Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını. Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyir etesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumer Seytumerov. Ve bugün programımızın birinci musafiri Milli Meclis azası ve Kherson vilayetinde meclis temsilcisi Abmejit Ağa Süleymanov. Selam aleyküm Abmejit Ağa. Aleyküm selam. Hayırlı günler Abmejit Ağa. Bugün sizinle birkaç mühim mesele müzakere etmek istedim. Ve birinci mevzumuz elbette ki yakınlaşkan Kırım platforması hakkında sohbetleşmeye sizin de meclis azası olarak fikrinizni eşitmek istedim. 23 Ağustos günü hatırlatam Kiev'de Kırım platforması geçecek ve bu halkara meydançığında Kırım işgal tibinde nasıl çıkaruvunu toplaşıp bu meseleni çözmeye tırışacaklar. Ve keliniz bu haqda Ukrayna Dış İşler Nazirinin muavini Emine Cepar ne айтқанını dinleyek. Основна увага у ході бесіди була приділена пріоритетним крокам та спільним завданням МЗС України та експортної мережі, зокрема у рамках підготовки інавгураційного саміту Кримської платформи 23 серпня у Києві. Наша команда на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою переконана, що лише консолідувавши зусилля держави та громадянського суспільства, ми зможемо ефективно протидіяти усім негативним наслідкам російської окупації та досягнути нашої головної спільної мети – деокупації Криму. İşte eşitkenimizge göre Abmejit Ağa Ukrayna devlet olarak şimdi özne tarafdaşlar kıdıra ve endi 2 ayga yakın kaldı bu halkara görüşüge. Sizin bakışınız nasıl hazırlıklar kete ve Ukrayna devlet olarak bu platformada ne kazanabilir? Bu platforma geçeceği bir taraf pek yaxşı. Niçin deseniz Ukrayna yalnız bu Kırım işgalinden kurtarmaya bugün de zorları yoktur ve dış memleketler yardım etse belki bir çaresi tapılır. Ukrayna'nın memleket adamları, iş adamları söyleyen laflarına baksak onlar tırışırlar bir şey yapmaya. Anlaşılı işte o. Bu merasimde laf olacak. Ne yapmaya çaresine bakacaklar. Beklemeye işte bir kereden mesele çözülecek mümkün değil. Afsus ki ben anladığıma göre Rusya'da o merasime belki de varmayacak. Ben başka şey şimdi meraklanayım. Bugün necez ben görmeyeyim meclis o tekliflerini açıktan toplantı toplayıp bu merasimi bakmaya işler alıp varmadığına ancak ne diyeyim şaşmalayayım doğrusunu söylesem ben belirtsem birincide bu bize gerek. Kırım Tatarlara, Ukrayna'ya öyle işler alıp varmaya gerek. Kırım Haytması bir işler yapmaya tırışan gibi görsetmeye. Bizim taraftan ben bugün de görmeyeyim alıp varılan işleri. Bu meseleyi ben belirlesem çoktan bir toplantı ya da meclis toplantı ya da meclis prezidium toplantı çoktan geçirip karar çıkarıp ve gördüğümüz nasıl işler yapılacak gerek
çoktan verişimiz gerekirdi. Bu birincisi. İkincisi, bu merasimde mutlak meclis azaları oluşu gerek. Mustafa'ya onlar çağıracaklar, anlaşılıyor. Men meclis azaları onda olacak mı, olmayacak mı onu bilmeyeyim. Men belesem bu Kırım Tatarlarsız bu merasim alıp varılsa onun faydası öyle pek çok olmayacak. O korumu da öyle olmayacak. Ne için deseniz birincide bu bizim meselemiz. Eğer ondan da başka o vakit diyeceğiz Ukrayna'nın yukarı şurası kanunu kabul etişi gerek. Kırım Tatarlar temelli Kırım toprağından çıkan diyen hal deyip afsus ki eğer bunlar yapmasalar ben belesem bu iş kuru bu görsetimlik olacak. Ya belki de bu toplaşuvda bilemiz Ukrayna birkaç ay evvelsi deokupasiya strategiyasını kabul etti. Demek belki bu strategiyadan iş alıp barılacak. Belki de o stratejiyada çıkılacak ama bugün de ben o stratejiye bakanda diyeyim de biz o görüşümüzü de verişimiz gerekirdi. Birinciden bu kanunu kabul etmek. İkinciden Ukrayna bu dekomünizasyon diyen karar çıkardıydı birkaç yıl önce ve onu çıkardığından Google'den Kırım'ın bir parça yerlerinin adlarını değiştirdiler. Mesela Sovetski içki oldu, başka Feodosya Kefe oldu ve Google bunu değiştirdiğinden Rusya'dan gelen adamlar tıkaran şaşmalar edi. Ama tıkaran vakit geçen son bu şeyleri ardına kayıtlarlar. Ben belirlesem bu meselede birinciden kotarmaya gerekirdi. Ne için deseniz karar çıktı, dekomünizasyon oldu, adlar değişti. Bütün dünya kabul eden son Kırım, Ukrayna değil. Mutlaka bu şey değişişi gerekirdi. Başka şeyler de var. Neleri bugün de yapmaya gerek. Ben bu yakında bize geldiler. Neleri temsilcileri Şveycarya'nın ve Velika Britanya'nın. Ben söyledim onlara. Dedim siz çok söyleyesiniz. Ama dedim bugün de laftan çok ben bir şeyi görmeyeyim. Birinciden dedim bu Velika Britanya'nın temsilcisine bakayım. Ne için deseniz siz Budapest memoranduma kol koydunuz Amerika'nın beraber Ukrayna'nın birliğini korçalamaya. Ve mahkeme işleri geçen son bu Gazprom meselesinden bir-iki evleri Rusya'nın ne ettiniz? Arest yaptınız. Ama dedim toktattınız. Bugün de neler Putin'i bu siz yapan şeye gidelim görsem bana diyeyim aklıma bala bahçesi geliyor. Bu bir tane küçük bala olmayacak bir şey yapsa kulağından tutup bir çete koyuyorlar da no deyler. O da yaxşı, хорошо, дяденька, я больше не буду diye no bili işte kuru parmak sallamadan başka bir şey olmayacak. Yine de yapacak işini yapayım. Bu hepsinden küçük bir primer bugün de Severny Patok 2 orada kurup gidecek. Birisi ona karşı konkretlik çıkmayın. Onun için diyeyim de Ukrayna bir şey yapmaya tırışıyor ama pek ifah adımlarının. Biz sus ki onu da tırışmayız desem çaresi olacak. Siz Meclitaga Meclis azası olarak kun tertibi cedveli bu Kırım platformada nasıl meselelerini koruyorsunuz? Birinciden bir karar çıkıp bir ariza biz yazışmamız gerek. Nasıl olduğunu, nasıl olacağını ve kim onda iştirak edeceğini gösterişimiz gerek. İkinci de o pozisyamızı konkretik olup onlara verişimiz gerek. Bakınız, küçük bir primer getireyim. Bu şimdi Türkler söyleyen evleri için
Onlar bir şey yapmaya tırışan gibi tırışıyor. Ya biz konkret bugün meclisin pozisyasını bir sene vermedi. Yarın Balaban Şam'da çıkacak bu meselede. Kırmızı platformanın için de bizde bugün de konkretik bir karar meclis taraftan yoktur. O pek yaramay. Ya bu mesele nasıl çözülebilir? Demek böyle konuşunu teşkil etmek gerek mi? Bu bizim kararımızı, bizim isteğimizi Bu istek olmak için siz aytkanınız gibi böyle konuşup olup geçmek gerek. Bu konuşunu teşkil etmek için demek ne gerek? Meclis azaları özleri teşkil edecek mi ya da bir toplaşıp karar çıkarılacak mı? başı bir CEO'su teklif etmeye çaresi yok değil desem gelişmeyi olmay. Ne o bir karar oluşu gerek. Bizim bir organımızın kararı oluşu gerek. Organımız bizde bir tane Milli Meclis. Ya da hiç olmasa onun prezidyumu, onu toplamaya problemi yok, çaresi var. Onu yapmaya gerek. Abmecit ağa, bu platformada çeşit türlü devletler gelecek ve elbette ki birinciden Ukrayna'ya kol tutkan, Ukrayna'nın topraklarının sınırlarını bozulmağını isteyenler gelecekler. Ama siz aytkanınız gibi Rusya bu platformada olmayacak. Nasıl olabilir? Demek anda belki de bir kararlar çıkarılır. Rezolüsiyalar mı? Endi Rusya olmasa anda onların faydası var mı? Eğer bu dış memleketler isteseler Ukrayna meselesini çözmeye Rusya olsa da olmasa belki konkretik adımlar yapmaya çaresi var. Ben yine de haykıyım bu neler gelende Velika Britanya ve Şveycarya'nın başkalarına da söyledim dedim. Birinci de eğer Rusya genisini oraya alıp varsa bugün de ESPÇ'nin, Международный Sütun onun kararlarını o birisini yerine getirmedi bugün de Rusya. Ve başka memleketler huru gorum yapan gibi laflarla iş bitirmeye meselelerde konkretik iş yapmaya isteseler problemi yoktur. Bugün de var sistema SWIFT. Rusya'yı uçursalar o sistemadan Rusya'nın oligarkların çoğusunun paraları ve şeyleri Rusya'dan çoğusunun balları Rusya'dan okuyor. Çoğusunun horantaları Rusya'dan yaşay. Eğer o yolu Rusya'ya kapatsalar onların oligarkları ve bay adamları ozu tırışır. Bu Putin'den bir şey yapıp da bütün habayatı onun üstüne bırakıp da bir türlü meseleyi çözmeye tırışır. Ama eğer huru lafının bitecek olsa huru bir faydası olacak, Kırım meselesi kapanmayacak. Konkretik iş yapacak olsa diyeyim de bu SWIFT meselesi birincisi, ikincisi ben söyledim bu imуществосını şeylerini bitlerini arest yapsalar, karar çıkarsalar kim Rusya tarafını tutay horantalarını, ballarını dış memleketlerden çıkarmaya da başka şeyi de yapmaya mümkün neydi? Mutlak Polonya'da onlar neler böyle yerler kurdular. Nereye gaz mülkünü doldurmaya Amerika'dan getirmeye. Amerika'daki bugündeki gaz, slansıvı gaz dolu. Da bir mesele laf edip onları hep yere laf etmeyen çaresi var. Bu gazın fiyatını düşürmeyin. Biz hepsimiz biliyoruz. Rusya'da gaz çıkarması 37 dolara ve araba rasotlarını da koşsalar 50 dolara çıkıyor. 50 dolardan az olsa gazın fiyatı Rusya uzağa
çözüp ekonomikasını alıp varmaya çaresi olmayacak. Eğer konkretik bir böyle iş yapmaya isteseler yaparlar, istemeseler benim de bir faydası olacak. Bu mesele tiş gitmeyecek, onun için laf edeceğimiz. Daha ne kadar açı olacak onu bir Allah biliyor. Admiraç ağa, siz айтасыз, bu mesele çoğusu Avropa, Amerika'dan bağlı ve mında bakınız bir iki hafta evvelsi böyle o Severный поток 2 yasalıp bitirecekti deyip ve çalışa başlayacak deyip karar alalar ve şimdi Amerika bile nasıl diyeyim koz yapamı bu şeyge bunu neticeleri ne olabilir? Demek öz menfaatları meselesi o geç çıkanda onlar böyle adımlarga keteler. Nasıl onu adlandırmak mümkün? Bak kardeşim, gene de diyeyim de konkretik iş yapacak olsalar yapabilirler. Türkiye anlaşma yaptı Rusya'nın. Gazaprovod geçirdi. Gazaprovod hazır olan son dedi yok sizin gazınız bize layık değil de başladılar Azerbaycan'dan almaya. Kitay'a da Rusya kurdu Gazaprovod. Ama bugün de Kitay almıyorlardan gaz. Ama bu ekonomik tarafından Rusya'yı yaxşı düşürürler. Severный поток 2 öyle de yapışı mümkün eğer konkretik bir iş yapmaya isteseler. Çıkarırlar karar. Bile Rusya yapışı gerek, Ukrayna'dan çıkışı gerek, cengi toktatışı gerek. Yapmazsa kapatıyor bize Severный поток 2 gerekmiyor. Problem yok. Eğer isteseler. Ama istemiyorlar galiba. Ona benziyor. Ekeliniz dünyada en böyle yangırağı haberge geçik Amerika Koşma Ştatlarının prezidenti Joe Biden Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'in Женевада görüştüler. Elbette ki siz de bu görüşünü seyir etkendirsiniz. Görüşünün neticelerini hakkında ne aytabilirsiniz? Doğrusunu söylesem ben dün bir işim var idi. O yana bir yana gezdim. Konkretik onda nasıl laflar olduğunu bilmeyeyim. Yalan söylemeyeceğim. Ama ben belirlesem eğer Biden bundan ne söyleyen sözlerini hattı dursa taymasa Putin'in ogne hattıdan bu meseleleri koyuşu gerekirdi. Asıl da bakınız bu görüşünü Biden inisiyativa etti demek telefon açıp kel görüşük dedi. Bazı analitiklerin dinlesen aytalar bu jest gibi öyle işaret gibi ola biz hazırmız bazı şeylerge göz yapmağa ve neticede bakamız Severный поток 2 endi öyle keskin bakmalar oğa. Demek biz görmeyip nasıl diler kuluar böyle süpetleri keçi ve ne oldu da böyle değişken gibi oldu siyaset. Bu Birinciden bu da abministrasyonun sözünüzün böleyim. En başta bir ay evvel seçtikken edik de nasıl o Putin'ge ayıttı Biden öldürücü, killer, ubiytsa. Şimdi ise demek o insanın bir masaya oturup sübet etti. bir masada oturduğu problem değil. Eğer bir masada oturup onu hatta alıp varacak olsa o problem değil. Ama bir masaya öyle sözlerden sonra bir masaya oturup anan yaxşı, baban yaxşı öyle yapmaya gerek mi, böyle yapmaya gerek dese o indi gelişmiyor. O Tayyip o sözünden desek öyle de ona yakınlaşıyor. Ve üçüncü mevzu, Abmecit ağa sizinle müzakere edecek mevzumuz bu Tamir Halklar Kanun lehası. Bilemiz şimdi bu kanun prezident tarafından Ukrayna Yukarı Şurası'na kirsetildi ve herkes umut etti o kanun kabul edilir deyip bu kanun hakkında ne aytabilirsiniz? Ne kadar yıllar devamında bu bir şey yapılmaydı şimdi
yapmağa istegenlerini, niyetini gösterdiler. Bu kanunu siz okudunuz mu? Onun içerisinde olganının her şeyinin razısınız mı? Ya da bazı zayıflıklarını görüyorsunuz? O kanunu ben okudum. Zayıfları var. Kimer problemleri çıkaran konkretik korsetmeye gerekirdi. Niçin deseniz olar bile korsetildi. Hem o yana mülkün çevirmeye gerek olan da hem bu yana mülkün çevirmeye gerek olan da. Doğru, bu birinci dinleşilme bu Kırım Tatarlar temelli Kırım halkı deyip ben de Kiev dedim. Akılma yoktur. Fevral'in sonunda Mart'ın başına Yukarı Şurası'nın komitetinde olup geçti dedi. 15. yıl, 6 yıl geçti. 6 yıl bu şey çözüldü. No, şimdi Yukarı Şura'ya Cumhurbaşkanı giderdi bu meseleyi. Allah versin de o çözülsün diyeyim de onda bir iki yerleri var. Bizi pek gelişmeyen yerleri. O nasıl yerler? No, birinciden deyler bu toponimik meselesi kuru kabul edilecek Kırım işgalden kurtulansın. Ondan sonra ikinci tarafından bu ekonomik meseleleri olar da bakılacak o vakitte. Anne için bugün de mülkünde geliyor meseleleri. Ben de dediğim gibi bugün de adları değiştirsinler. Bütün memleketleri, bütün kartlarda adları değiştirsin. Niçin deseniz hepsi kabul ediyor da bu Kırım, Ukrayna diye. İkinci de bu bizde pek çok bugün de Kırım'da değil de bunda da pek çok ekonomik meseleler. Mutlaka demeye bugün de bizim ballar okuyor. Geniş tarafta mektep var. Ondan başka bir yerlerde fakultatifler var. Kitap meselelerini çözmeye. Çok yerlerde başka meseleler de var. Mutlaka demeye Kherson'da bayağı Tatar yaşıyor. Ama bir de ne cami yok, ne toprak bugün de verildi. Ne başka bu kültürlü center kurulmak ya da kaç kere laf ettik. Eğer Ukrayna pek istese göstermeye nasıl halklar, milletler, Ukrayna'da olan milletler olduğunu burada mümkün öyle yer yapıp o eskiden derlerdi domdurur bir dengilik mutlaka göstermeye Ya nasıl. aytkan probleminiz onun bağlı o yerli hakimiyetinin bağlı mı ya da merkezden? O hem yerli hakimiyetten bağlı hem merkezden bağlı. Merkezde bu ekonomik meseleleri konkret koyulsaydı birinciden kitaplar çıkarmaya meselesini. Ben belirlesem yerdekileri ne kadar neteler bu kitaplar birincide Kiev'de çıkarılıyor. Bu bir. İkinciden bizim onda yazaylar есть право на самоопределение deyip yazay ama konkretik olarak söylemeyi de какое право на самоопределение bizde var. Yarın bir vakit başlayanda Kırmızı-Tatarska Avtonomiya dedi son Klimkin, son Türkiye'de bu bütün Dünya Kırım Kongresi oldu. Son Ukrayna kayıttan son Kültürlü Avtonomiya deyip çıkardılar dedi. Öyle oyunlar da yapmaya mümkün konkretik sualler koyulmasın. Ve çoksa siyasetçiler, halkımızın siyasetçileri aytkanı gibi bu Tamir Halk kanun lehası böyle birinci basamak ve sonki basamağı olmak gerek muhtariyet meselesi. Demek bu kanun kabul edilse demek muhtariyet meselesine de yol açılacak mı ya da yok? İşte biz hepsimiz niyet ettik. Onun için pek çok kritika yapmayız. Onun için deyik inşallah bu meselede çözülsün de Tamir halkı deyip kabul edilsin. Son yavaş yavaş tırışırız bu yoldan gitmeye, anayasaya değiştirme gidirmeye 10. bu glavasına mesele için başka meseleleri nedir bakınız.
Afsuski bugün de Ukrayna bizi kullanıyor. Ukrayna'ya bugün de Kırım Tatar milleti bu vizitli karta gibi. Bütün dünyaya biz Tamır halkı olarak Kırım'sa Ukrayna deyip söyleyiz ve bütünü mecbur bunu kabul etmeye. Ne şimdi sen Tamır halkı Rusya'ya karşı çıkıyor. Ama bugün de Tamır halkı Yazıklar olsun ki bağımız joyildi, ama şimdi bizim rejissörlarımız bağını tüklemege talep edecek. Hatırlatam, bizden canlı bağda Admedžit Ağa Süleymanov bulundu. Milli Meclis azası Kherson vilayetinde meclis temsilcisi. Ve sübetleşken mevzumuz bu Tamır Halklar Kanun Leyhası. Hepimiz bilemiz. Şimdi bu kanun leyhası Ukrayna Yukarı Şurası'na geçirildi ve herkes umut etti yakın vakitte bu kanun kabul edilecek deyip. Ve ihtimal ki bu kanun leyhası prezident tarafından geçirildi. Bu da böyle bir stimul olacak gibi düşünürler herkes. Niçin? Çünkü prezident geçirilgen kanunlar dan da yengil kabul ettiler deyip fikirler eşitebiliriz. Ve neticede aytkanımız gibi son bu kanun kabul edilse yol ende açılacak muhtariyet meselesine. Böylelikle şimdiki vakitha ne bizde var? Var ki kanun geçirildi ama onu kabul edilmesini herkes bekliyor. Bizim Ukrayna Yukarı Şurası'nda olan deputatlarımızın malumatlarına göre çok firkalar bu kanunu desteklemeye hazırlar. Bilemiz, Batkivşina olsun, Европейская Solidarność olsun. Elbette tek ОПЗЖ bu kanuna karşı çıkar. Ama demek mesele kala en büyük Ukrayna'nın firkasına bu Prezident partiyası Sluga Naroda, halk hizmetçileri bu meselede meraklı ki nasıl bakar ve nasıl kabul eder. Kabul ederler mi ya da yok. Çünkü onların arasında da şimdi bazı böyle bölümler olganını bilemiz. Yazıklar olsun da bağ yoktur. Admedžit Ağa'nın joyildi. Ama umut etem şimdi tezetlerler bağını. Ve odan da gayrı hatırlatam. Tuniyon Putin'in Biden arasında büyük böyle pres konferansı görüşü olup geçti. Ve ne meraklı ki onun neticesinde alışkan ki bir vakit pres konferansı iki yolbaşçı beraber bereydiler. Ama bu sefer Biden ayrıca verdi, pres konferansiyonu Putin ayrıca verdi. Ve beklenilgeni gibi böyle revolüsyon kararlar biz işitmedik. Biden bir tarafından Ukrayna'nın bağlı meselelerini açık ayttı. Bu toprak sınırlarını kaytarmak demek, Donbas tarafından Rus askerlerini çıkarmak, Kırım'ı işgal tübünden çıkarmak, Minsk iki anlaşmalarına kayıtmağa ve onların işini devam etmeye. Elbette bu meseleye Putin uzunca bakar. Eğer de Biden aytsa çıkmak gerek, sizin bir kelip oturmak gerek, Putin devam etti öz retorikasını. Donbas'ta cenk etti bu separatistler tarafından ve Ukrayna tarafından. Elbette onlar beraber oturmağa gereklerdi. Elbette böyle aytkanım gibi nasıl odan evvel edi, oğa da kayıttı mesele. Ve şimdi aytkanımızga mağa rejissörlarımız aytkanı gibi Admedžit Ağa Süleymanov bizden canlı bağda kendi de Admedžit Ağa devam etmemiz subyetimizni toxtadık o meselede devam ettiniz.
Ну, söylediğim gibi diyeyim de biz hepsimiz öyle görüyoruz. Eğer bu kanun kabul edilse yavaş yavaş biz başka kanunları da çözmeye meselesine alıp varmaya tırışırız. Birinciden bu anayasanın 10. glavasına karar çıkarmaya Крымская автономная республика Крым по национальному признаку. Ondan sonra sayılar meselelerine geçmeye, bu dil meselesini onlar yazıp koydular, iş alıp varılacak diye. Ama bugün de ben daha görmeyeyim nasıl iş başlandı. Belirse ben bütün bu kanun meselesi, bu temelli hal deyip çözülse yavaş yavaş kalanlarını da çözmeye tırışırız. Ben başladım dedim söylemeye. Bugün de bütün bizim halkın adına hükümet kullanıyor. Ama ben Kırım Tatarların yerini bu afsus ki bugün de görüyorum. Ne için deseniz bakınız bugün de Kırmızı politsiya var. 80 adam çalışıyor politsiyada. Tatar içine bir giden olsa var. Kırmızı SBU var. İçinde bir tane Tatar yoktur. Kırmızı prokuratura var. İçinde 2 tane Kırım'dan adam var. İçinde bilmeyen bir tane Rus, bir tane Tatar. Bu nasıl? Nasıl olup Kırmızı SBU'nun başlığı Kazak, prokuraturanın başlığı Kazak, polisiyanın başlığı Kazak, yardımcıları da yoktur Tatar. Bu biz temelli halk olarak prava на самоопределение bizde olarak bu mesele ne için? Biz yarın Kırım'a geçsek onlar hepsi onda gidecek. Bizim halkın meselesi kime gerekecek? Onlar bakacak mı? Onların kimisi ATR ne olduğunu bilmiyor, Avcı gazetesi, Kırım gazetesi ne olduğunu bilmiyorlar. Nasıl olup bizim meseleye bakacaklar? Onlar bugün de o kadar adam olup internetten alıp atçot verirler. Halkın meselesi bağlanımlarda Kırım'ın yoktur. Bu meseleleri biz çoktan düşünüp çoktan kotarışımız gerek. Afsus ki bugün de bu halde biz. Mecit ağa, aslında nasıl perspektiva görüyorsunuz? Bu zakon, bu kanun, Tamır Halkları Kanunu kabul edilecek mi ya da yok? Ben belirtsem kabul edilir. Ne için desen eğer bunu da var kabul etmeseler Kırımski platformaya ya da başka merasimlere çıkanda bizim Nasıl halklar betnen çıkacaklar? Bizim halk için bir yaxşı adımlık yaptı demeye çareleri yoktur. Onun için belirleyim eğer akılları tikaran yetse bu kanunu kabul etişleri gerek. Demek siz aytasız bu kanun kabul edilse bile onun çoğusu maddeleri tek Kırım işgal edilgenden son çalışmaya başlayacaklar. Ama başka maddelerine göre şimdi misal bir haftadan bir aydan bu kanun kabul edilecek. Nasıl değişmeler görebiliriz o kanun çalışmaya başlasa? Bu kanun kabul edilse pek çok değişmeler biz görebilmek. Ne için deseniz birinciden bu bütün bizim meselemiz Kırım'la bağlı ve onda olacak ama bu dil öğrenme meselesi, kültürel kotarma meselesi, başka şeyleri de burada bizde bunda da şimdi bayağı halk var. Mutlak genetik tarafta bir 8-10 bin Kırım Tatar yaşay. Kiev'de bir hacmin bugün de yaşay. Lvov'da bir 2 bine yakın yaşay. Onun için hiç olmasa bu dil meselesini, bu kültür meselesini başka şeyleri yapmaya mümkün. Mutlaka demek bu mesele çözüldüğünden belki kanunları koyana kabul etse, mutlaka demek bir proje yapsa ve adamlar çaresi olsa projekti yapıp hükümete verip bu bizim koterme bu Zalataşvik bizde kişileri rubalar tarafından keramik tarafından bu demirden yapılan işleri hiç olmasa bu şeyleri başlamaya birincide mutlak dil kanışına mümkün ve
Ondan da başka bu kanun kabul edilirse bütün hükümetlere, dış hükümetlere mektupta yazmaya mümkün bir şey oldu ve sizin taraftan birinciden bugün de birkaç hükümetten başka Kırım Tatar deportasiya, genosid deyip sayan hükümetler pek az. Litva, Latviya başkasını söylemeye de olmayın. Doğrusunu söyleyeyim. Çok sağ olun Abmecit ağa, bizden bağlanğanınız için. Umut etemiz kanun kabul edilir ve tek bu kanun değil de ama diğerleri de ve bizim meselemiz çözülüp başlar. Çok sağ olun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden canlı bağda Abmecit ağa Süleymanov bulundu. Milli Meclis azası Kherson vilayetinde meclis temsilcisi ve şimdi bizden canlı bağda Arsen Bey Jumadilov buluna. Arsen Bey, selam aleyküm. İştesiz mi bizni? Aleyküm selam, ben de işteyim. Arsen Bey, bugün bu Tamir Halklar Kanunu mevzusunu, leyhasını müzakere etemiz ve siz de hepimiz bilgenimiz gibi bu kanunda olmaganda bu kanun aslında çalışaydınız. Endi bu kanun yukarı şuraga geçirildi Prezident Zelenski tarafından. Onun içinde olganın hepsinden razısınız mı ya da bazı şeylerini siz başkaca göreydiniz? Şimdi bakınız, birinciden bu kanun kabul edilse bu yaxşı haber olacak. Çünkü ben razı olmam, tek işgal bitken son bu kanun çalışır da o vakta kadar bu çalışmaz fikrinden razı olmam. Çünkü gerçeği bu kanun kabul edilgeninden eğer Ukrayna hükümeti meseleni sozmakta tezden Milli Meclisini tanır Kırım Tatar halkın temsili organı olarak ve meclisin ondan sonra hakkı olacak. Gerçekten de bizim halkımızda digen meselelerge kirişmenge resmi şeklinde olur ve ikinciden halkımız için bizim tilimiz, medeniyetimiz, herhangi başka ihtiyaçlar için, talaplarımız için Ukrayna devletinden, devlet bütçesinden para talep etmeye hakkı peyda olacak. Ve bu taraftan bu yaxşı haberler. Evet, eğer biz şimdi bu kanunu kıyas etsek, bizim 2 yıl evvel yazılan kanun leyhasının bizim 2 yıl evvel yazılan kağıtta biraz maddeler daha da bizim Kırım Tatar halkına daha çok maddeler var idi. Bu kanunda olan mesela maddeler birinciden bu yazılan kanunumuzda vardı öyle bir madde, öyle bir kaide. Kırım Tatar yani Tamir halklarga Ukrayna devletinden гарантованное представительство забезпечується. Yani Ukrayna devletinden çeşitli türlü devlet organlarda temsilcilik %100 olacaktır deyip bana böyle bir kaydı var idi. Şimdi bu kanunda daha da yumuşak bir kaydı. Ukrayna devleti bu gibi temsilcilikке kol tuta. Yazılganında kol tuta yani spriyaya bu doğrudan da eğer biz gerçeğini şimdi aytsak hiçbir şey değil. Spriyaya ötene kulların tarafında bir borç yok. Yani boyun borçları onu gerçekleştirmeye onlarda olmayacak. Bu bir. İkinciden farklı bir şey. Bize yazan o kanunda öyle bir kaydı var idi. Bir madde. Herhangi Kırım Tatar halkının menfaatlarına tiygen şimdi Ukrayna devleti karar aldı. Birinciden Kırım til organlarından razı almak hep öyle bir kaydı var idi. Şimdi bu kanunda öyle bir kaydını yok ettiler, bu şimdiden de yok. Şimdi bakın
eğer de sıkıntı olsa oğa reyzin berip gerek yokum, yaxşı olur mu yokum? Evet gerek, evet yaxşı olur. Kelese sual bu şimdi nokta olacak mı ve biz bütün bizge ne gerek olsa bu kanunla erişkenimiz. Çünkü bu kanunda muhtariyet demek asılmam için hiçbir şey aytılmagan. Bu kanunda bizim gerçekten naz etip bizim haklarımızı işletme yollarını anlatan hiçbir şey yok bu kanunda. Yani bu kanun öyle ramaçlı bir kanun demeyemiz. Ama bu kanun kabul edilse son gelecek kanunlarga da yol açılacak, doğru mu? Öyle de yol kabul edildi. Doğrusu aytganda istekleri olsaydı onlar birden bütün 3 kanunlarını kabul etmeleri mümkün edi. Yani bunu bu tamir halkları için, Kırımtar halkı statüsü için ve anayasada değişmeler için. Eğer onlar bütün onların kabul etmeleri mümkün edi. Ama eğer bu kabul edilse başkalarına kabul etmeye biraz proje olur ve bu kanunda bile endi çalıştırmağa mümkün olan maddeler endi barlar. Men olarına endi aytıp geçtim. Çok sağ olun Arsen Bey, bizden bağlanğanınız için. Hatırlatam, bizden canlı bağda şimdi Arsen Jumadilov siyasi ve cemaat erbabı bulundu ve şimdi yanı misafirimiz yanımıza koşuldu. Bu Meclis Reis Muavini Ukrayna Milletvekili Ahtem Ağa Çigos. Selamun aleyküm Ahtem Ağa. Aleyküm selam. Hayırlı günler dileyim ve bugün tünelden başlap bugüne kadar hepsi matbuat vasıtalarının müzakere edilgen en top böyle mevzusu bu elbette Putin'in Biden'ın görüşüvü olup geçti. Siz bu görüşünü nasıl gördünüz? Nasıl hususiyetler, kelgen neticelerini beklediniz mi ya da yok? Yo, men de siz gibi, herkes gibi ister edim ki Biden yana anda onunla görüşken son şamarlap sen adamlarını öldüresin, sen böyle yaptın, öyle yaptın de bu işlerin korsaydı biz hepimiz şapıltacaktık ama men belesem bence diplomatik tarafından öyle de oldu. Anlaşıldı ki Biden'ın görüşü o bir noktaları değil de ama böyle bir hem Avrupa'nın devletlerine hem o'zi içteki gruppalarına görsetmek işte ben görüştüm bir şey değişmedi. Putin o'zi niyetlerinden qaytmayacak ve ben de söyledim böyle davransan bu dünya kanunların ayak dibine alsan seni vaziyetin yaxşılıkka varıp çıkmayacak. Bazı analitikler aytgаны gibi misal olarak odan evvel Trump olganda Avrupa'nın Amerika arasında böyle bazı soğuklaşkan edi münasebetler ve Putin'den evvel bilemiz ki Biden Avrupa turnesini yaptı. Avrupa birdemliğinin görüştü, vekillerinin NATO toplaşığı oldu ve son Putin'e geldi. Demek o bu Avrupa'nın böyle konsolidasyon bir kararlarga kelip öz pozitsiyalarını gösterdi, doğru mu? Doğru. Bilgeniz gibi soňky bu G7 diýler, görüşde olar aslında noktalar koydular da. Beraberlikte. Onun için o pozisiyasın, Amerikan pozisiyasın, o Avrupa liderlerinin, dünya liderlerinin birleştirip öyle çıktı bu görüşmege. Ve andadan bir böyle men üçün bir ciddi mesele ek sözden geçti. Bu Kitay meselesi. Men anlaganym gibi Rusya çok korku koruyor bu Kitay'ın tarafından. Bu diplomatik tilinin
evet Kitay'ın ekonomikası pek çok ose, tez ose, işte o Putin'in lafları ve ben anlaganım gibi o korkay bu meseleden. Biden bu şeylerini anlap, ona değil ya da sen davranacaksın adam gibi ve yapkan hataların yerine getireceksin. Ya da işin ne olacağı bezbelli, bok olacak. Ama diplomatik sözlerine. Son ben Putin'in çıkışına bakanda endi Vellese merkez onu gördü. O bir sersem insan. Çok pek özünü böyle alıp barganı pek böyle bir nazdiler Pahamski degeni ama ne için öyle alıp bara? O endi Rusya'nın etrafında düşünmeydi. Bu içteki vaziyetin kozogunu tutup öyle konuşuyor. То есть для внутреннего рынка son yıllar aslında hayda olmasa nas jurnalistlerge interview vermese onun mesajları içteki devletine içteki problemalarına bağlı. Ben bellesem onu sebebi onun etraftaki bu askerler, generallar, FSB'ler onu çok nazdiler. O bir yerin yaxşı sıkıp turalar. Ve Rusya'nın aslında tarihini alsan her zaman bu Kremlovski intrigi deyler, Kremlovski перевороты deyler, o yüzyıllarla olup geçken şeyler. Ve sen ne kadar güçlü, otoriter insan olmasan, seni Rusya'da içteki güçler aman ya da nazdiler atravili ya da insult oldu ya da daha bir hıyar olsun ya bok olsa olsun ne olsa olsun yapsınlar da tezden. Ama işte bu da duyuldu. Bizde Ахтем аға, aslında Ukrayna bu koruşuvdan çok şey bekledi. Ne için degende? Çünkü cedvelde olgan suallarından birisi bu elbette Ukrayna'da cent olgan meselesi, Kırım meselesi. Olar hakkında da Biden öz pozisyonunu gösterdi. Demek yeterli mi bu ve evvelsi belli olgan pozisyonlar tasdiklandı mı? Ben başında aytdım. Ben de siz de Zelenski de onun da etrafı men anda laf ettim onun komandasını. Olar menden soraganda da konuşu olmanda ne deysin Ahtem ağa budur. Ben dedim siz böyle bir mesajlar yollaysınız. Devlet erbapları olarak Kuleb olsun, Zelenski olsun ya da daha aşağıdaki bir haçtene komandadaki insanlar işte biz NATO'ya kirmemiz, ne için biz yalvaracağımız, bizim kirmemiz bu fakt olarak gibi olmaya borçlu. İşte onların diplomatiyası o kadar. Onun için onlar beklediler böyle. Şimdi onlar biz için, biz Ukrayna'nın yerinde Amerika şimdi onu şamarlayacak, Amerika ona kozne böyle aytacak, onu sögecek, onu bütün dünya bu sögüşü korsetecek. Yok öyle olmuyor. Onlar sen gibi bala değiller. Onlar aylanıp çıktılar etrafını Avrupa'nın devletlerin. Son bu cisim degen koruşuvda toplaştılar. Amerika bakkan korgen yolları onlarla anlaşıp destekledi. Son bunun koruşkende birkaç mesajla onu anlattı ne olacağını. Bizimkiler bunda bekliyor. Endi çeşit böyle analitikler var. İşte Putin yutkan eken, bir şey yutkan eken. Sen başta bir ozu davranganın bak. Sen paka yutturasın. Yutturasın ne için degende şaşmalap yürüyorsun. Bir 2 sene böyle laflar aytıp bizge unata ne gerektir. Biz şundan bir ne çıkardılar bizge Международный валютный fondun yardımı gerek mi? Bizge bu şey gerek mi? Biz özümüz akıllımız. Мы самые не школьники. Нас учить не надо. Öyle mesajların sen yollanganda ya da men Putin'le konuşacağım. Mana bu konuşup korsetti. Sen ne hıyarın var anda Putin'le? Ne yapacaksın anda?
Mında böyle endi dünyani tutkan devlet lideri laf ete de ve korseti ne kadar bu onun karşına oturgan sersem ne kadar hazır bugünge ozu aytkanından kaytmama. Sen ne yapacaksın anda? Ne söyleyeceksin? Onun için bu şeylerin bu yaş komandadan anlamay ya da beceripmay. İşte bu son ekde bir söyleyiler. İşte mına bizim çağırmadılar, bizim yübermediler bu konuşularga ya da dan bir şey ya da ulardan evvel bizden konuşulmediler. Bekim de yaxşı seni pozisyon öyle bir tutturuğu yok. Bekim böyle devlet dünya lideri aytkanda biz Ukrayna'nın serbestligin horçalacağımız. Bu demektir. Bu ne başlas bekim ona ayrı her şey aytılmay. Ama horçalacağımız degende onu yolları vardı. O yollarında Amerika şun korseti bütün taraftan Ukrayna yardım ete ve ayta yardımın edeceğin devamlı olganın korseti. Ondan da gayrı bu cisemde koruşkende yana da Ukrayna'nın meselesini ayta. Yana da bu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yapkanı bütün dünya apasnost aytsa baksa. Tehlike. Unuttum. Bu sen tehlike işte olsun tehlike. İşte bu şeylerin eğer de dikkatle dinlesen her şey yerine gelip çıkar ve saydan da Allah'a şükür diyeceksin. Birinciden bu sersem bir kimseye şans vermeyecek. Kim onunla işbirlik yapma tırışmasa Germanya olsun, Fransa olsun ya da Ukrayna'nın bugünkü prezidenti belki bir niyetleri vardır. Ama bu sersem korseti bir kimseye şans vermeyecek o. Bu endi öyle bir yolga turdu, o çevirmeyecek. Öyle onun endi cezasını mecburi herkes verecek. İşte bunda bunu anlagan şun öyle bir bizim havi partnerlarımız var. Türkiye olsun, Kanada olsun, Amerika elbette birinci, Angliya. Onun için onlar şun çok dikkat eti Ukrayna. Onun için onlar silah veri. Onun için onlar endi düşüneler nasıl bunda kelip de Blinken kelip konuşken son endi bilemiz. Birkaç mesele ortaya koydular. Dediler bu meseleni çözmesen yardım olmayacak. Yok. Ukrayna'nın endi bir kimse vermez Rusya. Ama sen özün endi düşün. Eğer bu meseleleri çözmesen sen bu devletin prezidenti ne kadar olacaksın? Ama ne meraklı ki ahtemağa bu bütün toplaşuvda, bu konuşuvda simvolik tarafından bilemiz ki son ki öyle Amerika başlığını ve o vakti Sovet hükümeti de Sovet hükümetinin başlığı Gorbaçov'un 85 senesi Reagan görüşken edi ve odan son 6 yıl geçmedi Sovet hükümeti yok olup gitti. Bilmeyeyim belki de 6 yılga barmaz bu hükümet yok olup keterdi, meseleler çözülüp başlanırlar. Çok sağ olun ahtemağa bizden bağlanğanınız için. Hatırlatam bizden canlı bağda Milli Meclis reisinin muavini ve Ukrayna millet vekili Ahtem Ağaçygoz bulundu. Bu saatinin yayınımız sonuna gelmekte. 5 dakikadan bugün programması devam edecek. Meraklı mevzular, meraklı misafirler olacak. Kısmet olsa ayrılmanız beraberlikte olayık.
мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімем күмсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерлерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Эшіт емшақ япрақларының түркілерінің, ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні, құшлар ерлап азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұ қырларым көктен yüksek, құры өзенімнің қоқыларыны, гүллер ача, піші тазе отмек, тұз қоқысы, деңіз далғалары. Эшіт, насыл юзым sıcak yerden осе. Өзен суы ақа, күнеш ойнай. Қырым, әп ерлерден маңа güzel. Бұ sevgiden күчлі, sevgi олмай. Селям алейкум, сағылы телесерджилер. Бүгін программасы девам этмекте, ве сізнен бераберлікте. Мен Сейтумеров ве бұл саат içerisinde çok meraklı meselelerini müzakere edeceğimiz ve başlayacağımız birinci mesele bu Wikipedia ensiklopediyası Kırım Tatar tilini öğrenecek ve bunu Wikipedia'nı öğrettirmek için şimdi hareketler yapmak gerek. Onun için bu meselege halkımız hoşolmağa mutlaka gerek. Bu meseleden son geçeceğimiz Akkor çalayıcıları 7 yıl devamında Kırım'da yapılgan baskılar hakkında hesabat berdi.
Demek 7 yıl içerisinde akkorçalarcılar Kırım'da nasıl insan hakları bozulganını görgenini böyle esabat çıkarganını müzakere edeceğimiz. Odan sonra elbette ki siyasi mahpuslar mevzusunu geçeceğimiz ve onların arasında Tunyaun olup geçken mahkemelerini kaydedeceğimiz, neler olup geçken ve onların neticeleri ne olganı. Ve sonki mesele bugünkü bu saat yayındaki olacak. Bu Osman Arif Mehmetov'un siyasi imajısı peyda oldu. Bu belli felsefeci ve siyasetçi Francis Fukuyama. Bu böyle teşebbüsle Ukrayna Dışişleri Nazırlığı çıktı ve şimdi talep ettiler siyasi mahpusların arasında cemaat jurnalistleri, akkorçalayıcıları, en böyle faal insanlarını böyle belli siyasetçi taraflarından imajciliğini kazanmağa. Ve birinci musafirimiz bizden canlı bağda bu işgal edilgen teritoriyalar reintegrasyası boyunca nazarının muavi Sinaver Seyit Halilev. Selamun aleyküm Sinaver Bey. Aleyküm selam. Çok memnunum bugün sizinle konuşmağa ve konuşacak mevzumuz da aslında meraklı. Hepimiz bilemiz bir şey öğrenecek bilmek istesen sen Wikipedia'dan sorarsın. Bunda indi mesele biz Wikipedia'nı öğretecek ekenmiz. Bunu siz öz sayfanızda ilan ettiniz. Serbest ensiklopediya, pишeme Krımsko-Tatarskoy Wikipedia adlı böyle makale yazdınız. Bu nasıl teşebbüs ve ne yapılmak gerek? Çok sağ olunuz. Biliyorsunuz, bildiğiniz üzere Wikipedia bu asıl dünya boyunca tanılgan büyük bir ensiklopediya. Ve Kırım Tatarca Wikipedia'nın tarihi de aslında uzun sayılı. 13 yıldır çalışayım diye. Bu 13 yıl içerisinde 10.000'den fazla makale yazıldı Kırım Tatar Wikipedia'sında ama keyfiyet açısından, eksiklik açısından birçok makaleler ya da tam değil ya da yani bütün Wikipedia'da başka yerli Wikipedia'larda olgan makaleler bizim tilde yok. Onun için biz nazirlikte böyle bir projektini başlatmak inisiyatifinden çıktı. Bizim tarafımızdan yani 1000 makale her Wikipedia'da olgan 1000 makaleni doldurmak, kirsetmek, yapmak ve Kırım için mühim olgan 100 makaleni de aynı bu bir projekt altında yapmak işte alıp varmak. Demek sizni doğru anlasam Wikipedia nasıl çalışır? O çalışır ne vakit onun içine malumat yükleni. Demek şimdi onun içine malumat yüklemek için bu makalelerini yazmak gerek. Doğru mu sizin anladım? Doğru. Çünkü yani Wikipedia ensiklopediyası kullanıcılar tarafından doldurula, yapıla. Bizim halktan tilini bilgen ya da öyle bir şart yok. Başka halklardan da bizim tilini bilgen bütün kullanıcılar aslında bu projekte, bu inisiyatifaya davetlidir. OZ tarafından beğengen makalelerini sayılıp, onlarını ya da başka tillerden çevirip ya da OZ bilgilerini doldurup ensiklopedический format içinde onu yapmak istiyor. Bekliyoruz öyle bir inisiyatiflarını. Ve siz aytkanınıza göre marafonga koşulmak için şimdi bu 100 makale Ukrayna ve Kırım hakkında gerek ve 1000 makale böyle umumi meseleler hakkında. İsteyenler nasıl bu teşebbüske koşulabilir? Ne yapmak gerek? Misal bu mevzular adamlar arasında paylaşacak mı? Nasıl? Misal ben Kırım hakkında bir şey yazmak isteyeyim ya da başka bir vatandaşımız Ukrayna hakkında ya da siyaset hakkında ya da ilahiri ne yapmak gerek bu teşebbüske koşulmak için? Biz şimdi bu sorular çok geliyor bizge. Onun için onlarını cevaplamak için öyle bir vizualni infografikini hazırlayımız. Bugün yarın o çıkacak.
Misal için bir adam o tarafından neler yapacak? Yani Wikipedia'da o hesabını oluşturacak. Ondan sonra bu projenin sayfası var Wikipedia'da. Kaysı makaleler var. O adına o makalenin içinde yazması gerek. Dolayısıyla bu projenin kaç kullanıcılar girdi, kaçı yaparlar, kaçı kaysı makalelerini doldurarlar, çalışırlar. Dolayısıyla bu rating olarak korunacak anda. Ve misal için siz belli bir dalda çalışasınız, jurnalistikada. Siz alasınız, bizim güzel bir misal oldu. Jurnalistika adlı bir makale her bir Wikipedia'da var ama bizim Kırım Tatar Wikipedia'sında yoktur. Dolayısıyla siz bu jurnalistika hakkında bilgilerinizni ya da başka dilden, Ukraynacadan ya da Türkçeden, Rusçadan Wikipedia makalesini alıp, bu metinlerini alıp, çevirtip Kırım Tatarca'da öyle bir makale oluşturasınız. Ve öyle bir flash moblar da düşünülü. Misal için siz bir jurnalistika makaleni doldurdunuz ve Facebook'tan başkasına öyle bir estafeta verdiniz. Misal için tarihçi yani tarihle alakalı bir makaleni doldursunlar. Ve öyle yani öyle bir başarılı olabilir. Yani biz ne kadar çok soydaşlarımız bu projektine kol tutsa o kadar başarılı olur. Demek sizin doğru anlasam bu birinci basamak, bu Wikipedia. Ama siz evvelsi bir intervyumuzda aytkan ediniz, da Google'nin böyle subjetler kete Kırım Tatarını Google diagnosunda bu sahada değişmeler var mı? Doğru. Aslında bu Wikipedia'nı niçin biz ondan başladık? Çünkü elbette bizim birinci bir basamak bu değil. Birinci xorantalarda bizim tilimiz laf etilmesi gerek. Soy-sop aralarında biz o tilimizden laf etmemiz gerek. Ama bu bizim milli aşamamız. Misal için devlet tili Kırım Tatarca olmak gerektir, umumi dili olmak gerektir ve global seviyesini biz aytkanımız vakit anda işte global platformalar var. Wikipedia, Google Translate vesaire bunlar öz aralarında var olan metinlerini avtomatik halinde kullanırlar. Onun için biz misal için aynı metni Rusça, Ukraynaca Wikipedia'da olan makaleler aynı şekilde Kırım Tatarca olsa bu otomatik переводчиклер onu kıyaslap endi o искусственный интеллектni o'zlari o'rgatecekler. Yani bu şu sözler misal için Rusça'da böyle olacak, Kırım Tatarca'da demek ki böyle olmak gerektir. İşte biz ne kadar çok bunun gibi Kırım Tatarca metinlerini internette yapsak, yaratsak, popülerizasyon yapsak o kadar daha yengil bu büyük platformlar için bizim dilimizni avtomatizировать öyle hetamı. Bir arkadaşımızın sohbetleşkende o böyle fikir aytkan edi mağa. Misal olarak biz Facebook'ta bir şeyler yazamız, işte, publikasya yapamız. Sesiniz kesile bir dakika. Buyurunuz. Sesiniz gelmeye başladı. Eşitesiniz mi beni? Şimdi işlemeyin. Sınaver Bey, böyle teşebbüs hakkında bir tanışımdan, arkadaşımızdan eşitken edim. Misal Facebook'ta bir şeyler yazamız her gün, publikatsiyalar yapamız. Onu erinmeyip, Kırım Tatarca yazıp ve tercümesini koyup. Belki de bu elbet çok vakit alır ama eğer böyle usullarla de kullansak, demek bu global sistema dan da yaxşı demek Kırım Tatar tilini öğrenecek mi ya da yok? Siz teknik taraftan bu sualge cevabını bilesiniz mi? Doğru. Çünkü bu aslında paralelne teksti bunun adı. Biz ne kadar çok internet muhitte paralelne teksti olgan resurslarını yapsak, misal için bir soydaşımızın bir şirketi var.
Os şirketin web sitesini Rusça ya da Ukraynaca yapar ama ardından Kırım Tatarca yapsa bu paralelli tekst aslında internetteki bu platformalar için daha güzel bir kaynak olacak. Ve dolayısıyla artık biz sözlüklerle değil bu tercüme etmek için tek sözlük değil, şimdi otomatik переводчик sistemalarını yapmak için böyle paralelli tekst olan resurslara ihtiyaç vardır. Onun için Facebook'ta, Wikipedia'da işte var olan web sitelerinde Kırım Tatarca versiyası olsa bu aslında pek güzel bir neme olacak, katkı olacak. Esnaver Bey, aslında Kırım Tatar tilinin inkişaf stratejisi de kabul edilgen edi. Siz de bu sahada çalışasınız. Şimdi da nasıl işler alıp barınıla bu sahada? Şimdi neler yapıla belki de daha bir işlerde yardım gerektir. Elbet bizim bildiğiniz üzere konsepsiya belgesi kabul edilgen edi Mart ayında. Şu anki aşaması biz strateji üzerinde çalışamız. Stratejiyanın Çernovik alayında hazır. Insight olarak ne aytabiliriz, onun içine ne kirdi? Onun içinde yani aslında biz onu yani Birleşmiş Milletler tarafından yapılgan bir çerçeve belgesi var. Bütün bu yerli tamar halkların gelişmesi, inkişaf etmesi için kaysı bir aşamalardan geçmesi gerek. Onu içergen bir belgeler var. Dolayısıyla biz o belgeni strateji olarak işlerini tamamlayımız ve bizim planda olganı gibi Ağustos ayında kabul edilecek. Bu ayda biz yani 1-2 hafta içinde Nazirler Şurası'na Kırım Tatarca alfabetinin Latince versiyasını onaylanacak. Dolayısıyla devlet boyunca artık Kırım Tatarca alfabet için sadece tek Latince kabul edilecek ve bütün devlet tarafından basılgan kitaplar, учебникler vesaire bunlar Latince çıkacak. Çünkü bildiğiniz üzere her yıl devlet tarafından milli kitaplar çıkarıla, bastırıla. Onun için gelecek seneden başlayıp bunlar Latince çıkacak. Ve bizim bu konsepsiya ve strateji boyunca çalışmalarımız bu sene nazirlik olarak planladığımız Всеукраинская школа online öyle bir platforma var. Bütün okul ve mektep müfredatı aslında online olarak talebeler tarafından alınabilir ve o platformaya biz 5. ve 6. sınıflarını Kırım Tatarca derslerini göstereceğiz. Öyle de bir projektimiz var. Ve bildiğiniz üzere bu Tamar Halklar Kanunu kabul edilgen son öyle umut ettiğimiz bu tarafta neler planlar ve aktiviteler daha çok olacak. Demek iş çok ve herkes kim istey bu sahada faydalı olmağı özünü bu işte tapabilir, doğru mu? Elbette biz öz soydaşlarımızı bütün bu projektine kol tutabilecek dostlarımızı, adamlarımızı çağırarak bu projekte ne kadar başarılı olsa o kadar biz öz dilimizde sonraki aşamaya, basamaka çıkartacağımız beraber. Ve aytkanınız gibi en esas mesele mında Xorantadan başlamak gerek. Ne kadar da biz çok projeler yapsak, içtimai böyle Facebook, Google, Wikipedia ve ilahire eğer de biz evde laf etmesek, ana tilimizde, öz aramızda ana tilimizde laf etmesek, bu hepsi böyle
қалажақ четте де оның бірісіні файдасыны көрмеміз. Ама егер де біз тіптен де башласақ бұға дихат етмеге ана тілімізні кереклі кебе ерлерді, танышлар, білішлер, хоранта арасында қолансақ, бұдан да қуветлештірер бұл саада япылған ішлерімізді, иншалла. Әлбет, иншалла. Çok sağ olunuz Naverbey, biznен bağlanğanыңыз için. Hatırlatam, şimdi biznен canlı bağda işgal etilgen territoriyalar reintegrasiyası boyunca nazirinin muavini Snaver Sitxalilev bulundu. Ve ikinci mevzumuzga geçemiz. Aytxaным gibi Ukraynadaki akkorçalayıcılar 7 yıl arasında devamında olup geçken baskılar hakkında esabat çıkardılar ve bu esabat neden ibaret? Biz Kırım İnsan Hakları Evi'nin koordinatörü Mariya Sulyanин'e bağlandık. Добрый день, Мария, вы нас слышите? Алло. Так, Добрый день, Мария. так нормально? Да, мы вас слышим, Мария. Чуть-чуть, если можно, ниже камеру, чуть-чуть. Еще ниже? Да, еще. Мария, вот мы начали с того, что правозащитники, находящиеся в Украине, они работают постоянно над той темой, что в Крыму постоянно мы видим репрессии, постоянные давления на активистов, на крымских татар. И правозащитники выпустили очередной труд, посвященный тому, что какие притеснения, репрессии произошли в Крыму за 7 лет. И мой первый вопрос, вот 15 июня вы презентовали этот доклад, именуемый «Ситуация с правами человека в Крыму за 7 лет оккупации». Расскажите, пожалуйста, каковы основные цели данного доклада и как прошла презентация? Основная идея доклада была в том, чтобы собрать правам человека за 7 оккупаций в одном документе. Наш доклад, он описывает основные, которые происходили в Крыму, для того, чтобы показать, как в динамике менялась ситуация с правами человека. Если смотреть сам наш документ, то там очень много различных ссылок на другие доклады и тематические обзоры, которые готовились нашими партнерами, правозащитными организациями, потому что мы объективно понимали, что вместить всю информацию в один документ это было бы невозможно, это был бы не доклад, а какой-нибудь многотомник. Поэтому мы хотели все-таки выявить основные тенденции, и человек, который будет смотреть структурно, он сможет по теме, которая его интересует, углубляться дальше, переходя по ссылкам, которые мы предоставляем в нашем документе. Каждый доклад состоит из различных, скажем, организаций, которые принимали участие в его составлении. Какие правозащитные организации принимали участие в составлении данного доклада? Стоит начать с того, что этот доклад готовил Дом прав человека Крым, в который входят 4 правозащитные организации. Это Крымская правозащитная группа, Центр прав человека «Змина», Региональный центр прав человека и Центр гражданского просвещения «Альменда». Как раз-таки синергия организаций и позволила сделать доклад качественным, потому что каждая организация прописывала именно тот раздел, в котором они экспертны. В котором специализируются. Да, в котором специализируется. И в каждом разделе указано, кто именно прописывал этот раздел, если будет запрос на то, чтобы получить больше конкретной информации, статистики и какой-то расширенной информации по теме. А скажите, пожалуйста, Мария, из каких основных таких, скажем, глав состоит, как вы его разделили? То есть это преследование гражданских журналистов, это количество посаженных за эти 7 лет, исчезнувших. Вот из каких частей таких состоит доклад? Структурно он делится на 2 большие части. Это гражданские и политические права и экономические, социальные и культурные права. Каждая эта часть делится на подразделы по отдельным правам.
И также у нас есть общие выводы по основным тенденциям, которые общие для всей ситуации в Крыму. Мгм. А, исходя из доклада, какова динамика все-таки изменений из года в год? Ситуация ухудшается, обостряется или она как-то вот плюс-минус неизменна? Я думаю, что ни для кого из нас не секрет, и для ваших слушателей, которые нас смотрят, слушают, что ситуация с правом в Крыму, к сожалению, только ухудшается. Никаких позитивных тенденций в правах человека в Крыму за 7 лет оккупации мы не выявили. Продолжается наступление на все права, которые рассматриваются в нашем докладе. Если говорить про какие-то конкретные примеры, то, например, в праве на образование ситуация с доступом к образованию на родном языке тоже только ухудшается. Происходит милитаризация образовательного поля, которая охватывает все больше и больше образовательных учреждений на территории Крыма. И такая ситуация с ухудшением по каждому из разделов. Мгм. А вот очень сильно вот волнует, мы постоянно на связи с нашими соотечественниками из Крыма, всех очень волнует тот вопрос, что очень сильная тенденция замещения населения происходит. Вот живущие в Крыму ощущают прямо вот этот приток тех, кто в Крыму не жил, и вот сейчас появился там. Это тоже как-то отображено в докладе? Да, это отображено, и, к сожалению, эта тенденция изменения демографического состава, она идет такой сквозной линией в разных разделах, потому что мы можем это и просмотреть на количестве увеличения учеников в школах, что говорит о том, что появились ученики с материковой части Мгм. Украины, Россия. России. И также специальные программы, которые проводит Россия, тот же самый земский фельдшер, земский учитель, стимулируя переезд населения с материковой части России. И в том же контексте можем говорить и о вытеснении украинского населения, которое проживало в Крыму. Украинского, я имею в виду политически украинского, это и украинцы, и крымские татары, и другие Мгм. национальности. И также это и перемещение заключенных, которые были в Крыму на момент оккупации, на материковую часть России, и случаи с запретом на въезд граждан Украины, которые до этого проживали в Крыму. Политика изменения демографического состава — это в целом политика целая, которая также отображена в нашем докладе, Мгм. и которая, к сожалению, только развивается, и мы видим эту динамику, которая пока что не останавливается. Мгм. Мария, вот все украинские правозащитники в один голос утверждают, что постоянные нарушения прав человека в Крыму и все связанное с этим. А всегда вот интересно, существуют ли вообще, скажем, правозащитники в Российской Федерации, что они говорят по ситуации в Украине? То есть они тоже это все видят? Или же, как и СМИ, так называемые российские, этого тоже не видят? Вот всегда интересен был этот вопрос. Вы как-то коммуницируете? Они как смотрят на ситуацию? Так же видят, как и вы? К сожалению, я не могу говорить о всех. Безусловно, есть отдельные правозащитники и адвокаты российские, которые помогают в Крыму и видят ситуацию, и не боятся заявлять о том, что это оккупация. В то же время есть и большое количество других правозащитников, которые закрывают глаза на ситуацию с Крымом Мгм. и не готовы публично как-либо ее комментировать. На мое личное мнение, это таких людей сложно называть правозащитниками, но это моя субъективная позиция. Мгм. Я не вправе оценивать их работу. Возможно, у них есть на то свои причины. Мгм. И зачастую вот все подобные такие доклады правозащитников, чем они ценны, что государство использует их на различных международных площадках, то есть как вот документ, который подтверждает, что что-то происходит где-то. И немало вот подобных докладов, которые уже публиковались, они угодили и в ООН, и в Европейский Союз, и в на другие международные площадки. Куда пойдет этот доклад, и, возможно, будет он представлен на Крымской платформе, как на международной такой встрече по Крыму?
Я просто хочу добавить, что у нашего доклада было две цели. Одна цель все-таки была национальная цель, для того, чтобы этот документ был полезен и нашим национальным политикам, особенно новой власти, которая меняется часто и которая не всегда разбирается в вопросах Крыма. И чтобы люди, которые приходят снова в политику или в первый раз в политику, они могли посмотреть наш доклад и разобраться в ситуации в Крыму, что же там происходит. Безусловно, второй уровень — это международная презентация, и мы планируем вместе с нашими коллегами с Фонда домов прав человека проводить презентации для наших международных партнеров. Также, возможно, вы слышали, что уже была презентация экспертной группы Крымской платформы, в которую мы также входим, и мы будем резюме нашего доклада на английском языке рассылать партнерам международным, которые заинтересовались в Крымской платформе, для того, чтобы эту информацию максимально распространить по нашим международным партнерам, которые готовы нас поддерживать, которые нас очень часто поддерживают и которые голосуют за резолюции по Крыму, потому что на данный момент это одно из немногих рычагов давления на ситуацию с правами человека в Крыму и на защиту наших граждан, которые продолжают находиться и жить в условиях оккупации. Угу. И, наверное, последний вопрос. Мария, скажите, пожалуйста, а вот в Крыму все, ну, большинство наших соотечественников, которым не безразлично будущее Крыма, они ждут Крымской платформы как площадки по переговорам касательно Крыма, очень переживают, что там будет, кто там будет, как оно пройдет все. И вот подобные доклады вы, как правозащитники, будете ли тоже присутствовать там, чтобы, ну, скажем, главы этих стран, которые оказали желание присоединиться к этой площадке, как говорится, от правозащитников услышали в первую очередь, что происходит там на самом деле? На данный момент программа этого саммита, она еще формируется, поэтому сложно сказать, какое там будет наполнение, кто будет представлен. Угу. Но правозащитное комьюнити в основе будет там. Я могу добавить, что до саммита в июле планируется форум экспертной сети Крымской платформы, на котором как раз-таки правозащитники планируют представлять свои доклады и свои выступления для того, чтобы подготовить до самого саммита наших международных коллег. На самом саммите, скорее всего, будет правозащитная часть, но, как я сказала, я пока не могу комментировать это, потому что программа еще в разработке. Угу. Большое спасибо, Мария, за включение. Очень благодарны вам, как правозащитникам, за то, что делаете эту кропотливую работу, так как, наверное, все прекрасно понимают, насколько сложно отследить ситуацию, кроме того, что отследить ее всю, задокументировать, свести, сделать какие-то обобщающие цифры, показатели, чтобы потом весь мир, по сути, мог пользоваться этим документом. Спасибо огромное. Сайгыл телесерджилер, хатырлатам биздин жанлы багда Кырым инсан акларыбының координаторы Мария Сулялина булунды ве багланганымыздың себебі эки күн эвелси Киевде Украина аккорчылайчылары 7 ел девамында япылган баскылар эсабаты бөле китап чыгардылар ве бу берилген малуматлар келечекте чоксу халкара мейданчыкларга чыгып Кырымда олып кечкен вазиетini аңнатқан бөле весиқаларындан бірісі олacak. Ve bir taraftan biz hepimiz böyle vesikalarсыз, böyle esabatsızlardan da gayrı bilemiz olup geçken şeyini, ama unutmamak gerek mi? Biz bilsek de halkımızın çoğu sağında yaşap bunu öz gözlerinin görse de unutmayıq ki tışta yaşaganlar tek eşitmekçe bunun her şeyini bile. Ve böyle esabatlar, böyle vesikalar şahatlık ete ve Kırımda olup geçken hakiki baskılarını gösterir. Ve geliniz gelecek mevzuğa geçeyik. Tunyon Ahmedjit şehrinde da bir nevbetteki mahkeme oturuşu olup geçti ve şimdi bizni canlı bağda Aliya Kurtametova, siyasi mabus Tofik Abdulgazizov'ның umur arkadaşı
bağlandı bizden. Selam aleyküm Aliyet ata, eşitesiniz mi bizni? Aliyet ata, Tunion nevbetteki böyle oturuş olup geçti. Ahmetci davası boyunca ve bu davada sizin ömür arkadaşınız Tofik Abdülgaziyev arkadaşımız buluna. Mahkeme nasıl olup geçti? Neler bakıldı o oturuş uvda? Tunion Rostov şehrinde 6. mahkeme olup geçti. Elbet 700 kilometre yolu bizlerge bir kıyın geçen ama oğa bakmadan analarımız, apaylarımız, yufaçık balacıklarımız, cemaatimiz bu yola çıkarlar. Onların istekleri bir siyasi mahpuslarını görmek ve onların nasıl diyeyim, поддержать. Desteklemek, evet. Bu mahkemede açık dep aytalar ama bu sefer 5 tane adamını көрсетmege ruhsat verdiler. Elbette buğa bakmadan teneffüs arasında bizler birisi çıkıp birisi kirip o mahkemelerge kirdiler. Her bir insan, mahkemege kelgen insan siyasi mahpuslarını görüp, onlarını kuvandırıp gördüler. Ve bilgenimizge göre Aliyet ata Tunion böyle meraklı hadise olup geçti. Teneffüs vaktinde sizin ömür arkadaşınız Tofik ve diğer siyasi mahpus Bilal Ağa Adilov belli böyle halk Kırım Tatar yerini alışadan esken yerler icra ettiler aynı mahkeme salonunda ve keliniz davet etem bu nasıl olganını dinlemege. İşte böyle yer yangıradı. Mahpuslarımız bu yerini yerlap nasıl mesaj vermege istediler? Nasıl kontekste o geçti? Başlangıç biraz heyecanlandım. Çünkü bu Türk'ünü esmek bizler için bir kıyın. Evet. Bu Türk'ünü yırladılar siyasi mahpuslar Adil Ağa Bilalov. 8 bala olarak, iman olarak ve benim umur arkadaşım Tofik Abdülgaziyev oturguç üstünde oturup oturguç üstüne uğrayıp bu yerga ritim verip onlar teneffüs vaktinde şu yerini yırladılar. Bu yerini, ben bilesem bu yerinin içinde onlar ne etmek istediler, işte bütün halkımız, şimdiki bütün halkım nasıl onlar şimdi ağır zamanda yaşarlar, halkının ağırsını, halkının kureşini, nasıl biz şimdi ayrılık geçemiz, hasretlik çekemiz, siyasi mahpuslar halkımızga bu yerde aytmak istediler, men oylayım.
Ve hakikaten siz айтқаныңыз gibi boyarlar ne vakit peyda oldu? Halkımız sürgünlük olğan vaxtında ve o türkünün sözlerinde neni işte bilemiz, halkımız nasıl asret eteydi, Kırım'dan tışta alğanda vatanına kayıtmağa şimdi de böyle vaziyetki yazıklar olsun ki halkımız düştü, habatsız insanlarını böyle alıp sürüp taşlaylar en baştan Rostov'a, mahkemeler bitken son işte Ural'a bir yerge alıp ketip tökeler ve halkımız gene de böyle sürgünlük gibi bir şeyge oğray. Ve sizin duygularınızı ağınayım men ve mabuslarımızda belirlesem bu ince böyle keskin duyguların halkımızga anlatmağa istegen dep düşünem. Asıl da dava boyunca şimdi ne yerde dava, nasıl şartlık yaparlar mı, nasıl stadiyada geçiyor bu proses? Bir bu mahkemede şimdi bizler bir gizli şart Ramazanov lagaplı adamını cevap beredi. Endi ama kim bu insan, nasıl bu insan bizler bilmeymiz. Elbette cevaplarını eşitken son bu men bilesem Alo. eşitilmeyim. Siz meni eshitasiz? Eşitem, şimdi eşitemiz evet. Bu men baştan aytayım çünkü men bilmeyim ne vakit men to'xtadim. Buyurun. Bu mahkemede şimdi bir gizli şahidni Ramazanov lagaplı adam cevaplar bere, endi bizler cevaplar beremiz oğa. Ama kim bu insan, nasıl bu insan kimse bilmiyor. Elbette cevaplarını eşitken sayın men bilmeyim, men aklımda yok degen suallerge cevap veriyor bu insan. Çok suallerini hadi yok dep ayta. Bizni ahaylarımızga çare bermiyor. O'zim pozitsiyasini bildirmege. Onun için men bilesem böyle şartlarını sözlerine göre mahkemeler 15, 18, 19 yıl cezalarını çıkararlar. Aklıma даже вот nasıl aytayım da вот aklıma gelecek şeyler değil. Aliye Hanım, elbette siz aytkanыңыз gibi bu pek akılga sığmagan bir şeyler. Tek bu davada değil de başka davalarda da siz aytkanыңыз gibi bu sırlı şahitlar, skrytый свидетель deyler, olmayacak cevaplar verirler, ne evin hatırlap olalar, ne hakkında laf etkeni hatırlap olalar. Ama neticede biz hep bir göremiz nasıl bizim mabuslarımızı hapisке bırakalar ve aytkanız gibi 15, 19, 20 yıl böyle habatsız insanlarga böyle ceza çıkaralar. Aslında mabuslarımızın sağlığı hakkında soracak edim. Nasıl özlerini duyalar, sağlıkları nasıl? Allah'a çok şükürler olsun. Вот benim akayım için aytmağa isteyeyim. Çünkü çok suda bizde kart siyasi mabuslarımız var. Onların afsus sağlıkları pek güzel değil. Ama benim arkadaşım sağlığı Allah'a çok şükür bugüne göre yaxşı. Çok sağ olun Aliye Hanım bizden bağlanğanınız için. Umut etemiz sizin ömür arkadaşınız ve diğer mabuslarımız tez vakitte o Putin'in zindanlarından çıkar da hepimiz kuvanıp, kucaklaşıp o gününü görüp bayramlaşarık. Çok sağ olunuz bağlanğanınız için. Hatırlatam bizden canlı bağda Aliye Kurtametova, siyasi mabus Tofik Abdulgaziyev'nin ömür arkadaşı bulundu. Ve gelecek mevzuga geçmek isterim sayılı teleseyirciler. Bu menimce böyle
мераклы мевзу Украина тыш ишлер нәзірлігі боле мераклы тешебуснен чықты. Бу тешебус сияси мабуслерінің арасында болған жемат журналистлер, фааллер, аққорчалайдылар вейлахри, оларны белі олған инсанлар боле сияси имеяжелік, русча десең менторство дейлер, политическое менторство астына алмақ. Ве олардың арасында кімні бұ жедвелге кірсеттілер, ве кімге сияси ментор қыдыралар, бұ Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов. Бұларның эпсы айтқаным кеби боле жемат журналистлер, фааллер, аққорчалайдылар. Ве Осман Арифмеметов гейсе шынды энде сияси ментор тапылды ве бұ Фрэнсис Фукуяма. Фрэнсис Фукуяма бұ бүтін дүнияға белі олған боле фельсефеджі ве сиясетчі ве оның чоқ китаплары бар ве айне оның фікірлерін, оның концепцияларыны Америка Қошма Штатлары, Америка Бірлешме Девлетлері біле ось сиясетінде қоланыла. Демек, бұл сияси менторство, сияси имаеджілік недір? Демек, ось менторство астына алған инсанлар, бұл инсанлар ақында олған ерлерінде, халқара мейданчықларда, чешу түрлі топлашуларда илан етелер, олар ақында сөз үрсетелер. Ве айтқаным кеби Фрэнсис Фукуяма боле белі инсан оларақ о чоқ ерлерде бұлына. Ве демек, чоқ боле мейданчықларда Осман Арифмеметов ақында хаберлер чықажақ. Әлбетте, бұл пек гүзел хабер. Бұдан да ғайры әнді кім да өз разылығыны берді боле тешебуске қошылмаға. Фрэнсис Фукуямадан ғайры бұл Алмания сиясетчісі Рухберт Поленс, Италиян сиясетшінасы ве инсан ақлары бойынша эксперті Антонио Станга ве Полониядан евродепутат Анна Фатыга. Бо инсанлар қысмет олса яқын вақытте бо жедвелден да инсанларны алып боле менторстванен оғыраша жақлар. Демек, Аллаға чоқ шүкірлер олсын ве чоқ сақ олсын еміне ханым жепар, боле мерақлы ве файдалы тешебулернен чықышларда болуна ве илян ете ве әлбетте ки насыл дейлер белки де шынды бір кімсе айта білер бұ тешебісте насыл файда. Айды яқшы Фрэнсис біршелер айтар, ама насыл файдасы олacak. Yok, мен қатты инанам ве ишанам ки бір іште зере біле файдасы олса, ама әркес бұ файда кетірмеге тырышса, güzel нәтижелер олар. Ве шынды невбеттеки бағымыз бұ сияси мабус Осман Арифмеметовның анасынен бағландық. Эмди Арифмеметова бізнен жанлы бағда. Селям алейкум, Эмди татай, іштесізмі бізні? Алейкум селям, епек яқшы іштем. Чоқ сау оңыз бізнен бағланғаныңызды чүн, ве сізнен бағланған себебіміз шынды илан еткенім кебе боле мерақлы хабер чықты. МИД тарафындан, тышышлер нәзірлігі тарафындан боле инициатива, боле тешебюс чықты, сияси менторство, яғни сияси имеяжелік, ве сізін оғлыңызны Осман бейні белі боле сиясетчі ве фельсефеджі Фрэнсис Фукуяма ось менторлікті бұны алды. Бұ хаберінсіз де ешітгендірсіз, бұна насыл бақтыңыз, насыл түшінжелеріңіз бар? Мен де яқында бұл хаберіні білдім. Яқында білдік бұл хаберін. Әлбетте бұл мұйым кереклі адымдыр. Чүнки бұле белі сиясетчілер халқара меданларға да біздің балаларымыз, сияси мабуслеріміз үшін айтсалар,
ментор olup bu davalarga da dikkat etseler destek olarak. Ve Rusya devleti de görecek Kırım Tatarga ve Kırım Tatar halkımızga dikkati var. Ve elbette ki böyle her yerden böyle şeyler çıksa, men şahsi belirgenime göre böyle sanksiya taraflarından olsun, böyle siyasi taraftan olsun basıp başlarlar. Daha da çok böyle diler davleniye olacak. Asıl da Osman hakkında sormak isteyeyim. Endi 2 yıldan ziyade oğlunuz cemaat jurnalisti olarak Kırım Birdemliğin faali olarak yakalangan edi ve 2 yıldan ziyade endi hapiste buluna. Şimdi dava nasıl stadiyasında neler bakıla ve asıl da bu 2 yıl içerisinde nasıl deliller getirdiler Osman ve diğer ballarımız habat olganı. Siz anlap oldunuz mu bunu? Çok yaxşı anlap olamadım ama. Sorağanım 2 yıl devamında endi tahkikat keti. Bu 2 yıl devamında nasıl deliller getirdiler? Какие доказательства onların habatlığını? No, bir deliller yoktur. Buna bu ekspertizasını dakika sayın nasıl kaytara okuylar. Boş, doğrusunu aytқанда boş laf. Klaunada gibi. Bir lafını konkretno nesi olmay. Her hafta keçireler. Her haftada bir kere ola mahkemeler. Bir doказательство yoktur. Ve bilgenime göre olar şimdi hepsi Rostov'da keçe. Demek siz mecburiyetke kalasız Kırım'dan çıkıp 700 kilometre yolunu keçip Rostov'a barmağa. Bana tünün barıp keldik Rostov'a mahkemege. Evet, bu sefer bardık, biz gördüm oğluma. Laf etip olamadık. Çırayı nasıl, durumu nasıl? Böyle çırayı yaxşı. Çaresine göre sabır etip oturalar işte. Böyle bir jorak. Allah çok şükür bu taraftan cemaatimizde pek yardım ettiler. Horandasına da bizler edi. Allah razı olsun hepsi cemaatimizden. Çok siyasi mabuslerin horantalarının böyle sübetleşemiz ve herkes ayta cemaat yardım etkeni hakkında. Hakikaten bu ağırlıklar halkımız için bir taraftan yanı böyle imkanlar açtı. Yani imkanlar nasıl taraftan biz men belesem birbirlerimizge daha da sık olduk, daha da sıcak olduk. Böyle boşluklar bu yerde olgan olsa olar endi men belesem geçtiler. Allah'a şükürler olsun. Endi bu birligimizden beraberlikte yaşayışımızı daha da devam etsek, onun beraber yaxşı olurdu dep düşünem. Aslında siz nasıl düşünesiz? Osman demek böyle faal insan edi. Kırım Birdemliğine iştirak etti. Cemaat jurnalisti olarak tentu olsun, mahkeme olsun o yerlerge barıp video çıkaraydı, stream etiydi ve o vakit Osman bu faaliyetine uğraşkanda men endi mında edim, ATR'de edim ve ne kadar onun videolarını biz şahsen men gösteriydim. Nasıl düşünesiz? Onu bu hapiske bırakıvı onu faaliyetinin bağlı mı? Bilmiyorum, faaliyetinin belki de demek o aktif böyle pozisiyasıydı. Demek bu o olup geçken baskılarga göz yapmaydı, çette durmaydı. Demek o için. O halkımız için pek yardım etmeye tırışadı. Her bir bana obisklerde de birinci deyen kibik işte kanda obisk olsa birinci anda barada. Hem ana o передачкаларында alып кетерdi. Yollar içine
çaresine göre yardım etedi cemaatimize, mana bu babası kalgan balalarımıza bulen yardım etmeye pek tırışadı. Şimdi yardım etmeye tırışa oturgan yerinde de. Maşallah. Allah razı olsun Osman kardeşimizden, ağamızdan. Emdi tata, ve sonki soracağım, asıl da bakınız, demek şimdi o apiste horantası kaldı, endi o da muhtaç yardımga, başkaları siz aytkanınız gibi yardım ete. Mahkemede olganda belki de balalarımız halkımızga aytacak sözleri bardır, nasıl tavsiyeler belki de bergendirler. Nasıl diler пожелания, весточки народу öyle şey oldu mu? Osman'dan mı? Evet, Osman'dan diğer mabuslerden siz ayttınız da Rostov'da bulundunuz, görüştünüz. Görüştük. Evet, ular anda oturup bizlerini de kasvet ettiler, balalarını da, cemaatimizi de pek как благодарны. Teşekkür bildirirler. Teşekkür bildirirler. Allah herkese evet böyle neler situasyonlar olmasın. Allah herkesin Kur'an'dasına teşekkürler bildirirler. Hem pожеланиясын isteklerin herkesin isteklerini yerine getirsin. Evet, biz isteyik balalarımız kaytıp kelgenini, Kur'andalarından kavuşup oturganlarını isteyik. Ular da ulen. Mına ko'rdik, hepsinin çırayları yaxşı. Күлімсіреп bizlere bakıp kuanalar. Evet, her bir Kur'andan bir adam kirgizselerdi, bizim balalarımız yürekler, göңілleri көтеріле. Onun için tırışamız. Kimerde bir evet kirgizmeyler anda. De advokat olmay, de prokuror kemi, de sudyası kemi. No bu sefer şükür görüştük. Hepimiz her bir neden 45 adam kirgizdiler. Her bir oğlanlarımızın analarını, apaylarını kirgizdiler. Buna da çok şükür evet. Siz aytasız çırayları güzel, tebessümlü, külünçlü böyle. Men belesem yürek sağlam olsa insanda ve sağlamlık men şimdi aytmayım tibbi taraftan, insaniyetlik tarafından yürek sağlam olsa insanı betinde de o körele. Çok sağ olun Emdi tata bizden bağlanganınız için umut etemiz ki böyle kahramanlarımız böyle halkka sıcak olan yigitlerimiz çok anda olmaz ve öyle gün gelir ki onlarını kaytkanında karşılap, kuvanıp o günü beraberlikte de geçireriz. Çok sağ olun bizden bağlanganınız için. Sağ olun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam, şimdi bizden canlı bağda siyasi mabus Osman Arif Mehmetov'nun anası Emdi tata Arif Mehmetova bulundu ve Osman Arif Mehmetov hakkında bizge tarif etti, onun davası hakkında ve onun sağlık ve durumu hakkında. Yayınımız sonuna gelmekte. Şimdi ise 5 dakikadan son ATR telekanalının yayınlarını bugün programmasını Gülsüm Halilova alıp baracak. Eliklerde görüşeyik. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını.
söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı, salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Bulutlar, bulutlar, ketici bulutlar, Çoңғарға, Қытайға, yetici bulutlar. Alınız meni de, gönlüm açılsın, gözümden yaşlarım yurtuma saçılsın. Bulutlar, bulutlar, ölmek isteymen. Ölgen son köklerde gülmek isteymen. Alınız, keteyik deryalar çetine, karayık yakından çolpanның betine. Bulutlar, bulutlar, kamışlık göllerde yıldızlar titregen, o uçsuz çöllerde. Meni de alınız, gürüldep yağganda, tavlarga sыйпанып, deryaga avganda. Bulutlar, bulutlar, kayerden kelesiz? Koyumdan, anamdan ne haber bilesiz? Айтыңыз, beraber туйдурмай жылайык, yollarga tökülüp, sararıp solayık. Bulutlar, bulutlar, yaylaga ketimiz. Esmamны көрсеңіз, selamlar etiniz. Yıkınız anamның yaşlı gözlerin, kolların öpіңіз, unutsun kederin.
Мы продолжаем эфир программы «Бугюн», и у меня в гостях специалист по всяческим репутациям и вообще очень умный человек Борис Синесгаузен. Привет, Боря. Привет, Айдар. Ну, раз уж ты специалист по репутациям, я задам такой вопрос. Мы обсуждаем, понятно, что встречу Байдена с Путиным, встречу двух миров, там, я не знаю, как называют по-разному эпитеты. Чья репутация меньше пострадала в результате этого столкновения? А здесь зависит от того, от какой целевой аудитории мы смотрим на это все. То есть если мы смотрим со стороны Украины, мы, конечно же, там по-своему оцениваем то, что Байден сказал или не сказал, то, что Путин сказал и так далее. Со стороны российского электората там совсем иная картинка. Ну, то есть вот смотря с какой позиции мы смотрим. Со стороны американского избирателя вообще третья совершенно картинка. Ну, то есть по большому счету вот суть этой встречи была в том, чтобы каждый из нее вышел победителем. Ну, для своего избирателя. Ну, понятно, иначе бы они не пошли на это. Да, и в принципе тут можно отметить, что Байден действительно, он же когда садился в президентское кресло, он же в своей инаугурационной речи, он сказал, что наконец-то мы вернем в этот мир старую добрую дипломатию. И в принципе он вот этот постулат, он соблюдает. Он, несмотря на то, что он там и убийцей называл Путина, да, и как там еще, то, что он классический ястреб по отношению к России, вот несмотря на все это, он инициировал эту встречу, он туда поехал. Хотя мы же понимаем, что, например, инициируя эту встречу, он Россию поднимает, да? Да, он пошел на это, да. Давай, почему на это пошел? Прям будем поэтапно разбирать. Почему пошел? Потому что накопилось достаточное количество проблем, которые Байдену, как дипломату, нужно решать. А он же классической старой формации дипломат. Ему нужно лично встретиться, да? И проблемы эти, в принципе, Байден обозначил до встречи с Путиным. Он же участвовал онлайн, правда, в Будапештской девятке, где обсуждались вопросы какие? Вопросы взрывы на территории стран-членов НАТО. Это уже не шутки. Вопросы Украины обсуждались. И Байден до этого еще говорил, у меня к Путину там целый ряд вопросов. Во-первых, я хочу спросить, кто атакует наши проекты инфраструктурные. И он говорил про этот трубопровод, который, собственно, один из ключевых, который остановили хакеры, да? Он говорил про вмешательство в избирательные процессы. Вот большего греха в Соединенных Штатах нет. Да, я знаю. Это самое тяжкое преступление. Да. То есть он все это говорил и говорил, что я хочу задать России эти вопросы. Помимо этого, если мы говорим конкретно о двусторонних отношениях, то ядерное оружие, понятное дело. Это вечно. Слушай, сколько мы живем с тобой на этом свете, да? Настолько они сокращают ядерное вооружение. Ключевая тема. Это Сирия. Про Афганистан они поговорили. Но, опять же, каждый вышел при своих. То есть никто вообще никаких иллюзий не питал, что Путин скажет, ну, конечно, я там отдам, верну Крым там, и так далее. Конечно же, нет. Но вот все, вот если мы смотрим со стороны Украины теперь уже, все вот эти сигналы, которые предшествовали этой встрече, я их, в принципе, позитивно оцениваю. То есть что было до этой встречи? Была полноценная двусторонняя встреча здесь, в Киеве, когда приезжал Блинкен вместе с Викторией Нуланд, советником по политическим вопросам. Был звонок Байдена Зеленскому. Был звонок, приглашение Зеленского в Вашингтон. Даты пока непонятны, но было. То есть целых 2 раза за довольно короткий промежуток времени сверили часы по Донбассу, сверили по Крыму. Дальше сигналы, например. Многие страны, ну не многие пока, но я надеюсь, будут многие, начинают присоединяться к этой инициативе «Крымская платформа», да, которую Зеленский придумал. Что это такое вообще? Вот как она же нам Крым не вернет, Крымская платформа. Нет, она не даст выключить Крым с повестки дня. Вот это... Потому что это первопричина всего. Значит, можно забыть. Дальше Путин будет предлагать новые фронты открывать. И с чего началось, никто не вспомнит. Нет, чуваки, вот с этого началось. Да, и смотри, что получается. Вот, например, Турция присоединится к Крымской платформе. Это уже событие мирового масштаба. Да, уходит в информационное поле. И опять Крым. Голландия, там, не знаю, Германия присоединится к Крымской платформе. И опять новость про Крым. Это очень больно для Российской Федерации. И мне кажется, вот это сугубо мое личное мнение, что если бы конкретно настойчиво прозвучал вопрос Крыма, на этом бы этот саммит закончился. Потому что для Путина эта тема табуированная.
Путин на эту тему не говорит вообще. Крым, все, Так, может быть, он потому и раньше закончился, что Байден сказал Крым, а тот сказал, дальше не готов обсуждать, давайте остановимся и разойдемся пока. Ну, я не думаю. Там хронология же была сокращена, хронометраж был сокращен, что вообще бред, обычно говорят, собирались на 2 часа, проговорили 4. А вот я давно не помню, чтобы собирались, допустим, на 3 часа, проговорили 1,5. А мне кажется, она закончилась раньше, просто потому что Путин ни на йоту не изменился. А я думаю, что они обменялись, или как это было, но я уверен, что Байден проговорил что-то, но, в общем, он бумагу ему подвинул, вот такую, со списком. И бумагу со списком, была бумага со списком из 16 ключевых инфраструктурных проектов в Соединенных Штатах, про которые было сказано, будет кибератака на эти объекты, хоть на один из них. Последствия будут для России жесткие. А вот это странный подход. Ну, чем ты это объяснишь? Поясни, просто я его не понял. Значит, а вот еще список 100 объектов, на которые можно. Нет, ну странно. Я так понимаю, ключевые, их там немного, да, там в ключевые входят атомные электростанции, ключевые трубопроводы там, и так далее, и так далее. Электростанции, вот. Но дальше, я думаю, ну, Байден же не будет же перечислять вообще все, что в Соединенных Штатах находится, да? Я понял смысл. Он перечислил те объекты, нападать на которые, ну, скажем, хакерам-хулиганам простым смысла нет. Он перечислил мишени государственные, на которые, ну, во-первых, дурак не будет нападать просто за деньги просто так, и во-вторых, которые, ну, сильно защищены, то есть их атакуют серьезно. Вот, я даже наверное. больше скажу. Может быть, сейчас вот у хакеров нет такого понятия там дураки или не дураки. У них есть хакеры-самоучки, иногда бывают талантливее, чем на службе у государства. Так зачастую и происходит. Их потом нанимают для того, чтобы они там краш-тестили какие-то государственные системы. То есть это нормальная история. Но, например, в Российской Федерации, где все вот эти люди под контролем, абсолютно все, чтобы, не дай бог, самоучка не решил заняться этой историей. Но потом там бюджетная история. То есть это как вот ты придумал, ты такой вот гений, а деньги из бюджета. Они все из бюджета черпают. А если ты можешь ломать американские сети, ну тут сам Бог видел просто. Да. И еще одна, правда, уже не бумага, а вот этот 16 объектов — это красные линии, своеобразные красные линии. Еще одни красные линии были — это Навальный. То есть Байден проговорил, что если что-то случится с Навальным, последствия тоже будут для России. Он сказал слово разрушительное. Разрушительное, да. Что-то прям совсем, знаешь, мы в каком-то странном мире живем. Ты это отметил для себя просто как, значит, ты начал 3 войны, или уже 4, или 5, уже, или 6 там, за последний год. Да, ты там поубивал десятки тысяч людей в Сирии. Ты убил 15 тысяч граждан Украины. Ты пересажал на дикие, не на 4 года, как Навальный, на дикие сроки там, на кучу украинских граждан, ну, куча плохое слово, но множество, сотни украинских граждан, из них там крымских татар ни за что, ни про что там объявляют террористами, сажают. Но это все можешь делать, как бы за это мы тебя наказывать не будем. Но если вот с этого парня, вот именно с одного вот этого, из этих всех парней, причем именно с россиянина в его стране, который, на секундочку, добровольно вернулся в свою страну, хотя им никто не гарантирует безопасность, он сел сам, по сути. А крымские татары в Россию добровольно не ехали. Это оккупированные территории. То есть они больше пострадали, чем Навальный по всем пунктам. Да? Но именно за Навального мы тебя накажем аж до разрушительных последствий, а за Украину, там, за Крым вообще 0 эмоций. Как это вот объяснить? Но за Украину, за Крым есть санкции. Все-таки есть. Давай вспомним еще, ну, примерно аналогичную историю с Магнитским, да, после которого появился список Магнитского. Мы прекрасно понимаем, что он появился, потому что его сильно лоббировали, там много денег вкладывали. Я очень хорошо помню, я жил тогда в России, это была тема номер 1. Они истерили от нее просто, да, страшно. Да, то есть, ну вот это такие знаковые истории. То есть, насколько я понимаю, сейчас готовятся санкционные пакеты, и как раз по Навальному в том числе, новые. Но для Путина же, он же вышел когда с этой пресс-конференции, он первый давал свою пресс-конференцию, в принципе, у него довольно, была выигрышная ситуация, он был в приоритетном цитировании перед Байденом, он мог, например, как угодно трактовать все, что там происходило. И он ничего, он ни о каких победах не сказал, он сказал свои фразы клише. Он сказал, как всегда, что вот Соединенные Штаты, которые проповедуют демократию, а я им напомню про
бомбардировки Ирака, я им напомню про тюрьму Гуантанамо. Вот такая у них, значит, демократия. Про это он сказал. Он сказал про милитаризацию Арктики. То есть это в России сейчас, мы сейчас краем уха где-то это слышим, в России сейчас это тоже одна из ключевых Так тем. они этим давно занимаются. Именно Россия начала Арктику милитаризировать. Именно они поставили самую северную заставу. Именно они там создали полярные войска, которых нет ни у Канады, ни у Соединенных Штатов, ни у Норвегии, ни у кого. Да, это же новый. То есть вот что касается агрессивного завоевания, это вот Россия там всегда будет. А что такое милитаризация Арктики? Это же постоянно мы там мы там это. Мы Создание новых фронтов. Новых фронтов, да. В принципе, без войны. Вот в чем суть. Дальше Путин, кстати, обратил внимание, что он не назвал Навального вообще по имени. Вот ему 2 или 3 раза вопрос задавали. Так это же, Боря, это для тебя фишка, новость, да. это его фишка. Это его фишка, да. Ну, никогда он этот не знал. гражданин, да? Да, он так, всегда говорит. Всегда, уже лет 15. Да, поэтому ничего никто не ожидал для Украины прорывного во всей этой истории. Но то, что тему Украины без Украины не решили, это уже большой плюс. Потому что все думают, как они там сейчас договорятся, обменяются. Ну, зрадонька наша зрадная. Ты ждешь, нас кинули. Зеленский сволочь, все, при нем все полетело в тартарары. Я, конечно, смотрю на это. У нас свобода слова, каждый может как хочет высказываться, да? Но пока это не состоялось, ну что вы каркаете? Я прошу прощения. Но главное, зачем? Главное, зачем? И ты знаешь, я попал на одну программу там такое коллективного избиения нынешней власти, и даже там признали, вот оппоненты Зеленского, они признали, что, ну там, я считаю, это вообще новостью полугодия, что Байден допустил в своих выражениях принятие Украины в НАТО до окончания войны. Если бы это не Байден не сказал, никто бы этого и не сказал. Да. И то, что Дмитро Кулеба написал, что они в последний момент дожали, включили ПДЧ, хотя и без сроков, но да, мы уже отвечаем заранее, да, вопрос сроков только там это плюс-минус, да, это там Кулеба же написал, что благодаря нашим ключевым союзникам, партнерам, ну понятно кому, ну это понятно, что если бы Америка не сказала, вот так вот будет, да, то и не было бы на этом саммите этого ПДЧ. Хотя вот я в последнее время наблюдаю за изменением и геополитической повестки в том числе. Вот помнишь, да, какое отношение было к Израилю, когда Трамп был президентом? И какое отношение стало, когда Байден стал президентом? Ну, поменялось, не просто поменялось, а существенно. А нам-то это каким боком? А вот нам это следующим боком. Ничто не вечно, ни партнеры, ни союзники. Рассчитывать на то, что завтра поменяется президент и изменится политика, тоже нужно и можно. Но все-таки надо все-таки, знаешь, вот, как бы ни менялась политика по отношению к Израилю, она может меняться, колебаться, но базис там железный, они никогда не отменят поддержку Базис там Израиля. сидит в Соединенных Штатах, скажем Да так. где бы он ни сидел, эта политика с 1948 года раз и всегда затвержена, да? А колебания могут быть в пределах там, 10, 15, 20%, а 80% как бетон стоит, да? И вот нам надо стать такой страной, поддержка которой будет забетонирована на 80%, а остальное это уже вопрос, кто там действительно к власти придет. Нам, значит, нужно стать сильной страной. Ну вот знаешь, что мне нравится? Сейчас чуть отмотаем от Байдена с Путиным. Мне почему понравилась Крымская платформа? Сама идея. Потому что, как ты верно абсолютно заметил, не все это понимают. Слово «Крым» для Путина – это просто раздражитель сам по себе. Как только он услышал слово «Крым», он редко комментирует что-то, он же у нас такой этот самый фараон, но когда он услышал только закон о коренных народах, рамочный, первый закон о коренных народах, в котором нет никаких угроз никому, ни русским, там, ну это априори, это закон, написан буква в букву по хартии о правах коренных народов, которых в мире полно, у которых нет отдельной государственности, да, от коренных народов стран и так далее.
Так там истерика из уст Путина началась. Он начал выдумывать какие-то совершенно завиральные вещи, да, что русские встанут, уйдут из Украины, там этнически русские побегут. Куда побегут? Зачем побегут? Но это видно, как ему больно. Видно, что иголка прям вот в яйце просто, да, я перефразирую известную сказку. Поэтому, если вот это, то, что ты сказал, будет, Турция, просто у них истерика будет страшно. Он продолжит наказание. Они сейчас Турция самая счастливая страна в мире. Может быть, они стали беднее, но счастливее точно. Там русских нет сейчас вообще никак. Ну, я хочу сказать, что русские-то там есть на самом деле. Где это они, откуда там? Прутся они окольными путями разными. Да. Ну, потому что, да, невозвратные путевки, они доедут хоть на собаках туда. Это как бы... Значит, я соврал зрителям. Да. А вот мы вот смотри, я сейчас сравнение такое попробую привести. Вот этот пресловутый этот Северный поток-2, да, мы теряем 3 миллиарда. Ну, теряем, да, от Как транзита. только вот кран открывается? Да, ежегодно. Ежегодно. Да. Турция, по разным подсчетам, из-за прекращения авиасообщения будет терять 2,5 миллиарда. Сопоставимый, в принципе. Сопоставимый. Но мы-то теряем не потому, что мы этого хотели, а и Эрдоган мог не говорить. Да, то, что... он, в общем, из-за нас теряет, да? Ты да, хочешь сказать? Я хочу сказать, что он теряет из-за нас, причем сумму сопоставимую с той, которую мы будем терять от транзита. При том, что надо заметить, что в Турции, насколько я знаю, не глубоко, но там экономически не очень хорошо сейчас вообще, в принципе. Да, сейчас, да, ну, там валюта упала сильно. Я просто недавно посмотрел курс лиры, и когда я последний раз был в Турции, он был, ну, просто значительно выше. В разы. Ну, и тем не менее, как бы... Тем не менее, вот у Эрдогана чему можно поучиться? Как отстаивать свои национальные интересы? Помнишь, когда сбили этот российский истребитель, ну, да, конечно, который пересек воздушное пространство? Да, Эрдоган сбил, потому что он понимал, что он страна к альянсу принадлежащая, к НАТО. Но тем не менее, он прекрасно понимал, что санкции, опять же, потери там и так далее, все за этим будет, да ему все равно. Вот так. Опять же, извини, Израиль, да? Как они эти все свои акции, если их так можно назвать, проводили за убитых на Олимпиаде израильских спортсменов. Они находили в разных странах, находили во Франции, в Ливане. В Ливане. Причем был же такой случай, да, когда ошиблись и убили официанта, ну, перепутались с террористом на территории чужой страны, на глазах у беременной жены, подумали, что это террорист, уничтожили, поймали их, признали, выдали Израилю. Вообще плевать было, что скажет мировая общественность. За своих граждан уничтожить и все. Но вот как бы такие штуки. Ну, понятно, что Израилю воевать не привыкать, да? Они постоянно в этом режиме находятся. Но тем не менее, нам тоже нужно понимать, что этот режим у нас может быть постоянно. Сколько там Приднестровья? 30 лет, да? Законсервировано. Да не, ну пока просто Россия существует, даже если, повторю, там власть сменится, даже если они дадут все гарантии, выведут войска из Крыма, из Донбасса. При Ельцине тоже, помнишь, все думали, что Россия успокоится, можно будет жить, и американцы такие, о, как хорошо, и отсюда из ГДР ушли, там, из Польши ушли. Ну ничего, они подкормили медведя, медведь проснулся, вот те же проблемы, просто с циклом в 30 лет. Я даже, наверное, сейчас не очень такую политкорректную вещь скажу, что не только пока Россия существует, но пока существуют вообще хоть какие-то соседи, да, все эти моменты с выдачей паспортов, с... Ну, Исландией мы вряд ли станем. Но есть, конечно, такой вариант, геологический вариант, да, но моря вокруг, ну, вряд ли. Да, ну, то есть вот нам, ну, это же как бы современный мир. Вот через 10 лет правые придут в ультра какие-нибудь правые, да, тем более тренд этот идет по всей Европе, и начнут восстанавливать историческую справедливость территориальную. Ну, есть такие пару стран в Европе, да, которые пока на словах, пока они восстанавливают порядок. Там, вон Венгрия, ты видел, да, борьбу с геями начала. Ну, я так полагаю, что совсем, так сказать, вот уже нечем заняться, как только в середине 21 веке там антигейские законы принимать, аналогичные русским. Смешно, просто смешно. Да, поэтому живем вот в таком режиме. Что касается вообще продвижения там, по Минску, нормандского формата. А были сказаны ритуальные слова про это, но мне кажется, в это никто не верит. Никто из тех, кто об этом говорит. Ну, Путин сказал следующее, да, вот по этому поводу, что Минские соглашения, для него эти сакральные Минские соглашения, он про них толдычит постоянно.
И он сказал следующее, что, значит, Минские соглашения не выполняются не по вине России. Понятно, что он намекал на нас. Вот. Мы же тоже понимаем, что в том формате, в котором они были подписаны, их выполнить невозможно. Поэтому сейчас начали говорить о кластерах. Да? Что это такое кластеры? Это как бы вот компоновка выполнимых пунктов, но по другому порядку. Допустим, там разведение тяжелого вооружения, там разминирование, открытие дополнительных блокпостов. Там еще. Можно выполнить? Можно. Собрали в кластер, и это уже чуть-чуть продвинулись, получается. Но, конечно, это все равно не приведет ни к чему в итоге. Но просто это гуманитарные более вопросы. Может быть, можно продвинуться по обмену. Там, по каких-то... В общем, я смысл этих соглашений вижу только в одном. Если можно будет менять кого-то на кого-то. Потому что он опять набрал огромную массу наших граждан. Вот. И для нас это вообще болезненнейший вопрос. Вот, недавно предъявили обвинение 4 людям, 66 лет в сумме, крымским татарам. Это вот последнее обвинение. Но не последнее, но вот просто по времени последнее. И для нас, при том, что последний крымский татарин был освобожден 2 года, будет 2 года перед Новым годом, был Эдем Бекиров, инвалид, и все. Больше никого нет. И это подвешенная ситуация, может хоть что-то сдвинется, хоть в этом направлении. Политически, нет, конечно. Ну да, и опять же, понимаешь, вот когда думаешь, что ошибка мерить Путина линейными какими-то моделями, ошибка думать, что если ты на автократа надавишь санкциями, чем-то там еще, то он когда-то сломается. Конечно, нет. Он же наоборот совершенно действует. Смотри, вот интересно, вот вообще не знаю, понимают ли это американцы или нет, тебе виднее все-таки. Вот когда Байден назвал Путина убийцей, все такие, ой, какой Байден молодец, а Путин, какой позор. Да Путин в момент, когда он назвал убийцей, себя в грудь до синяка ударил. Да! Потому что психологически там назвать человека убийцей, это круто. Это значит, он действительно убивает. А убивает за кого? За великую Россию. Вот если бы он назвал его там сумасшедшим, как Немцов, то Немцов и в могиле уже 6 лет, понимаешь? Это нельзя называть унизительно, а для русского современного и вообще менталитета убийца – это, в общем, не позор никакой. Вот восприятие двух миров разное. Я бы даже так сказал, Путин сделал все, чтобы его считали убийцей. Да, страшным, чудищем. Да, он же, его же сила в том, что его боятся. Больше, чем он сам из себя страха представляет. Вот как Россия с этим новичком своим, да, травила своих же граждан в Великобритании. Демонстративно взять прямо конкретно российское отравляющее вещество. Прямо эти люди на все камеры должны были попасться. Так они и попались. Да, все следы оставили, какие могли. Да. В интервью потом раздавать еще. Первые, те, которые Литвиненко, да, травили в свое время, они что, один депутатом Госдумы Это фактически теракт с автографом. Да, депутатом Госдумы стал. И да. Он, по-моему, или не он вел... Луговой, да, который Литвиненко убивал. На телеканале «Звезда» программу патриотическую. Наверное, я такие интересные каналы не смотрю, ума не хватает. Да. Ну, то есть вот все демонстративно делать. Я думаю, кстати, вот, это, конечно, странная будет параллель сейчас, но вот помнишь эту историю с пиар-войной между Северной Кореей и Соединенными Штатами? Я думаю, что вот Ким Чен Ын тогда, он просто был счастлив, когда его назвали региональным злом. Из маленького злодюжки регионального он стал злом мирового масштаба. Я шел масштаба. к этому всю жизнь. Да, это их поднимают, вот их злодейство поднимают до уровня мирового масштаба. Хотя по большому счету, в принципе, санкции через какое-то время должны сработать, причем так кумулятивно. А есть в этом поведении Байдена, в этой вот в рукопожатии с убийцей, в этих улыбках, немножко свысока все-таки, как я заметил. Это не были улыбки Трампа, да? Вот такие вот, да? Это было по-другому, да, по-англосаксонски вот так. Это не было вот так, да? Разные позы совершенно. Нет в этом такой стратегии, что забалтывать с ним, пока разговаривать. Через полгода встретимся, посмотрим, еще через полгода. А параллельно, степ-бай-степ, поддушивать. То есть как бы не перегревая кастрюлю вот эту, чтобы ее не рвануло, да, делать свое дело постепенно. Возможно, и есть такая стратегия, но опять же, тогда я не совсем понимаю такую довольно жесткую войну с Китаем, да, который, в принципе, война с Китаем, Соединенных Штатов против Китая, и торговая, в том числе торгово-экономическая,
она же привела к тому, что Китай дрейфует, да, в сторону вот таких же обиженных, то есть Российской Федерации. То есть что, когда Путину запретили газ продавать в свое время, он чего сделал? Он затарил китайские газохранилища под завязку, там, по себестоимости, не помню. Ну да, какая. чуть не в убыток, ты Да. недешево покупаешь. То есть вот они как бы и сошлись два. А Китай это совсем не Российская Федерация. Я сейчас про экономику говорю. Китай это монстр, который... Да, это монстр до тех пор, пока его продукцию покупают. А покупают его продукцию Соединенные Штаты, Япония, Евросоюз процентов на, ну, я не знаю, тебе виднее, но на большой процент. Самые платежеспособные же экономики какие? Здесь я тоже согласен. Но они тоже не могут себе позволить не покупать. Ну, то есть настолько там глобализирована вся эта мировая экономика. Я конечно, профан в этом деле, но перенести полностью все то, что Трамп, кстати, хотел в свое время. И вернуть в Америку производство. Да, и ты вспомни, а силу рабочую, а сколько это будет стоить тогда? Да? За копейки это делается в Китае, и с доставкой оно в 100 раз дешевле будет. Ты вспомнил про Трампа. Я вспомнил про его странный визит в Хельсинки. Когда он вообще без протокола сорвался, полетел туда, и потом сказал, что я доверяю Путину больше, чем своим спецслужбам. Это прям Трамп сказал. Это было днище просто. Днище? Да. И это еще раз говорит о том, что какая-то есть вот эта тиранская магия, что ли, какая-то. Да? Ну, она просто объясняется. Вот почему в мультике про вот всяких зверушек советском удав самый серьезный человек. Ну, в смысле, персонаж. Знаешь почему? Он дольше всех живет. Потому что все эти мартышки, все эти вот, они все так или иначе смертны. А жизнь удава, она вот на 38 попугаев, понимаешь? И он, правда, я сегодня смотрел фотографии встреч со всеми американскими президентами, которых он пережил. А пережил он 5 уже. Конечно, он может себе позволить, так сказать, смотреть вот так на них. Может позволить. И опять же, у него перед глазами есть Иран, да, который вместе с Россией, вместе с Северной Кореей входит в ось зла. Для Под санкциями, давно. Да. Под санкциями. И гонку ядерных вооружений и не сворачивал даже. И SWIFT Ирану отключали. Да. Ну, то есть, как пугать, сейчас мы России SWIFT отключим, и все, и они не смогут там... Все сложнее, конечно. Все сложнее, потому что еще надо психологию опять русских понимать, что, ну, хорошо, даже доходы упадут их в 5 раз. И что? Ничего не будет. Им объяснят, что кто недоволен, тот не любит родину. Это знаешь, как... Вот, отмечать на такие маркеры, не знаю, слышал ты про это или нет, когда только он объявил, что он присоединяет Крым, присоединитель, так вот, он собрал олигархов. Там была открытая часть, была закрытая часть. И на закрытой части один олигарх, такой, знаешь, ерзающий банкир, который вот никак не может определиться, умный он или красивый, он так сказал: Владимир Владимирович, а что если санкции ведут серьезные против нас финансово? Путин посмотрел, и не только на него, но и на всех остальных краем глаза сказал: ну, вы что больше любите, деньги или родину? Вопрос отпал. Ну и валюта упала у них в 2 раза. Ну и что? Ну и бюджет у них меньше. Ну и что? Это, помнишь, опять анекдот про «папа, ты будешь меньше пить?» Говорит: нет, сынок, ты будешь меньше есть. Да. Но тогда папа не перестанет быть папой с ремнем, а сынок сынком запуганным. Вот и все. Так и есть. И пока реально олигархи боятся собственных спецслужб. Да они боятся уже слова олигархия. Вот он-то, вот у нас говорят про деолигархизацию, и тут со всех сторон переломали друг об друга все, что можно. А Путин просто, это мы их называем, Путин такое слово запретил. Там не используют такое слово, как олигарх в русском медиаполе. И это такие просто, они богатые, как угодно. Там. Но они же все равно по факту, олигарх кто-то диктует политику, они подчиняются. Вот и все. Ну да, у олигарха же составляющая влияние на политический процесс. У нас, вот, да. И влияние на медиа. Да. На какие медиа там? Никто не влияет. Кто влияет, правильно? Ну, раньше влияли, да. Вот, но нет, они могут быть даже формальными собственниками. Но ни один условный Алишер Усманов или кто там хозяин еще «Комсомольской правды» не позволит хоть как-то пойти поперек интересов главного. А то, что там это все под столом кто-то с кем-то, ну, он может на это смотреть, как император римский, там, на какие-то бои гладиаторов где-то там внизу, в песке. Ну, и вот, опять же, с одной стороны, хорошо, когда, ну, вот для россиян, да, прекрасно, когда железная рука правит Россией. Все понятно. Да, понятно. Да, привычно. Кредит можно на 10 лет брать, на 20 лет. Ну, то есть все вообще понятно. А с другой стороны, нам-то, может быть, вот, смотря на нас, вот у нас железная рука была хоть раз в плане вот волевая.
Не знаю, что на это ответить. Я при Кучме не жил просто здесь. Не знаю. Ну, насколько он был железный. Ну, Кучма, вот, наверное, из всех, и с внешней политикой Кучма ладил очень хорошо. И довольно железная рука у него была. То есть, но опять не удержался. То есть не получилось. Лукашенко, понятно, что он же под себя всю страну построил. Мы, кстати, очень быстро, да, про Беларусь забыли, про... Да, ну мир такой. Да, мир такой. И это говорит о том, что точно так же быстро забывают про нас. У нас нет сейчас активных боевых действий. Все. В общем, про нас не забудут, но моя версия, по одной простой причине, что Путин вот ни в каком состоянии он не выкинет Украину из списка целей. Ну, потому что без Украины нет. Сколько это ни строит Советский Союз, но без Украины же его нет, правда. Ну, а вот я думаю, и точнее в этом я, наверное, уверен, что европейским лидерам, в том числе той же Ангеле Меркель, все сложнее объяснять своим гражданам, а у них же как в Германии, как в Соединенных Штатах, политические силы финансируются спонсорами. Спонсоры это обычные граждане, спонсоры это профсоюзы, спонсоры это промышленные какие-то организации и так далее, которые дают тебе денежку, за счет чего твоя вообще партия существует и делает выборы. Так вот, финансово-промышленные группы немецкие никак не могут понять, почему же они недополучают колоссальные прибыли, не достраивая этот Северный поток-2. И в принципе здесь я смотрю, что Байден, он же сказал, я не буду ломать через колено Германию. Да? Или он, или от Госдепа кто-то там говорил. Ну и мы видим, что достраивается сколько. Вот будет запущен, наверное, в этом году уже Северный поток-2. То есть вот при Трампе, как ни странно, но у Трампа были другие. Там были экономические интересы, там были сильные лоббисты, которые сказали, нам этот проект не выгоден, мы лучше свое им будем возить. Вот экономически не сошлись мы, их экономический, наш политический интерес. Байден в этом плане, Байден не может не понимать, что такое Северный поток-2 для Европы. Он понимает, что это зло, что это оружие Путина, в конце концов. И тем не менее. Тактически он может с этим смириться. Да. И тем не менее, да. И опять же, возвращаясь к старой доброй теме, кто же лучше, демократы или республиканцы? Никто же лучше. Важны все. Но военную помощь мы получили при Трампе, а не при Обаме. При Обаме были активные боевые действия. Он тогда не решился. Не решился. Ну, Обама это вообще отдельный президент. Это даже, вот смотри, интересный рейтинг есть. Доверие к Путину в развитых странах мира не видел? Нет. Это две таких крайние цифры приведу. Меньше всего доверяет Путину в Швеции, 14%, а 86%, соответственно, нет. Или совсем не доверяет, или практически не доверяет. И я только Европу беру. И я не знаю, откуда этот феномен. В Греции Путину доверяют 55%, они доверяют 45%. А почему? Коммунистическая партия. Все понятно. И религия. Очень много этих засланцев религиозных там, российских. То есть... Ну, смотри, к счастью, нынешняя Греция решает в Европе чуть меньше, чем древние Афины. Вот. Но причем, что есть симптоматично, дальше по уровню поддержки Италия на 20 пунктов вниз, на 19. То есть уже даже Италия, которую мы считаем все-таки толерантной для России, там 63 не доверяют или не совсем доверяют. То есть в принципе, фон хороший для, так сказать, давления на Путина. То есть политики же тоже рейтинги смотрят, и, допустим, вот в этих странах, где недоверие, а недоверие тут вот от 63 до 86, да, там уже 100 раз этот политик местный. Но если он тупо не куплен, то он 100 раз подумает, а стоит мне лишний раз с русскими встречаться, стоит ли мне там вот с ними иметь дело, с Путиным там и так далее. Ну, у нас же как сейчас? Макрон претендует на новое лидерство, на нового лидера Евросоюза. Меркель уходит уже осенью. Он в этот промежуток времени, когда хозяйка из дома, так сказать, на время, он думает, что он предпримет такой... Не, Меркель же, она заявила, что все, политическую карьеру... Это я знаю, да. То есть это запрограммированное все, да. И пока там выборы, пока коалиция в Германии, ты думаешь, Макрон что-то там выпрыгнет из табакерки? Так он реально примеряет на себя вот этот костюмчик лидера Евросоюза нового, и, и у него может получиться. Не великоват костюмчик? Нет? Ну вот странные заявления. То есть он как бы... Макрон, конечно, вот он же ошибок-то много может сделать. Он же недавно заявил, что
что режим жестких санкций против России не работает. Опять 25. То работает, то не работает. То работает, то не работает. Вот я думаю, что он вообще имел в виду? Что да, вот действительно, сколько ты автократу санкций этих не насовывай, он все равно будет стоять на своем. А еще и обозлится, и сейчас, вот как ты правильно говоришь, кастрюлька-то это перекипит, и крышечка сорвется. Вот он про это говорит. Но прицеливается и в другие совершенно как бы вещи. Он паритетно, он рассуждает, а нужно ли там, да, он в нормандский формат там, понятное дело, но он берет на себя вот это, да, и говорит, что давайте пересмотрим. А, кстати, у тебя нет там вот статистики по Чехии, вот по доверию Путину? Низкая, по-моему. Я не знаю, тут только по самым развитым странам. Я сейчас посмотрю. Это после всех этих дел, да, ты имеешь в виду? Сейчас я гляну. Но смотри, у Макрона есть, конечно, наверное, какие-то плюсы, которые в нем разглядели, раз уж президентом, так сказать, избрали президентом Франции. Но, мне кажется, у самой Франции как страны, учитывая исторический какой-то опыт, нет шансов стать лидером ЕС. Но у них имидж другой все-таки в Европе. Ну, вот как Италия же никогда не станет лидером ЕС. Они всегда были чуть вне Европы. Вот, допустим, Англия была, Британия островным, таким надевропейским, внеевропейским, ну, как бы квазиевропейским образованием. Так и Франция, она ментально немножко не может лидировать в Европе, по-моему. Ну, и вопрос-то еще в том, что это плюс или минус для тебя. То есть Меркель, она же споткнулась обо что? Мигрантский вопрос. Ну, по большому счету. Вот об это. И не только она. Вот эта вот история... А нормальный Владимир Владимирович Сирию-то устроил, да? Нормально да. Устроил нормально. Дальше заработали все, кто мог. Эрдоган в этом случае вообще молодец. Он же 3 миллиарда, по-моему, получал от Евросоюза. Ну, надо отдать должное туркам, они принимают больше всех беженцев. Правильно. И в разы больше, чем Европа. И на порядок он сделал это инструментом. Ну, то есть, как бы шлюзы сейчас открою и не контролирую. Ну, поэтому его и в НАТО про него молчат, хотя он в свою политику очень сильно, ну, как бы, вольную в НАТО ведет, да? Единственный, кто, мне кажется, вот железобетонные наши союзники, это вот страны Балтии. Ну, тут понятно. Которые прекрасно понимают, что, как было там, чем это могло обернуться. И что может быть. И что может быть реально. Да, Чехию я не нашел, но, надеюсь, она где-то тоже на каком-то нормальном уровне. Ну, не как Грецию уж точно. Хотя не знаю. Ну, и, в принципе, Путин все делает для того, чтобы страны Балтии нас поддерживали, потому что, извини меня, когда он моделирует учения вместе с Беларусью, а главный враг у него сидит на территории там, Литвы, Латвии и там, Польши. Ну, то есть он показывает, что может произойти. Ну, Путин, он в этом плане и вообще отношение к России меняет вот по такой вот траектории. Ну, там, с какими-то там изгибами, да. Но, в принципе, стратегически понятно, что выправить это невозможно. Но я не знаю, что должен сделать Путин, чтобы 86% шведов стали ему доверять, например. Да, ну, я думаю, он что об этом не думает. Ему и нафиг это не надо. Да. Ему надо решить там задачи здесь и сейчас. Он же тоже понимает, что уже как бы часики-то тикают, а еще надо что-то вот под финиш-то что-то еще надо учудить. Ну, под какой финиш? Он вечный. Под его финиш. Да ладно. Вот о чем он меньше всего думает? Путин, я думаю, в данном случае, ну не знаю, он как ребенок. У ребенка нет смерти. У Путина сочетает себя молодым, симпатичным, как Карлсон. Знаешь, это мужчина в полном расцвете сил. Но еще бы. Все же меняются, а я-то остаюсь. Ну да, и с другой стороны, как бы прекрасно где-то сейчас выращивается личинка Путина новая, да? И это не исключаю. Я говорю, если надо, ему яичники девственности пересадят. Ну, правда. А вот смотри, вот сейчас я, например... И он родит сам себе наследника. Я, наверное, сейчас непопулярную очень штуку скажу. Но вот если оценить Путина по целям, которые он себе ставит, и достиг он этих целей или нет. КПД. КПД. Я думаю, что он себя оценивает на 120%. И, ну, то есть, да, он играет не по правилам, да, он там непредсказуемый, там, странный, он агрессивный, его, может, даже где-то маньяком можно назвать, но, как говорит, да, убьешь одного человека, там, да, ты маньяк, да. Убьешь там тысячи, ты завоеватель. То есть, вот он как. А что вот забрал Крым, Приднестровье, Карабах,
Донбасс. Что ему от этого? Вот конкретно ему. Да ему только плюс. Россия точно так же считается сверхдержавой. Все покупают газ, нефть, строят эти трубопроводы. Все делается. Только получается так, откатятся немножко санкциями, подкатятся. То есть Но один фактор, конечно, мы не учитываем, это Украина. Вот он все-таки не дает ни 100, ни 120%. Потому что все равно аппетит у него к Украине не проходит. Он не Франко, он не остановится. Это Россия, не Испания. А мне кажется, у него просто горизонт планирования, да, десятилетия. Да у него вечность, горизонт планирования. Вот, кстати, хорошая история. Да, он споткнулся сейчас об Украине. То есть я думаю, что идея это была какая? Через какое-то время Украина станет в нашей орбите снова. Ну, такая идея была. Он на самом деле просто перенервничал с Крымом. После Майдана надо было взять паузу, признать свое тактическое поражение с Януковичем, да, и заняться тем, чем обычно. Это скупкой украинских политических элит. Чем он на Западе занимается, у нас занимается. Вместо этого он сделал любое сближение с Россией для украинской власти невозможным, как раз через эту оккупацию. А оккупация удалась не в том объеме, как он планировал и как ему рассказывали, наверное. И это правда. И правда то, что даже в условиях войны и Крыма ОПЗЖ нарастила рейтинг почти до 20%. Как Порошенко. Понимаешь, есть тут евроориентированный, там патриотическая какая-то спильнота, да, есть поклонники ОПЗЖ, и они на весах получили одинаковое количество баллов. И если бы не было войны, вот только представь себе, не было войны, не было бы аннексирования Крыма, сейчас, если бы купить не 3, 5 каналов, 10, все каналы, через 5 лет мы бы прекрасно дрейфанули в сторону. Вот, поэтому главный враг Путина — это сам Путин. Никого более сильного врага у него нет, я бы сказал, на данный момент. Насчет Байдена через полгода посмотрим, как он сам сказал. И да, понимаешь, какая история? Вот патриотические силы, типа свободы. Ну, они же прям вот что им не хватает? Все правильно. Ну, их в парламенте нет, слушай. Ну, их учитывать странно. 1,5%. Вот да. Их потолок. Но они специфические все-таки. Их не все воспринимают с патриотического лагеря как свое как бы представительство. А это говорит о том, что у нас люди быстро меняют свою точку зрения. Очень быстро. И это говорит о том, что у нас же нет идеологических партий. Практически нет. Партий, основанных на идеологии. Республиканцы, демократы. Ну, сейчас условно можно назвать ЕС, наверное. Ну, она в названии как бы ограничивает себя четко вектором в самом названии. Да. Европейская солидарность, да, мы там, мол, идем в Европу. Хорошо. Вот для меня, например, всегда было важно, чтобы я вышел на улицу и спросил у любого гражданина, что такое мы идем в Евросоюз, что будет, когда мы туда придем. И вот что он тебе скажет? Знаешь, что они скажут? Это как бы зарплаты и пенсии, как в Европе. Все. 1000 евро пенсия, да. Да, все. То есть, это же не евроинтеграция. Или выйти и спросить, что такое, когда мы придем в НАТО, когда нас примут? Что это будет? Знаешь, что тебе ответят? Что будет? Американцы приедут и станут нас защищать. Базы американские будут здесь. Отчасти это правда. Но в Польше же так. Но НАТО это же и стандарты жизни в том числе. То есть это целый комплекс реформ. Вот про НАТО тебе скажу. Комплекс реформ, стандарты жизни. Давай скажем честно нашим зрителям и самим себе, что это вопрос чисто политический. Что Болгарию принимали... Зеленский говорит про 19% готовности, может и больше. Но учитывая воюющую, практикующую армию, да, я прошу прощения, и Болгарию брали с 1% готовности. Про Турцию вообще не говорим. Какой там политический составляющая, какая там своеобразная турецкая особая демократия, скажем так, да. Ну, как бы по таким критериям Украину вчера должны были принимать. Это же, те, кого ad-hoc, вот по этому принципу принимали вообще без дорожной карты, без каких-то ПДЧ. Да надо бы они вчера, вот на этом саммите они приняли Украину спокойно. Вышли бы, проголосовали и сказали, все, Украина член НАТО. Все. Грузия. Да, тоже пример. Да, по всем стандартам. Саакашвили там, не знаю, влупил там по 8% на эту армию. Он довел армию до стандартов НАТО. Что в итоге? Политика чистая. Все те, кто граничат с Российской Федерацией, потенциально проблемные
для Ну да, то есть альянса. готовы ли вы воевать за Нарву, готовы ли вы воевать за Мариуполь, готовы ли вы воевать за Тбилиси? Правильно? Ну так это выглядит. Но вот смотри, а давай чуть поиграем. Зрители это любят. Я не очень, но вообще все люди любят загадывать на будущее. Вот через полгода, ну вот этот листок от Байдена сейчас у Путина, Путин его вертит так, склонился над, как Чапай, значит, над картой с картошкой, расставляет там, что можно, что не можно. Ну вот он решает послать Байдена к чертовой матери с его требованиями, сказать: нет, я фараон, а тебе 3 года осталось. Может быть такой вариант, что США продавят быстрое вступление, форсированное вступление Украины в НАТО как ответ на то? Это же не санкции вроде как в России, это что касается. То есть это такая пощечина Путину, но при этом это же не санкции против России. Ну, там же коллективное решение, по идее. Мы понимаем, но мы понимаем, Да. кто содержит НАТО и кто держит свои войска на территории стран НАТО. Понимаешь, я думаю, что они найдут другой способ. Я тебе больше скажу. Вот если бы, наверное, я попробую сейчас побыть Путиным чуть-чуть. Если бы Присядь. Да. Если бы мне дали листок из 16 объектов, которые нельзя атаковать, знаешь, что бы я первое сделал? Что? Я бы выбрал один объект и атаковал. Не будет мне мировой гегемон указывать, что мне там атаковать. Он, скорее всего, так и сделает. Ну, молодец, у тебя получается. Давай будем проводить регулярно, ну, чаще раз в месяц, наверное, не надо. Вот 6 программ запланируем, ты будешь в роли Путина. Мы поставим тебе табличку. Вот. И будешь просто отвечать на вопросы. Очень правдоподобно. Я вот сейчас надо последить. И они, как всегда, скажут: а кто вам сказал, что это мы? Кошелек, какой кошелек? О чем ты говоришь вообще? Да? Причем Путин же сказал, что большинство хакерских атак на критические объекты критической инфраструктуры в Соединенных Штатах с территории США. И вообще, вы там, извините, афроамериканцев убиваете у себя. Он что, так сказал? Ну, он напомнил про это движение, и что вы там в США, у себя разберитесь. Вот мне кажется, что в этом движении, вот в этом БЛМ, безусловно, его не основал Путин. Но Путин — это человек, который... Россия — это система, которая в любой системе ищет слабые места. Я думаю, что они и вложились туда. Как твоя мысль на эту тему? Ну, конечно же. Стимулировали лидеров как-то там некоторых. БЛМ, по большому счету, хоть и опосредованно, но ослабляет власть и государственные институты в Соединенных Штатах. Как желтые жилеты во Франции. Делит общество, заставляет власть идти на там, иногда странные меры. То есть, ну, хочешь сделать цветную революцию, они цветные не по цвету кожи называют, ну, здесь подходит эта история. Хочешь сделать цветную революцию, раздели общество по религиозному, по языковому, по... Но с Америкой это получилось, на самом деле? Они же подвели к выборам. Пик, по-моему, раскола был, это вот выборы как раз. Сейчас чуть-чуть там полегче, но все равно может в любой момент измениться. Вот эта история с БЛМ, это вообще бесконечный сериал. Вот любой афроамериканец, пострадавший сейчас там, от военных, полицейских, там, не знаю кого. С помощью современных технологий. С помощью современных технологий добавляется в пантеон мучеников. И снова, то есть там уже все, БЛМ уже есть. Это вот как, ну, это не черные пантеры, конечно, там агрессивные вот эти, но это общее. И оно же не только из афроамериканцев состоит. Нет, конечно, и белые там есть. Это совсем не моно, это же не война там черных против белых. Это война взглядов. Но людьми можно манипулировать. Они могут подлить любой огонь. Я тебе пример приведу Францию. Вот желтый жилет — это же французский вариант БЛМ. Да? Вот. Когда Russia Today, который там в Париже сидит, франкоязычный, и французы такие говорят там с помощниками Макрона по прессе, говорят: да это не страшно, их почти никто не смотрит. Как это начались желтые жилеты, Russia Today начала выкладывать на чистом французском ролики в Твиттере с разных концов Франции, где народ поднимается, где... Сколько это месяцев длилось? Макрон не знал уже, что делать, потому что это долго было, действительно. То есть у них в каждой стране есть запальничка якась там, да? Могут добавить. Могут добавить, да. И в принципе тут особо, я бы даже сказал, БЛМ — это же история про то, как большая государственная машина в лице своих силовых там щупалец, да, полицейских, уничтожает рядового американца, простого рядового американца, душит его, становится ему коленом на горло и так далее. То есть это история, которая сеет недоверие ко всей государственной машине, заставляет тебя восстать против этой государственной машины.
Вот в чем опасность вот таких штук. Смотри, а мне кажется, что и БЛМ, и штурм Капитолия — это явления похожие. Только с разными сторон, но похожи. И то вполне может быть использовано русскими. Я думаю, что грех вообще такие штуки не использовать. Ну, давай говорить прямо. Все страны, ну, большинство стран имеют интересы представителей официальных, неофициальных в разных странах. Вот чем, например, чем слабее твой сосед, тем более выгодные условия и на торговлю в том числе ты можешь получить. Я сейчас не демонизирую никого, но реально, то есть у нас же с той же Венгрией, да? Венгрия, несмотря на то, что они там тоже против аннексии, несмотря на то, что они осуждают, но мы вам заблокируем, потому что вы к нашим там закарпатским венграм плохо относитесь. И вообще, что вы там, какие паспорта, что вы там показываете? Уймитесь, иначе будем блокировать вам эти вступления постоянно. Это что же не очень правильно, мне кажется? Ну, слушай, ну, кто друг у Орбана? Кто? Я думаю, что Россия помогает ему просто. Вот, помогает быть лидером там в Венгрии. А, кстати, сколько лет Орбан там? Я боюсь, что как не Путин. Примерно, ну, может, лет 15 точно. Ну, много, да. Да, он же премьер, там же он может быть бесконечно долго. Да, и опять же, вот идеальная модель, например, создали этих диктаторов там у себя, да, из бывших союзных республик. Туркменистан, там вот это. Вот это идеальная модель соседей для Российской Федерации. Они управляемы. Никуда не убегут. Плохие парни никуда не убегут. Кто им поможет всегда? Вот может быть, не знаю, прощелкала Российская Федерация создать такого диктатора. У нас народ, правда, другой. Хотя... Ну, Янукович же хотели, ну что? Янукович, да, хотел. Янукович недооценил силу олигархов украинских. Недооценил. И если бы он, например, вот как Зеленский, да, сразу сказал, боремся с олигархами, все, боремся. И все. И к концу каденции вычистил бы всех бы там, кого закрутить, и никто бы не вышел на улицу там за Коломойского или еще за кого-то. А что такое придавить ногтем этих олигархов? Это значит полностью взять под контроль все практически средства массовой информации в Украине, которые так или иначе принадлежат, ну, большие олигархическим группам. Все. Вот каждого держал бы, да, за что-то, и не было бы у него никакой революции. И никакие бы там олигархи никому бы не помогали, и на каналах бы вообще не показывали. Мы бы не узнали даже, что там на Майдане происходит. Мы, значит, уже вот это слагательное наклонение начали использовать. Пора завершать эфир в таком случае, всегда я говорю, потому что так мы договоримся до чего-нибудь. Но последний вопрос касается не Америки, ничего. Меня сегодня совершеннейший восторг привел Никита Путураев, который когда-то сел на нашем кресле. Он оказался более радикальный даже, чем я думал. Он уже, по-моему, второй раз предлагает расстрелять чертовой матери ОПЗЖ. Вот. И понятно, что это фигура речи, но они же такую истерику закатили. И вообще, как ты с точки зрения политтехнологически это оценишь? Кому в плюс, кому в минус, драки, эти резкие слова? Потому что, ну, мне нравится, например, когда ОПЗЖ бесится. Кому-то не нравится. Ну, смотри, когда ОПЗЖ здесь в рамках, в роли избиваемых получается. Жертвы, типа. Жертвы, да. У меня второй вопрос. А избиратели ОПЗЖ, их тоже расстрелять? Понимаешь? Они же фигуры речи. Понятно. Да, я не против. Да. То есть таких, кто там хочет расстрелять там, и все такое, понятно, у них есть свой электорат. Это вот радикально настроенные там всех. Это вот свобода. Понимаешь? И сколько у свободы? Свобода там всех там на елках повесить. Этих. Свобода не является парламентской партией и не имеет шансов ею стать. Это вот о перспективах того, да. Сможет ли вот эта история выделиться в какую-то отдельную. Ну смотри, ну вот реально ястреб. Вот Путураев ястреб, получается. Так можно назвать ястребом? Ты можешь быть ястребом, если ты не в правящей партии. То есть все-таки это минус для слуг народа? Конечно, электоральный минус. Ты можешь, с одной стороны, хотеть всех расстрелять и говорить, что... А с другой стороны, ты сидишь там и принимаешь за законы. И
то, как мы живем, зависит конкретно от тебя. Значит, это шло от души. Раз он нерационально думал, значит, это шло от души. Вот. Но он правда не любит Россию, Батураев. Это я даже в частном разговоре заметил. Ну, зато, знаешь, зато честный, як то кажут. Да, ну пусть будет так лучше. Пусть будет каждый собой. Вот. Пусть будет, да. Люди разные нужны. Да. Поэтому, вот. А последние рейтинги, если очень коротко. Очень коротко мы заканчиваем. Ну, в общем, ничего не поменялось. Если будут досрочные, кое-кто продлит себе просто на 2 года президентский срок. И, в принципе, я бы так и сделал. Ну, значит, Украина вообще страна, где неожиданная, где постоянная. И вот это все, конечно, интересно. Но нам главное вместе всем держать внешние границы как-то, да, и заставлять мир быть на нашей стороне. Спасибо, Борис, что пришел. Спасибо. Но Тизенгаузен, это всегда интересно. Я пользуюсь случаем с ним вот лично поговорить всегда. Вот, и призываю вас дальше смотреть ЭТР. Через некоторое время наш эфир продолжится не менее интересными точками зрения и мнениями, опять по главной в основном теме. Вот, и, как это говорят? Не переключайтесь. Не переключайтесь. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimnin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın yelini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer kerimlerini söylesin sazım. Дымма сағыр турам чатал yollarda,
Құш тұтам деп бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем записи нашей программы и самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну, для начала традиционно я предлагаю подключить сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать нам материалы, которые они готовят в вечерние выпуски новостей. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсом. Сегодня в наших выпусках мы будем рассказывать о таких новостях. Оккупированную Керчь затопило ливнем. За ночь там и во всем Восточном Крыму выпала двухмесячная норма осадков. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались почти 300 домов. Это только в самой Керчи. Парализована работа местной больницы. Спасателям приходится эвакуировать людей из затопленных зданий. А тех, кто остался дома, просят не использовать воду из-под крана, потому что есть угроза заражения. Видео оттуда напоминают апокалипсис. Городские улицы превратились в реки и озера, под водой оказались десятки машин, а одно видео из Керчи уже даже стало вирусным. И самым на нем лодка, на которой оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов с местными чиновниками. Они инспектируют город. А за ним кролем плывут 3 человека. И вот самое интересное в этой истории оказались противоречивые версии. Что это за люди, зачем они плывут и куда? И зачем они плывут, собственно, за лодкой Аксенова? Первую версию озвучил его советник. Он заявил, что, мол, это МЧСники плывут по своим делам, им так удобнее чем плыть, чем идти по пояс в воде. В оккупационном МЧС, наоборот, заявили, что это не их сотрудники, это зачем-то какие-то люди надели форму и просто плыли, а потом, цитирую, довольные и счастливые вернулись на берег. Свою версию озвучил и сам Аксенов. Якобы спасатели сопровождают все лодки, потому что мотор там включать нельзя из-за того, что его можно повредить. А сами спасатели в гидрокостюмах, и они сопровождают таким образом все лодки. Но на видео хорошо видно, что
мотор у лодки, на которой находится Аксенов, работает, а люди без всяких гидрокостюмов в обычной форме МЧС изо всех сил пытаются эту лодку догнать. Это уже вызвало шквал едких комментариев в соцсетях. Вот об этом и о самой ситуации в городе мы будем подробно сегодня рассказывать. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя расследует 8 уголовных производств по более чем 20 фактам, связанных с экологическими загрязнениями и незаконной добычей полезных ископаемых на временно оккупированной территории Крыма. Вот и среди зафиксированных нарушений, ну, давайте досмотрим это видео, да, чтобы наши зрители могли сами увидеть воочию, что происходит на этом видео и какие потом нелепые объяснения звучат по этому поводу. Ну, это вы смогли сейчас увидеть. Давайте продолжим. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя расследует 8 уголовных производств по более чем 20 фактам, связанных с экологическими загрязнениями и незаконной добычей полезных ископаемых на временно оккупированной территории Крыма. Среди зафиксированных нарушений это выбросы вредных веществ завода крымского «Титана», перегрузка танкерами России нефти у побережья Черного и Азовского морей, а также добыча токсического песка в районе Нижнечурбашского хвостохранилища. Это радиоактивные отходы, и этот песок очень токсичен и опасен. Это ядовитые отходы Керченского железорудного комбината. Также это незаконная разведка и разработка природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины. В оккупированном Крыму до сих пор растет количество больных коронавирусом. За минувшие сутки здесь зарегистрирован уже 151 случай и 5 человек умерли. А в оккупированном Севастополе оккупанты объявили об ужесточении контроля за масочным режимом в общественном транспорте. Это связано тоже с резким ростом числа заболевших. Местные инфекционные больницы уже переполнены на 80%. И вот за отсутствие маски в маршрутке водители и предприятия-перевозчиков будут штрафовать на 100 тысяч рублей, а пассажирам поездка без маски обойдется от 1 до 30 тысяч рублей. Кроме этого, расскажем об итогах встречи Байдена и Путина, о политических делах против крымских татар и о потасовке в украинском парламенте. Не пропустите сегодня в 19:00 и в 20:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чоксагул, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума я продублирую еще раз. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 19:20 и в 21:00 на украинском и крымско-татарском языках. Ну а я рада уже приветствовать гостя нашей студии Владислав Арапонов, политолог-американист, аналитик Интерньюз Украина. Витаю вас, пане Владислав. Витаю. Я предлагаю начать нашу беседу со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он поздравил его с формированием нового правительства Израиля и пригласил в Украину для участия в саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа этого года. Давайте послушаем цитату президента. Наші дружні народи об'єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом. Заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джепар отметила, что внешнеполитическое ведомство Украины консолидирует усилия с вновь созданной экспертной сетью Крымской платформы ради достижения общей цели – деоккупации Крыма. Основна увага у ході бесіди була приділена пріоритетним крокам та спільним завданням МЗС України та експортної мережі, зокрема у рамках підготовки інавгураційного саміту Кримської платформи 23 серпня у Києві. Наша команда, на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, переконана, що лише консолідувавши зусилля держави та громадянського суспільства, ми зможемо ефективно протидіяти усім негативним наслідкам російської окупації та досягнути нашої головної спільної мети – деоккупації Криму. Пане Владиславе, какую работу и какой итог работы Крымской платформы инаугурационного саммита вы будете считать наиболее успешным? Вы знаете, как мне кажется, конечно же, уже
Конечно, мы, слава богу, имеем уже какое-то представление благодаря пресс-конференции президента, вот именно постоянной работы МЗС в этом направлении, но хотя мы знаем, что там определенные моменты, именно кто из именно глав государства или премьер-министров будет это держать в секрете, именно исходя из целей, скажем, безопасности, то, конечно же, я думаю, что инаугурационный саммит такой первый, как, в принципе, говорил президент, будет такой ознакомительный, но он будет, скажем, сразу, я так понимаю, в именно нескольких форматах. То есть и частью будет заниматься, соответственно, или первые леди государств, и уже более такой как бы стратегической будут заниматься именно те лидеры стран, которые будут приглашены. Как мне кажется, конечно же, на первом саммите очень важно то, что как поведет себя Европейский Союз как структура и каким образом будут представлены именно Соединенные Штаты Америки. Потому что не без преувеличения можно сказать, что, допустим, Соединенные Штаты Америки имеют наиболее продолжительную историю отрицания такого рода аннексий. И поэтому в этом контексте очень важно, насколько именно будут представлены именно Соединенные Штаты. И, конечно же, если это будет Блинкен, это будет очень здорово, как мне кажется, потому что все-таки, я думаю, приглашение Джо Байдена Владимиру Зеленскому в Белый дом этим летом, соответственно, что называется по-украински, унеможливлює визит Джо Байдена именно на Крымскую платформу. Но это, в принципе, не проблема. То есть самое главное, то, чтобы заработал действительно постоянно такой действующий форум, да, механизм. Я думаю, что как раз вот как мне видится, что сейчас именно идет работа именно с точки зрения того, чтобы определить, вот, что будет после этого установочного форума. То есть самое главное, чтобы этот формат, эта площадка не стали формальностью, конечно же. Вот, уточняющий вопрос по поводу Америки. Зависит ли от того, на каком уровне будет представлена Америка, участие других стран? Я думаю, что да. Я думаю, что на сегодня, учитывая позицию администрации Байдена, которая, в принципе, касательно Крыма, тут нужно тоже отметить, не сильно отличается от позиции администрации Трампа, поскольку в 2018 году была принята так называемая декларация Помпео, которая, соответственно, в основе имела еще декларацию Уэльса, когда именно Соединенные Штаты отрицали присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР. То есть, конечно же, учитывая такую историю, да, такую позицию именно Соединенных Штатов, очень важно, чтобы именно Соединенные Штаты показали своим примером, что эта инициатива стоит внимания, что эта инициатива будет эффективной. И, в принципе, тут нужно тоже отметить, как мне кажется, нету особых причин, чтобы Соединенные Штаты отказали Украине в своем участии или, скажем, были представлены не на самом высоком уровне, потому что это новый формат, это формат, который предлагает Киев, а не Москва. Поэтому в этом контексте я думаю, что тут действительно вот это очень важно, что Крымская платформа начинает вот работу в первый год именно каденции администрации Байдена. То есть это может дать новый толчок как в целом взаимоотношениям между Киевом и Вашингтоном, так и конкретно принести успех именно этой инициативе. То есть тут очень, на самом деле, удачное, я бы сказал бы, удачное время, скажем, для первого саммита. Ну и плюс ко всему Украина ведь может апеллировать к Будапештскому меморандуму, где Америка является гарантом территориальной целостности Честно сказать, да, но сомневаюсь, что именно как бы это могло стать ключевым аргументом. Я думаю, скорее все-таки исходя уже из нынешней политической именно ситуации, нужно настаивать на том, чтобы Америка была представлена, конечно же. То есть, как мне кажется, честно скажу, я не совсем разделяю подход, который избрала так или иначе МЗС касательно того, что давайте пригласим как можно больше стран. Как мне кажется, то есть если мы приглашаем условно Европейский Союз как структуру, то этого в принципе достаточно. Не нужно приглашать, мне кажется, соответственно, всех государств, именно членов отдельно. То есть потому что между государствами, именно членами ЕС и, скажем, теми, которые еще могут быть представлены, или между ними самими, есть тоже определенные внутренние разногласия. И не хотелось бы, чтобы наша инициатива, наш саммит именно стали какой-то причиной других конфликтов. Соответственно, то есть для того, что мы хотим, чтобы она была эффективной, как мне кажется, я поддерживаю, в принципе, приглашение
приглашения России, и достаточно было бы очень высокого участия именно Соединенных Штатов и Европейского Союза. То есть если бы формат был такой, то мне кажется, что он был бы более эффективен, именно исходя из точки зрения, чем меньше участников, тем меньше разных каких-то позиций, соответственно, можно было бы, скажем, скорее рассчитывать на какой-то позитивный результат. Да, но в данном случае наивно предполагать, что Россия примет участие в такой платформе. Конечно, я думаю, что да, этого не случится, хотя тоже нужно отдать должное, что в имиджевом смысле само по себе приглашение, оно выглядит, скажем, правильно, исходя из точки зрения, что это лишает Россию возможности сказать, ну вы там что-то организовываете у себя, но вы же Россию не зовете. То есть тут, соответственно, совершенно другая история. И как бы это, мне кажется, очень такой, именно исходя из точки зрения вот коммуникации, донесения месседжев, это действительно позитивная история. Именно для Киева, вот исходя из, опять же, необходимости именно участия Соединенных Штатов в том числе. Ну, по инаугурационному саммиту примерно мы понимаем, как это все будет происходить. Приедут лидеры тех или иных стран, представители тех или иных стран, выступят с озабоченностью, с беспокоенностью и так далее. А что дальше? Вот окей, прошел саммит, поддержали Украину, выразили поддержку ее территориальной целостности и так далее. Я уверена, что мы услышим огромное количество хороших и важных тезисов. А что дальше? И знаете, я думаю, что будут созданы рабочие группы. Как мне кажется, это было бы, в принципе, логичным, исходя из того, по каким направлениям будет вестись работа. Как мне кажется, то есть это должны быть, очевидно, права человека, возможно, отдельно права именно крымско-татарского народа. Вы знаете, тут такие вот такие ситуации, конечно, их очень на самом деле сложно комментировать, потому что ты не находишься именно в переговорном процессе, только какие-то сигналы можно анализировать. Поэтому, я вот почему спрашиваю, потому что вот может ли быть такое, что после этого саммита будет создана некая институциональная модель этой крымской платформы? Возможно, очень бы хотелось. Вот, к примеру, как нормандский формат с ограниченным количеством участников и так далее, и мне кажется, так было бы более возможно, эффективно. Очень бы хотелось, и, как мне кажется, конечно же, при определенном именно стечением обстоятельств такой сценарий вполне вероятен, но, как мне кажется, эта, конечно, идея, мне кажется, она будет более приемлемой именно для участников, чем идея президента касательно объединения нормандского формата и плюс еще формат по Крыму и еще Северный поток-2. Конечно, это очень тяжело поверить в реалистичность такого, то есть даже не в реалистичность, а в эффективность такого формата. Но, конечно же, как мне кажется, такой вариант возможен. И очень важно, чтобы стороны именно выработали расписание, скажем, вот первый саммит, понятно, когда. Вот что дальше, действительно, именно когда второй. Возможно, он будет, скажем, не в Украине. И, в принципе, такие сигналы похожие мы тоже уже слышали. То есть, что, возможно, это где-то в Европе и так далее. То есть, опять же, посмотрим, как именно пойдет дело. Но я, в принципе, очень так оптимистично настроен на этот саммит. И очень бы хотелось, действительно, чтобы он не стал формальностью, поскольку это все-таки важная инициатива, которую... наверное, которая в какой-то степени для Крыма, наверное, запоздала, но, опять же, исходя вот из того, что поменялась власть в Белом доме, как мне кажется, она вот в этом году очень своевременная. Еще вот что я хотела спросить по поводу крымской платформы. Вот как вы это понимаете? Чем отличается и будет отличаться саммит «Крымская платформа» от, к примеру, других международных платформ, площадок, это и ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, различные саммиты в рамках ООН, где, в принципе, поднимается вопрос оккупации Крыма, вопрос нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма и так далее. Вот чем эта платформа будет отличаться от тех вышеперечисленных? Ну, очевидно, что, скажем, если мы говорим про площадки уровня ООН или парламентской ассамблеи Совета Европы, да, то все-таки это, конечно, уровень репрезентативности гораздо ниже на тех площадках, чем будет
будет на крымской платформе. И мы надеемся, что такой уровень именно представительства сохранится. То есть, конечно, когда все-таки приезжает, там, скажем, если говорить про Израиль, да, то, соответственно, там именно премьер-министр обладает большей властью. Соответственно, если приезжает премьер-министр Израиля, то это совершенно другой уровень, чем, скажем, выступает депутат именно в ПАСЕ или все-таки именно представитель того или иного другого государства в ООН. То есть это совершенно другой уровень подготовки к этому саммиту, и, соответственно, можно ожидать на более скорые, более прямые, скажем, результаты. Но, опять же, это зависит от того, действительно, какие страны приедут, да, и на каком уровне. Очень бы хотелось, чтобы это было действительно, скажем, на самом высоком уровне. Я так понимаю, что будет несколько уровней, да, если, опять же, говорить, что будут главы государств, потом будут министры иностранных дел, и, соответственно, потом будет, очевидно, еще и был от президента такой месседж касательно церквей, я так понимаю. Возможно, это касается именно Константинополя. Не знаю. Тяжело прогнозировать, не имея всего объема информации. Но, как мне кажется, что именно вот в таких вот небольших форматах, возможно, какой-то экспертный формат, хотя, конечно, это очень сложно было бы координировать. То есть я думаю, что все-таки, скажем, центр будет все-таки на уровне министров иностранных дел, именно глав государств, то есть, скажем, возможные какие-то совещания на уровне министров иностранных дел запланированы будут после, соответственно, потом это будет подготовительным саммитом, подготовительной встречей к второму саммиту и так далее. Конечно, хотелось бы, чтобы там и поднимались и права человека, возможно, через именно такое, скажем, человеческое измерение, возможно, именно удастся большего, скажем, участия именно добиться, то есть от тех стран, которые, возможно, еще сомневаются, стоит ли присоединяться или нет. Возможно, это, то есть, это тоже не нужно исключать, что, скажем, после первого и между вторым саммитом, возможно, и количество государств, которые согласились, изменится. Это было бы точно только позитивно, но, опять же, очень бы хотелось, чтобы это не были, скажем, страны, которые между собой именно враждуют, чтобы они, даже если не враждуют, соперничают, там, региональные и так далее. То есть очень бы не хотелось, чтобы они на этом саммите решали свои вопросы. Поэтому, то есть сама цель приглашения должна быть именно привлечение внимания именно к вопросу деоккупации Крыма в целом, конечно же. И, тем не менее, какую бы поддержку нам наши западные партнеры не оказывали, как бы они нам не помогали, мы прекрасно понимаем, что таскать каштаны за нас из огня никто не будет. Да. Как вы оцениваете, сегодня достаточно делает Украина в направлении деоккупации полуострова? Вы знаете, я скажу, конечно же, по сравнению с тем, что не было такого формата, то это просто для всего, я думаю, международного сообщества это огромный шаг, и это огромный сигнал в части того, что именно Киев готов договариваться, что Киеву нужен Крым, что нужна деоккупация и так далее. То есть, соответственно, теоретически мы понимаем, что если бы, скажем, вот не эта инициатива, то через какое-то время, то, очевидно, Россия бы еще более, скажем, именно прилагала бы усилий для того, чтобы, скажем, закрепить именно статус Крыма как свой, да, и если говорить простым языком, то, конечно же, я думаю, что это не позволит это сделать и просто напомнить, скажем, тем государствам, да, где, скажем, или часто меняется власть, или где у кого там, если взять тот же Израиль, у кого большие именно проблемы именно в своем регионе, то, конечно же, я думаю, что это не позволит именно всем прибывшим на саммит, скажем, как-то иначе смотреть на вопрос, чем именно продолжать именно давить на Россию. Возможно, будут какие-то санкции относительно России именно за деоккупацию Крыма, потому что вот мы знаем, например, именно Госдепартамент в этом году вот ввел достаточно именно жесткие санкции именно за оккупацию Крыма, поэтому посмотрим. То есть, скажем, тут все очень взаимосвязано. Соответственно, если будет жесткая реакция, то есть после этого саммита или во время, да, наоборот, жесткая реакция направлена на Россию и, соответственно, сильная поддержка Украины, скажем, со стороны Европейского Союза, то, возможно, те государства, которые хотят стать именно членами ЕС, тоже заинтересуются, скажем, в этой инициативе и так далее. То тут все очень взаимосвязано, но, опять же, я бы сделал акцент еще раз на
участии Соединенных Штатов и на участии Европейского Союза мы видим, что в принципе тут тоже нужно отдать должное ЕС как структуре в целом, что они, вот как мне кажется, за последние полгода очень уж изменили свою риторику касательно России. И вот, особенно допустим, после визита Борреля в Москву. Допустим, сегодня, да, вот они представили целый документ касательно вот в целом будущей стратегии, как им видится, отношения между Россией и Европейским Союзом. То есть количество внутренних дискуссий ЕС касательно России именно, то есть не касательно, скажем, Китая, России или там общих угроз, а именно направленных против России, они, конечно, очень, мне кажется, выросли даже вот чуть ли не каждый месяц какое-то обсуждение, саммит, вот будет в конце июня еще один саммит, на котором вот сегодняшнюю стратегию скорее всего, будут утверждать. То есть, на самом деле, от этого тоже очень много зависит, от работы на этом направлении, то есть донесение важных месседжей, именно исходя из точки зрения коммуникации с партнерами. И также нужно не забывать, то есть не нужно приглашать только страны, с которыми и так хорошие отношения. Возможно, скажем, какие-то страны, которые сомневаются, стоит ли им принимать участие, возможно, они и для себя что-то полезное в этом саммите вынесут, и, соответственно, возможно, им это поможет, в том числе опыт, скажем, переговоров в этом формате, возможно, поможет им решить или свои региональные вопросы, или какой-то другой формат у себя, скажем, организовать. То есть это, на самом деле, может быть действительно такой вот, что называется, именно success story для всех, как мне кажется, при, опять же, определенном стечении обстоятельств. Давайте поговорим тогда подробнее, остановимся на саммите Байден-Путин. Я напомню нашим телезрителям, что накануне в Женеве прошла встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки. По ее итогам оба лидера заявили, что весьма довольны результатами, однако пристально следившая пресса за переговорами Байдена и Путина в большинстве своем считает, что самым ценным в ней можно считать сам факт этой встречи, сам факт этих переговоров. Пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что переговоры президентов прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона. А представитель Белого дома сказал, что дискуссия между Байденом и Путиным была не конфронтационной. Я предлагаю сейчас послушать основные тезисы, которые озвучил президент США Байден по итогам переговоров на своей пресс-конференции. Я підтвердив непохитну прихильність США підтримці суверенітету та територіальній цілісності України. Ми домовилися займатися дипломатією для виконання Мінських угод. Росія зараз перебуває в дуже скрутному становищі. Їх тисне Китай. Вони відчайдушно хочуть залишатися над державою. Було важливо зустрітися особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених. Ми не обговорили все, що хотіли, але є реальна перспектива, що ми можемо конструктивно налагоджувати відносини без поступок з нашого боку. Я йому представив свою позицію, чого ми можемо досягнути разом, і що буде, якщо наш суверенітет буде порушено. За 2 години ми подивилися один на одного і запитали: «Добре, а що далі? За 3-6 місяців ми зможемо озирнутися назад і сказати, чи спрацювало те, про що ми домовилися? Чи стали ми ближчими до серйозних переговорів про стратегічну стабільність і прогрес? Це буде тест». Также по итогам переговоров выступил президент России Путин. Я попрошу наших режиссеров сейчас вывести основные тезисы президента России. Стосується України, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже докладно, але наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди. З приводу можливого вступу України до НАТО, ця тема порушувалася маском. Тут, мабуть, нічого обговорювати.
Що стосується нашої несистемної опозиції, згаданого громадянина, ця людина знала, що порушує чинний в Росії закон. Свідомо, хочу це підкреслити, ігноруючи вимоги закону. Цей громадянин виїхав за кордон на лікування. А коли він виклав свої відеосюжети в інтернеті, до нього виникли питання. Я підозрюю, що коли він приїхав, то свідомо їхав на затримання. Наша зустріч відбулася у принциповому ключі. У нас щодо багатьох позицій розбіжні оцінки, але, на мій погляд, з обох боків було продемонстровано бажання зрозуміти один одного і шукали шляхи до зближення позицій. Розмова була цілком конструктивна. Пане Владиславе, какое у вас сложилось впечатление? Ну, откровенно сказать, и, скажем, чтобы оценить впечатление, нужно именно сравнить их с ожиданиями. Не скажу, что сильно как-то я питал иллюзии касательно этой встречи. Как мне кажется, итогом встречи стало, что именно решили договариваться. То есть, ну, договариваться не по всем вопросам, опять же. А о чем? Конкретно решили, что будут сотрудничать в сфере кибербезопасности, будут сотрудничать в сфере изменения климата. Очень предметно договорились о том, что вот на днях должны вернуться послы именно в места своей работы. То есть, ну, хотя, например, именно вопрос возвращения послов, скажем, касательно него не было таких именно высоких ожиданий. Да, была такая вероятность, но она не сильно обсуждалась даже накануне. Хотя мы видим, по этому вопросу удалось договориться. Но очевидно, что касательно стратегической стабильности, да, как самой главной темы, конечно, тяжело говорить о том, что вот именно решили, скажем, или подписать какой-то новый договор, или восстановить какие-то старые, но в целом решили, что этот вопрос будет на повестке дня. И, конечно же, обсуждались и, очевидно, региональные вопросы вот, касательно Украины, Белоруссии. Как мне кажется, не слишком оба президента уделили внимание Китаю именно на своих пресс-конференциях, но мы на самом деле не знаем, насколько долго обсуждали они этот вопрос именно во время своей встречи. То есть, конечно, встреча закончилась раньше, чем они планировали. О чем это говорит? Я думаю, что это говорит о том, что, скажем, им нечего было слишком скрывать, поскольку все-таки до встречи примерно месяц назад именно встречались Энтони Блинкен и Сергей Лавров. То есть в какой-то степени, и тем более они уже разговаривали, я имею в виду, и Байден, и Путин по телефону несколько раз. То есть, конечно же, у них не было, скажем, какого-то большого списка вопросов, которые они бы вот хотели обсудить, а, скажем, не получалось. То есть очевидно, что обсудили те вопросы, которые, скажем, менее вызывают какую-то контроверсию именно в как бы, собственных позициях. То есть... А как вы думаете, вот все-таки Байден с Путиным говорил жестко, так сказать, показал Кузькину мать или нет? У меня сложилось впечатление, что не очень, потому что, ну, слишком довольным уж вышел Путин после пресс-конференции. Точнее, на пресс-конференцию. То есть, как бы, соответственно, Джо Байден был довольно уставшим на своем брифинге. И, конечно, он, как мне кажется, он проявил достаточную жесткость, но, наверное, не такую жесткость, как могли надеяться. Хотя, как мне кажется, конечно, вот для меня, как человека, который пристально следит за высказываниями, за позицией американской стороны, то, конечно же, это не было откровением, потому что риторика Байдена и всей его администрации накануне этой встречи, она была очень аккуратна. То есть, соответственно, лишний раз никто не говорил там о кибератаках, соответственно, ответственности России за это и так далее. То есть, наоборот, вот самая крайняя кибератака, да, которая касалась энергетического сектора, наоборот, очень аккуратно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала: мы знаем, что это было сделано из России, но у нас нет данных, что это было именно по указанию Кремля. То есть, ну, зато, конечно... как мне кажется, довольно резко и жестко высказался Байден по поводу отравления Алексея Навального. Очевидно, и он даже упомянул, он сформулировал это так, что если бы Навальный умер, то за этим последовала бы разрушительная история для России. В принципе, я думаю, что тут, конечно, вот, мне кажется, очень видна разница в подходах и, кстати, касательно кибератаки, и касательно Навального. То есть, соответственно, в какой-то степени оба президента на своих пресс-конференциях, они, мне кажется, вышли, скажем, оба именно победителями. То есть, как бы, соответственно, каждый хотел представить
то, что ему хотелось до этой встречи, но, возможно, не до конца именно представляя именно позицию другой стороны. То есть мы видели, что Путин даже там, как обычно, не назвал Навального хотя бы по имени или по фамилии. Это его постоянная фишка. Да, это его не первый раз уже такой трюк. Ну, конечно же, я думаю, что все-таки, конечно, американский президент, как, скажем, именно лидер, как он себя в том числе позиционирует, как лидер такого демократического мира, после особенно саммитов НАТО, саммитов ЕС, США, саммитов Большой Семерки, он не просто представлял Америку, он в какой-то степени представлял и Объединенную Европу, в том числе и американских союзников. То есть это, конечно, именно придало, я думаю, Байдену, скажем, уверенности именно касательно определенных вопросов, вот именно вот что касается именно двусторонних отношений или же касательно внутренних российских тем, то есть такие как отравление Навального и так далее. По Беларуси в том числе, я думаю, что, очевидно, европейские, я думаю, союзники так или иначе, скажем, именно дали Байдену, скажем, важную информацию именно касательно этого кейса. То есть сказать, что Байден был неподготовленным, однозначно. Но и, в принципе, мы видели, что Путин, я думаю, достаточно, скажем, для себя, как мне кажется, победителем вышел в том смысле, что для него в любом случае, неважно, это саммит, это, скажем, телефонный разговор, для него встреча, контакт с американским президентом, это, соответственно, уравнивание его до уровня Байдена, и, соответственно, тут даже далеко ходить за примером не надо. Когда первый был телефонный разговор, то, соответственно, очень отличались именно сообщения на сайте Кремля и Белого дома, и потом пресс-секретарь Путина вышел и сказал, да, у Байдена и Путина давние контакты, и с тех пор они, значит, говорят друг другу только правду и ничего кроме правды. Ну, то есть, конечно, такие истории, они могут, в принципе, заставить улыбнуться, наверное, но я думаю, что окончательно, я думаю, Вашингтон понял, что есть действительно список вопросов, по которым, скажем, интересы Америки в Европе и в мире в целом не будут нарушены, если они будут так или иначе сотрудничать с Россией, потому что им это выгоднее, чем сотрудничать именно с Китаем. То есть самое стратегическое, заканчиваю мысль, что Америка должна была, в том числе благодаря этому саммиту, не дать России еще сблизиться с Китаем. То есть или такое серьезное сближение, или для них это, не дай бог, конечно, подписание какого-то реального договора или там близкого какого-то альянса, это для них самый был бы негативный сценарий. В принципе, как мы видим, вроде как этого не случилось, но это не значит, что Джо Байден этот вопрос не поднимал на встрече. Пане Владислава, я предлагаю сейчас подключить к нашому ефіру Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського нацуніверситету імені Мечникова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, Гульсун. Добрый вечер, Владислав. Как вам саммит Байдена и Путина? Является ли этот саммит поражением или победой для Путина, поражением или победой для Байдена? Или это такая вот бородинская битва, да, где никто не выиграл, но отступление продолжается? Так, ну я думаю, що ніхто не виграв дійсно. Це така безгольова, нульова нічия. Але до цього йшло, і більшість передбачувань і прогнозів щодо цієї зустрічі зводились до того, що скоріше за все так і станеться. Тому що все ж таки дуже багато розбіжностей, відмінностей в позиціях сторін. Вони приїхали скоріше показати свою позицію, заявити свою позицію принципово різних питань, а не йти на якісь поступки, не йти на якісь компроміси чи досягати якогось консенсусу. І тому, власне, от зараз люди і кажуть, що вони трохи розчаровані, немає скандалів, немає проривів і таке інше, великих досягнень, а їх і не могло бути. Тому що з певних причин обидва лідери погодились на цю зустріч, вони її провели. Думаю, що свою таку безпосередню мету і той, і інший вони досягли. І через це продовжуватися буде оце трохи протистояння, а іноді діалог, а іноді навіть і співпраця між Вашингтоном і Москвою. Нам треба до цього готуватись, що тут не буде простих рішень, тут не буде суцільної перемоги, тут не буде суцільної зради. Тут буде багато маневрування, і тут буде багато дипломатії, і нам треба вибудовувати свій курс відповідно.
Але щодо наших інтересів, то зрозуміло, хто на нашому боці, а хто ні. Бо одна країна – це країна-агресор, а інша країна – це країна-стратегічний партнер, це наш патрон, якщо хочете, яка послідовно нас підтримує протягом вже багатьох років в різних сферах, від військової, безпекової до політичної, економічної. І з цього треба виходити нам на перспективу і радіти з того, що в Америці є консенсус щодо підтримки України, необхідності збереження цієї підтримки, але не лише радіти, але й робити відповідні речі, виконувати домашні завдання, робити на домашньому фронті в лапках те, що американці хотіли би, щоб ми робили, і те, що переважна більшість українців хоче, щоб ми робили. Йшли вперед, розвивалися економічно, проводили реформи, боролися з корупцією, і тоді ми будемо сильнішими, і тоді нам буде простіше вистоювати в двобої з Росією, хоча це однозначно для нас складний асиметричний конфлікт. І тоді Америка ще більше хоче буде нас підтримувати і інші країни Заходу. Тому такий головний висновок, основний, я думаю, для нас, для нашої країни з цього саміту сюрпризів не було. Почули те, що її більш-менш очікували. Російська позиція щодо Донбасу зовсім не змінилась. Крим, на жаль, навіть, здається, не обговорювали. Це шкода, це жаль. Але, бачите, не думаю, що хтось дійсно з серйозних експертів очікував, що щось ця зустріч серьезно, радикально, суттєво змінить позиции сторон. Байден сказал, что через 3-6 месяцев уже можно будет обернуться назад и сказать, сработали ли договоренности, к которым они пришли по результатам этой встречи. Вот что мы должны увидеть на протяжении этих 6 месяцев, если нет, что дальше? Бачите, тобто дав випробувальний такий термін. Да. Цим і приїхав, він сказав, давайте подивимося, чи ви мене почули, чи ні. Він так і сказав, що я ж не думаю, що я зможу відразу ж змінити його поведінку Путіна. Навіть коли дійсно полишав кімнату для прес-конференції чи приміщення, площадку для прес-конференції, хтось там з залу журналістів спитав його, чому ви думаєте так, чому такий впевнений, що ви можете змінити поведінку Путіна. Значить, Байден вже виходячи із залу і сказав, що чому ви взяли, що я впевнений? Я абсолютно не впевнений, але я так розумів, що я маю довести свою точку зору все не напряму, тет-а-тет, не через когось, не через меморандуми, не через держсекретаря, а напряму йому віч-навіч все це сказати. І ще я зробив. Я зробив те, для чого я тут сюди приїхав. Випробувальний термін, подивимось, це стосується в тому числі і України. Чи буде скупчення російських військ на наших кордонах, чи буде продовжуватися ескалація цих військ, чи ні. Яку позицію буде займати Росія щодо продовження конфлікту в Донбасі. Тобто, чи буде там загострення, ескалація якась чергова в Донбасі, чи ні. Бо ми розуміємо, що всім цим процесом з того боку керує Москва, а не Донецьк чи Луганськ. Тому подивимось щодо напряму російсько-американських відносин, чи будуть нові кібератаки. Чи станеться щось з Навальним чи ні, чи з тими організаціями, які на нього орієнтуються в Росії, тобто з правами людини, дисидентами в Росії. Тобто всі ці речі, які він окреслив, Байден вчора, і напередодні він багато про це казав, тут є багато таких критеріїв, параметрів, по котрим він може пізніше подивитися на них і сказати, чи хтось від його адміністрації, що мене не почуло, Росія продовжує поводитись так, як поводилося раніше. Через це, на жаль, немає можливості у нас покращення відносин з Росією, немає можливості для перезавантаження. Скоріше все, думаю, що буде так. Є і інші сценарії, що Росія дійсно на краще змінить свою поведінку, але, на жаль, небагато є сподівань на підтримку цього. После саммита Байден-Путин прогнозирует встречу Зеленского с Байденом летом уже в Вашингтоне. Вот как вы думаете, что будет на этой встрече? С чем приедет Зеленский? Зеленський просто буде радий, що він приїхав, бо ми знаємо, що він весь час хотів приїхати, як постав як президент України, вже більше 2 роки. Він мав таку мету, яку можна навіть сказати ідею фікс, приїхати в Вашингтон. Нічого поганого, звісно, в тому нема для України як держави, для наших національних інтересів, коли б наш президент поїхав з офіційним державним візитом в Вашингтон. Але з іншого боку, дійсно, враження таке склалось, що для Зеленського це надмета така. Приїхати з фанфарами, потиски за руку президента, пройтись по лужайці цього Білого дому, таке інше.
так як це робили його попередники. Да? Бо ми ж розуміємо, який критерій зазвичай нашого сучасного президента – це те, щоб бути не гірше, ніж попередники. Так? Але чим приїде? Тим, щоб знов-таки засвідчити, що нормальні відносини, що стратегічне партнерство, мабуть, дійсно набуває нового сенсу, що ми союзники, що Америка нас підтримує, ми орієнтуємося на Америку в ціннісних речах, тобто щодо норм, інституцій, такі інші реформ в нашій країні. Можливо, дійсно підтягнуть якісь угоди в безпековій сфері, чи, зокрема, в економічній, торгівельній, це, напевно, будуть якісь угоди там підписані, чи буде дійсно якась нова якісна угода в сфері безпеки, оборони чи зовнішньої політики, подивимось. Ми бачимо, що Київ дуже хотів би щось таке нове підписати, чи воно буде змістовне, чи ні, чи американці будуть готові підписати таку угоду. Побачимо, бо не так же багато часу, відверто кажучи, залишилось, бо зараз вже червень, а візит відбудеться в липні. Зазвичай для підготовки такої великої угоди потрібен час. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагол, у нас Володимир Добовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Также говорили про Минские соглашения. Путин и Байден говорили о реализации Минских соглашений. Вообще, есть ли у нас понимание, что именно США вкладывают в реализацию, в понятие реализации Минских соглашений? Ведь мы же понимаем, что и Украина, и Россия ее интерпретируют по-своему, и последовательность Минских соглашений, которые нужно выполнять, и у Украины, и у России разные. Абсолютно. И, к сожалению, наверное, тут нужно сказать, что, в принципе, на пресс-конференции Байдена мы не смогли понять, скажем, именно какое-то понимание есть у него. Но отчасти нужно сказать, что в администрации и Байдена, и в принципе, работающие люди в Госдепартаменте, они еще несколько лет назад, на самом деле, высказывались касательно Минска. И, в принципе, тогда, по крайней мере, довольно доброжелательно, скажем, относились к идее Киева о возможном пересмотре Минска, исходя, скажем, из понимания именно сложности реализации Минских соглашений в том формате, да, в той очередности, именно в которой они прописаны. То есть в этом контексте, конечно же, очень бы хотелось, возможно, услышать какую-то другую позицию, скажем, официально уже от Байдена, но опять же, как мне кажется, вот нынешняя администрация просто они выбрали такой путь, по которому они не готовы, скажем, настолько вот демонстративно заявлять действительно о том, о чем они, возможно, и хотели бы. То есть в какой-то степени что касается Украины, вот на этой пресс-конференции, я думаю, что очевидно, что Вашингтон на уровне, скажем, именно Госдепартамента действительно на очень серьезном уровне проводит консультации именно с Киевом, и относительно Донбасса это очень такой весомый трек, я бы сказал бы. Поэтому я думаю, что просто, скажем, не надо, возможно, слишком полагаться на такие громкие заявления от нынешней администрации вот в этот конкретный период, возможно, скажем, до конца этого года, а скорее смотреть на действительно то, что мы, скажем, возможно, иногда не видим или не так быстро замечаем, то есть именно на прямую коммуникацию между Госдепартаментом и Министерством иностранных дел. Вопрос НАТО очень серьезно сейчас обсуждается в Украине. Как вам известно, в начале недели лидеры стран НАТО приняли коммюнике, в котором поддержали предоставление Украине ПДЧ и поддержали членство Украины в Североатлантическом альянсе. И до этого саммита у Путина говорили, что красной линией является вступление Украины в НАТО. Вот какая будет дальнейшая позиция Байдена по этому вопросу? Да, ну тут, конечно же, стоит отметить, что накануне, скажем, вот та цитата именно президента, которая очень сильно, мне кажется, в принципе, разошлась по СМИ, и так разошлась, что она, по сути, именно дошла до тех журналистов, которые задавали вопросы Джо Байдену после саммита НАТО. И, в принципе, и вот этот тезис касательно мы хотим услышать «да» или «нет» касательно ПДЧ, то, конечно, он довольно рисковат, как мне кажется, особенно учитывая действительно, как очень правильно
отметил господин Дубовик касательно приглашения в Белый дом, то есть, конечно, такая риторика или такой тип коммуникации, он все-таки на таком уровне не всегда именно приемлемый, как мне кажется, просто в этой ситуации был просто даже, наверное, неуместен. Однако Джо Байден очень аккуратно сказал, что именно вступление Украины в НАТО будет зависеть от исполнения реформ, от их реализации. А точнее коррупция. И коррупция, да, особенно отметил. Ну, это, в принципе, не новая, скажем, риторика, просто тут нужно отдать должное, что это, скажем, уже вынужденный такой ответ на призыв Киева более четко ответить на этот вопрос. Как мне кажется, что вот за последние несколько месяцев действительно официальный Киев немножечко сместил приоритеты касательно того, что, как мне кажется, что вот исходя из этих заявлений, официальный Вашингтон просто до конца не может понять, чего же конкретно хочет вот Киев от нынешней администрации Байдена. Потому что, если говорить, вот абсолютно поддерживаю, что есть, и точнее вот, очень часто обсуждается идея подписания двустороннего именно соглашения именно в сфере безопасности. Конечно, по примеру тех стран, которые, скажем, больше и дольше сотрудничают с Соединенными Штатами на высоком уровне, это, допустим, Израиль. То есть это один трек сотрудничества. Еще есть разговор о том, что, и в том числе была идея о том, чтобы Верховная Рада за это завтра проголосовала, чтобы обратиться к Конгрессу Соединенных Штатов касательно предоставления статуса союзника Соединенных Штатов вне НАТО. То есть, соответственно, вот этот статус, скажем, вот, и вступление в НАТО, они, конечно, друг другу противоречат. То есть, и такой особый статус именно союзника Соединенных Штатов не является, скажем, шагом к вступлению в НАТО. Это тоже нужно понимать. И как мне кажется, что особенно заявления, скажем, президента, если сравнить их с заявлениями народных депутатов, которые часто высказываются на эту тему, то они очень сильно отличаются. И, соответственно, Вашингтон, очевидно, что будет реагировать, скажем, больше на заявления президента, однако все равно они тоже не могут оставить именно вне внимания заявления депутатов. Соответственно, возникает логичный вопрос, так чего же вы хотите конкретно? Этого или вот этого? И, соответственно, то есть очень важно, на самом деле, когда у нас очень много вопросов вот, двусторонних накопилось, в том числе вот именно Крымская платформа, одна из них, да, и, соответственно, так же самое в этом списке находится и необходимость назначения постоянного посла американского в Киеве. То есть вопросов очень много, и, соответственно, скажем, такой тип коммуникации, и уж простите, именно брать нахрапом, то, конечно, это не очень, мне кажется, ожидаемый для Вашингтона путь и не сильно желаемый для Киева. Тогда можно ли сделать вывод, что вопрос вступления Украины в НАТО или хотя бы предоставления Украине ПДЧ не только завязан на реформах? Плюс это и политический вопрос, потому что можно привести огромное количество примеров, когда уровень стандартизации НАТО у тех или иных стран был довольно низкий, но тем не менее их приняли в НАТО. Это и Турция, и Болгария, Черногория, Албания, Абсолютно. Македония и так далее. И к этому списку еще можно добавить именно количество в процентном соотношении именно от национальной экономики, сколько страна именно тратит на оборону. То есть очень много государств членов НАТО до того, как, в принципе, Дональд Трамп об этом стал так публично заявлять, у них и близко иногда не доходило до желаемых именно 2%. То есть, а, соответственно, у нас уже, если не ошибаюсь, больше 5%. То есть и даже по этому критерию, скажем, действительно, мы действительно превосходим большое количество именно государств членов НАТО. Конечно, тут уже отдать должное, что вот со времени вот этой риторики Трампа некоторые именно государства-члены уже, скажем, повысили именно свои расходы на оборону, но до этого статистика была, скажем, явно не в пользу действующих именно членов Североатлантического альянса. Так, а что тогда лежит в основе этого всего? Я бы сказал бы, что... Есть ли какие-то, возможно, опасения от нашего северного соседа? Я думаю, что, конечно, самые главные опасения, они именно касаются безопасности, и, соответственно, они понимают, что есть 5-я статья Вашингтонского договора, которая фактически означает, что если война ведется против одного члена НАТО, то
соответственно, это война против всех. Соответственно, я думаю, что просто Вашингтон понимает свою особую ответственность, да, как, во-первых, именно государство-основатель НАТО. Но, тем не менее, вы же помните, что Байден сказал о том, что наличие территориальной проблемы не является препятствием абсолютно не является. И вы абсолютно правы, что есть примеры разных стран, у которых есть и именно собственные конфликты. Я бы сказал, что, наверное, особенно вот на фоне вот буквально недавней эскалации на Востоке, именно касательно, скажем, перенесения российских войск к украинской границе, то очевидно, что просто Вашингтон понимает, опять же, свою особую ответственность за, скажем, сценарий действительно какой-то масштабной войны. И, то есть он был очень близко, на самом деле. Это тоже не нужно забывать. Я думаю, что просто они понимают, что это очень нежелаемый сценарий как для именно союзников, так и для Украины самой. Поэтому я думаю, что именно в этом контексте лежит ключевая проблема. Вот буквально 30 секунд. В обозримом будущем мы можем получить ПДЧ? Я бы сказал, что в обозримом будущем нам скорее стоит надеяться на именно статус особого партнера Соединенных Штатов, но точно, я думаю, ПДЧ в ближайшие 10 лет, я думаю, нам пока не светит, к сожалению. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чухсаг у нас Владислав Фарапонов, політолог-американіст, аналітик Інтерньюз Україна, був гостем нашей студии. Ну, а я с вами не прощаюсь, я говорю вам Коруш Кенджи буквально через 5 минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Эфсане сайыллер, орманлар илінде, гүрделі давышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлар мен яна. Мавымсы тоғайлар, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар. Сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжизе, не сачса инсан. Қыблада, күчік бір әвчікте өссемді. Әр ерін менімдір, әй қырым бетан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін мі? Бұ ерде әр айн бабамның қабырыне яғмырлар яғғанда, бешігім башында ағылаған анам. Темелің ташым ен, жанымсың, тенімсің. Қатрамда яшайсың, истиғбал ветан. Әбеди ерімсің, әбеди менімсің. Мукаддес дияр, эй, Крым, ветам. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын.
Вулицями Керчі тільки на човні, інакше краще не виходити. На східно-кримське місто впала майже двомісячна норма опадів. Після тривалої зливи розлилася місцева річка Міллєк-Чесме. Так виглядає приватний сектор в районі вокзального шосе з висоти пташиного польоту. Підтоплено 236 будинків, зокрема на вулицях Жені Дудні, Комарова, Пирогова, Вокзальне шосе, Совєтська та інших. Все середмістя та центральна лікарня були знеструмлені. Працівники КРЕС перевіряють трансформатори на пошкодження. Всі шляхи центральної частини міста перетворилися на річки брудної і коричневої води, а в районі затопленого стадіону люди розчищали єдиний шлях для відходу води через грати поручнів. А где же службы, которые за это должны получать деньги? Тем более в этот момент. Автобуси та вантажівки ледь пересуваються в болотяних потоках. Легковики і поготів стоять майже по дахи у воді. Сильними потоками змивало навіть кіоски. Бідна машина. Це ж... А так виглядають зали та коридори Керченського палацу культури «Корабел». Лише тиждень тому тут давали концерт до Дня Росії та звітували про відремонтований коштом окупантів дах. Течет все. Балкон, всі сидіння мокрі, все мокре. Сильні пориви вітру при цьому ламали великі гілки та дерева. Тропічна злива вивела з берегів річку Джарджава. Аршинцево відрізано від центру Керчі, а мікрорайон Нижній Сонячний оточило величезне озеро, яке легковики подолати не в силах. Рятувати керчан терміново приїхав окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Інспектував затоплені вулиці в моторному човні, а слідом за своїм лідером відчайдушно гребуть невідомі парубки в кашкетах. Та сторона почала спадати, з тієї сторони річки. Вона і там вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем? Ну реально, вот я даже с собой привез мелиоводхоз. Вообще ничего не можем, получается. Першу версію плавучого супроводу озвучив його радник. Мовляв, це МНСники пливуть до лікарні, їм так зручніше туди добиратися. В окупаційному МНС же заявили, що це не їх співробітники. Мовляв, це були цивільні. І вони, цитата, задоволені та щасливі повернулися на берег. Свою версію озвучив і Аксьонов. Нібито рятувальники супроводжують всі човни, бо мотор включати не можна, щоб його не пошкодити. А самі рятувальники в гідрокостюмах. Способ передвижения по городу Керчь, к сожалению, в районе больницы и ряда подтопленных зданий, сооружений. Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, сопровождают их пешим, специально находятся в гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска повредить винт, ну и получить травму, соответственно, невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения. Там, ну, я, соответственно, этим исключением не был. Точно так же мы проехали в больницу, ее надо было действительно приехать посмотреть, какая ситуация, что с лекарствами, что с продовольствием и так далее. Поэтому предлагаю всем паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, никаких сомнений нет, они сопровождают так всех без исключения. Але на відео добре видно, що у човні з Аксьоновим мотор працює, а люди на воді у звичайній формі МНС. І вони щосили намагаються човен наздогнати. З цього вже покепкували у соціальних мережах. А пловцы сзади – это охрана или посетители на прием? А сзади это общественники плывут? Надо было местами поменяться. Аксьонова с руководителями вплавь пустить, а мужичков в лодку. У Керчі запроваджено надзвичайний стан. Евакуйовано 125 людей. Містян просять поки не вживати водопровідну воду навіть для приготування їжі. Владислав Стожук, Заман, АТР. Управляемости на машине 0.
Ніколи такого не було, і ось знову. Нардепи почубилися біля трибуни у Верховній Раді. Бійку викликав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він, звертаючись до фракції ОПЗЖ, заявив, що епоха бідності закінчиться, коли народ витягне цю фракцію і розстріляє. Після цього члени фракції ОПЗЖ вийшли до трибуни і почалася тиснява та штовханина. А нардеп Ілля Кива побився з Миколою Тищенком від «Слуги народу». Це все сталося перед голосуванням законопроєкту, який врегульовує діяльність Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Тут нас питали, коли закінчиться епоха бідності, тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і мусимо йти повільно і знищувати вас політично разом з всіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності, епоха брехні. Зупинити бійку не змогли заклики спікера парламенту. Дмитро Разумков був змушений оголосити 15-хвилинну перерву. Після неї Потураєв вибачився. Шановні колеги, на превеликий жаль, мої слова були сприйняті як образа і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії, тим більше на насильство. Сподіваюсь, що всі фракції будуть працювати на благо України і тільки зміцнювати довіру до парламенту і кожної депутатської фракції групи. Переконаний всіх вас, колеги, якщо, вибачте, так мене сприйняли, ще раз вибачаюсь, емоції іноді зашкалюють, точно не мав цього на увазі. Вибачте ще раз. Броньовики, озброєні поліцейські та перекриті вулиці. Так швейцарська столиця готувалася до зустрічі американського та російського президентів. Першим до Женеви прилетів Джо Байден. Напередодні він узгоджував позицію Заходу на полях саміту НАТО та Великої Сімки. В доброму гуморі вітається з президентом Швейцарії та крокує до свого лімузина. Тим часом літак делегації Владимира Путіна кружляє в небі, аж поки не отримує дозвіл на посадку за годину після американського лідера. Диктатора ізолювали вже на литовищі, подали закритий трап та завбачливо протерли поручні. На ганку Вілле-Ля-Гранж лідерів США та Росії зустрічає президент традиційно нейтральної Швейцарії Гі Пармелен. Саме тут у 1985 році відбулася зустріч Рейгана та Горбачова. Далі міцне рукостискання та двері щільно зачиняє охорона. Все починається з так званої зустрічі у вузькому складі. Поруч з президентами голови зовнішньополітичних відомств Ентоні Блінкен та Сергій Лавров. Згодом долучаться їх заступники, радники з нацбезпеки, лідери адміністрації та посли. Перша домовленість – дипломати повернуться до служби у Вашингтоні та Москві після нещодавньої висилки. Після 4-годинних перемовин виходить Байден, а тоді й занурений в себе Путін. Дорогою невпевнено відповідає журналісту. Владимир Ильич, как переговоры прошли?
Першим до преси йде саме російський президент. Без вступного слова очікує запитань. Часами закашлюючись, відповідає впродовж години. Похвалив Байдена за досвідченість та обізнаність. А щодо України відповідав неохоче. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот. Ще одна тема – утиски журналістів американських медіа, зокрема Радіо Свобода, яких Росія вважає іноземними агентами. Путін звів розмову на буцімто утиски його пропагандистів з Russia Today в Америці, а також заявив, що уряд Сполучених Штатів вкладає чималі кошти, щоб ослабити Росію, та вкотре назвав Революцію Гідності державним переворотом. Додав, що також, як і Байден, прагне передбачуваності, а окупацію українських територій назвав захистом інтересів. Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца 3 объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям. Юго-Восток и Крым затем. И вы считаете, что мы ведемся непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. Західні медіа цікавить також доля ув'язненого російського політика Алексея Навального. Відповідь Путіна – сам напросився. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить? Президент Байден іншої думки. На відміну від Путіна, він вийшов до журналістів на галявину біля озера і одразу сказав, що послухав відповіді Путіна для преси. Але щодо утриманого Навального має іншу думку. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених. Лідер західного світу говорив здебільшого про цінності демократії, серед яких свобода слова та права людини. Додав, що хоче прогнозованих стосунків з Росією, але не дозволить зазіхати на союзників та партнерів. Обговорили втручання у вибори, а також Путін отримав список 16 компаній критичної інфраструктури, за кібератаки на котрі Росія матиме особливо жорстку відповідь. Я вказав йому, що у нас є значні можливості в кіберпросторі, і він це знає. Він точно не знає, які вони, але вони значні. Якщо вони дійсно порушать ці основні норми, ми відповімо, і зокрема в кіберпросторі. І ще одне. Думаю, останнє, чого він хоче, це холодної війни. Побіжно згадав про Україну, сказав про непорушну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та наголосив, що прагне стабільності у світі. Ми маємо зменшити ризик випадкового конфлікту, і я радий, що ми сьогодні розпочали двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності. Хай дипломати та фахівці разом працюють в механізмі, який контролюватиме нову, досконалу та небезпечну зброю, що збільшує загрозу випадкової війни. Джо Байден окреслив часовий проміжок у півроку, за який прагне побачити прогрес у стосунках. Запрошення до Вашингтона Путін не отримав
отримав, як і Байден, поки не поїде до Москви. Наостанок американський лідер подарував Путіну кришталеву статуетку американського бізона на постаменті з вишні та окуляри-авіатори. Натомість отримав письмовий набір «Москва», розписаний під хохлому. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну а я рада представить гостя нашей студии. Ярослав Бушко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Вітаю вас, пане Ярославе. Здравствуйте. Я предлагаю пойти по горячим следам и обсудить с вами саммит президентов США и России, Байдена и Путина. И для начала давайте послушаем основные тезисы, которые после завершения переговоров озвучил на своей пресс-конференции президент США Джозеф Байден. Я підтвердив непохитну прихильність США підтримці суверенітету та територіальній цілісності України. Ми домовилися займатися дипломатією для виконання Мінських угод. Росія зараз перебуває в дуже і дуже скрутному становищі. Їх тисне Китай. Вони відчайдушно хочуть залишатися над державою. Було важливо зустрітися особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених. Ми не обговорили все, що хотіли, але є реальна перспектива, що ми можемо конструктивно налагоджувати відносини без поступок з нашого боку. Я йому представив свою позицію, чого ми можемо досягнути разом, і що буде, якщо наш суверенітет буде порушено. За 2 години ми подивилися один на одного і запитали: «Добре, а що далі? За 3-6 місяців ми зможемо озирнутися назад і сказати, чи спрацювало те, про що ми домовилися? Чи стали ми ближчими до серйозних переговорів про стратегічну стабільність і прогрес? Це буде тест». Пресс-конференцию также провел президент России Путин. Я предлагаю сейчас вывести на экраны основные его тезисы. Що стосується України, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже докладно, але наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди. З приводу можливого вступу України до НАТО, ця тема порушувалася маском. Тут, мабуть, нічого обговорювати. Що стосується нашої несистемної опозиції, згаданого громадянина, ця людина знала, що порушує чинний в Росії закон. Свідомо, хочу це підкреслити, ігноруючи вимоги закону. Цей громадянин виїхав за кордон на лікування, а коли він виклав свої відеосюжети в інтернеті, до нього виникли питання. Я підозрюю, що коли він приїхав, то свідомо їхав на затримання. Наша зустріч відбулася у принциповому ключі. У нас щодо багатьох позицій розбіжні оцінки, але, на мій погляд, з обох боків було продемонстровано бажання зрозуміти один одного і шукали шляхи до зближення позицій. Розмова була цілком конструктивна. Пане Ярославе, Байден сказал, что он сделал то, ради чего приехал. Как вы понимаете эти слова? Ну, знаєте, я взагалі бачу ось цю тенденцію до
підкреслення ролі кожного політика, коли він бере участь в цьому саміті. Тобто кожне позитивне досягнення, воно істотно, як правило, перебільшується, а негативне применшується. І в комунікації і Байдена, і Путіна ми не побачили взагалі жодних маркерів того, що відбулося щось екстра, щось неочікуване, щось ніби досягнутий такий якийсь консенсус, який можна було перебільшити. Ні, цього не відбулося. І те, що сказав Байден, подивимось, 3-6 місяців, це означає, що це все лише певна домовленість про готовність домовлятися. Тобто стосунки настільки розведені в різні боки, і Росія дуже затиснена ось цим контекстом взаємодії з Китаєм. Тобто Росія просто так, заради союзу з США, відмовитись від стосунків з Китаєм не може, а саме це є пріоритет для Байдена в комунікації з Путіним. Вот большое количество медиа обращают внимание на то, как Путину все еще удается вести диалог с Западом, невзирая на то, что он делает в Украине, в Сирии, в Афганистане, отравление новичком Навального, отравление новичком Скрипалей, кибератаки, вмешивается в американские выборы и так далее. И тут вот встреча, выход из изоляции, встреча с Байденом. Что это дало Байдену? Розумієте, ми все-таки знаходимося в ситуації, там, де Байден шукає максимальну кількість консенсусів у цьому головному протистоянні з Китаєм. Байден пішов на поступки перед Європейським Союзом, на колосальні поступки, які мають для нього іміджеві наслідки з Північним потоком-2, які значно більше спрямовані на лояльність Німеччини, ніж на лояльність Росії. Але Байдену дуже важливо сформувати ось цю міжнародну коаліцію всі проти Китаю. І в ній будуть корисні дійсно усі. Тобто ми бачили, що, наприклад, відбулося відновлення фінансування якихось програм, пов'язаних з Палестиною, чого не було при Трампові, так? Тобто відбувається поновлення якогось діалогу з Берліном. І це усе відбувається, дійсно, США віддає частинку свого суверенітету, але вона якби переконфігуровує його на користь цього тотального протистояння. Ну, насколько я знаю, по завершении саммита НАТО было заключено соглашение, в котором Россия была прописана именно как угроза, страна, представляющая угрозу, а Китай и страну, представляющей вызовом, да, является вызовом для мирового порядка. В таком случае, разве угрозы России сопоставимы с вызовами Китая для Америки? Я би охарактеризував ці явища як дуже різні, тому що російська військова сила, вона не співмірна з усіма іншими. Російська армія, російські спецслужби значно більший фактор міжнародних відносин, ніж російська економіка, російська дипломатія, російська держава. Тощо. І це, можна сказати, мабуть, ключова причина, чому вони колись взагалі входили до Великої Вісімки. Це ось ця колосальна військова міць. У Китаю це трошки по-іншому. В нього колосальна економічна присутність, лобістська, політична, і економічні потуги Китаю йдуть до того, аби стати першою економікою у світі, що для США є принципово не допустити, як нинішній першій економіці. Тому, розумієте, Росія – це таке більше регіональне зло, і те, що сказав Байден, те, що Росія хоче бути наддержавою, це насправді акцент до того, що Росія насправді, її потуги, вони тягнуть хіба що на регіонального такого лідера, там, якогось умовного регіону між Азією і Європою, так? Але не більше. Він не розглядає Росію як геополітичного лідера. А Китай, він, безперечно, є такою країною. Тогда для повышения ставок может ли Путин пойти на сближение с Китаем? Ми знаходимося в ситуації, коли він уже розпочав це зближення, і воно успішно триває. Китайські інвестиції заходять в Росію. Причому китайські інвестиції, на відміну від західних, це такий жорсткий борговий спрут, невиконання будь-яких домовленостей, воно веде до втрати об'єктів критичної інфраструктури, до чисельних проблем, як це от було з країнами Африки, там, де вони брали у Китаю кредити, а потім в них забирали стратегічні порти, там, як порт Момбаса в Кенії, наприклад. І те саме навіть сталося з тією ж самою Австралією. Так? Там скасовуються процедури по привласненню Китаєм об'єктів інфраструктури. Тому Росія вже розпочала цей масштабний процес китаїзації своєї політичної системи. І ось ця модель, насправді, з Госсоветом, вона трошечки піддивлена у Китаю за цим колективним правлінням. Так? Ніби як кажуть, що це політбюро,
Але ця модель реалізована в комуністичній партії Китаю, по суті. Возвращаясь к нам, к нашей стране, к интересам Украины, за какими скобками осталась Украина в рамках этих переговоров, или же, возможно, не осталась за скобками, а была в рядах важнейших вопросов, которые обсуждали лидеры? Я скажу так, що Україну багато не обговорювали. Дійсно, якщо про це сказав Путін, то можна бути певним, що українське питання не обговорювали, тому що, або дуже незначному кількості, бо інакше він би вивернув все на свою користь. Максимум, що він міг досягнути, це сказати, що мінські домовленості залишаються єдиною рамкою. Це правда. Інших поки не виробили, але це не означає, що це якесь геополітичне ярмо на наступні 100 років, які нам треба тягнути. Правда в тому, що набагато значніше, що прямо перед самітом Путіна-Байдена саміт країн НАТО випускає комюніке, де Україні підтверджується її євроатлантичні прагнення. Якби змін ніяких не відбулося. Порівняно з тим комюніке, що було випущено у 2008 році в Бухаресті, але те, що ще раз про це нагадали, у такій жорсткій ситуації, коли близько 100 тисяч російських військових по периметру кордону з Україною і в окупованому Криму стягнені, це дуже символічний політичний жест. І він полягає в тому, що все-таки США не полишають позицій, пов'язаних з Україною. І навіть радники, такі максимально жорсткі реалісти Байдена, які далекі від ідеї збереження демократії в Східній Європі, вони пропонують здавати краще Сирію в обмін на Україну, ніж навпаки. Це я про Меттью Рожанський кажу, його радника по питанням Росії. Пане Ярославе, я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Ігоря Романенко, генерала-лейтенанта у відставці, заступника начального генерального штабу ЗСУ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Я вас вітаю теж. Пане Игорю, для начала хотелось бы также спросить, у вас какое осталось впечатление от саммита Байдена с Путиным? Если сказать общее впечатление и коротко, то, на мой взгляд, встреча позволяет не возвращаться к вопросу деэскалации на текущий момент, но не допускать новой эскалации. То есть каждый игрок в этой встрече отыграл свою игру, причем интересы Украины, по крайней мере, были поддержаны и сложили ситуацию, основы для перспективной работы. Вот так. Байден и Путин говорили о реализации Минских соглашений. Но есть ли у нас понимание, какое видение у США? Сорвался у нас, к сожалению, телефонный звонок, видеосвязь с Игорем Романенко. Мы попробуем связаться с ним еще раз. Генерал-лейтенант в отставке, заступник начальника генерального штабу ЗСУ подключился к нам обратно. Пане Игорю, что это зараз? Да, я вас чуть причем. Пане Игорь, да, я продублирую еще раз вопрос. Байден и Путин говорили о реализации Минских соглашений, но есть ли у нас понимание, что именно Соединенные Штаты вкладывают в понятие Минские соглашения, потому что что с нашей, что с российской стороны Минские соглашения интерпретируются по-своему? На мой взгляд, важно то, что Байден сказал, что они обговаривали этот вопрос. По Минским соглашениям Путин ссылался на то, что видение Байдена такая, что перспектива как раз через Минские соглашения. Хотя я с вами соглашусь, что видение продвижения вперед по ним разное у Украины и у Российской Федерации, у Путина. И он, в общем-то, об этом говорил. То есть он говорил о том, что нам надо менять конституцию политически. Он говорил о том, что недопустимы наши войска на границе и брать под контроль, а потом проводить выборы. Он говорил, что новые предложения Украины, они значительно отличаются от текста и в связи с этим недопустимы. Но я думаю, что это в работу. Здесь их позиция очевидна, понятна. Она была близка к тому, что они хотели сделать, в частности, в свое время в Приднестровье, продвинулись далеко в этом вопросе, поэтому занимался Козак. Но сейчас большая вероятность того, что его сменят в связи с тем, что у него не получилось так, как получилось в Молдове. Хотя
по Молдове, Приднестровью вопрос до федерализации не дошел. Буквально за сутки американцы поломали все это, потому что Путин должен был лететь в Кишинев, приветствовать все это. Но и удалось Козаку тогда сложить вопрос о том, что противоборствующие стороны, это было сделать Кишинев и сепаратистам, а россиян как бы переформатировать в миротворцев. Значит, с нами так не получится, мы на это не пойдем. Вот, поэтому раз Козак не смог реализовать, то очень большая вероятность того, что вернуться к предыдущему куратору со стороны России этих вопросов. Суркову имеется в виду. Так, а Вот. что сейчас? Что сейчас с Минскими соглашениями? Вообще их каким-то образом можно реанимировать, вывести из стагнации? По ним надо наработать новый вариант, с чем занимается сейчас руководство нашей страны, с предложениями конкретными, которые наш президент поедет как бы согласовывать, искать поддержку вот в таком варианте на руководителя страны, нашей стратегической, главной и мощной союзника в лице Байдена и Соединенных Штатов Америки. И потом, как мне видится, будет готова, по крайней мере, с украинской стороны, встреча с Путиным. И, будем все это с вами видеть в развитии. Когда, что и как. Кроме всего прочего, на этой неделе очень активно обсуждается вопрос Украина-НАТО. В начале недели лидеры стран НАТО приняли коммюнике, в котором поддержали предоставление Украине ПДЧ и ее членства в Североатлантическом альянсе. Вот это коммюнике, которое было принято, по-вашему, пане Игоре, оно является каким-то этапным? Или же это просто такое декларативное заявление представителей стран НАТО? Если правдиво и честно говорить, конечно, то, что рассматривался без участия Украины и Грузии на этом саммите вопроса о предоставлении ПДЧ, вступление говорит о том, что Байден пошел на такой компромисс перед встречей с Путиным, с одной стороны. А с другой стороны, собственно, по формулировкам есть такие формальные признаки. Так вот, в частности, Украине как бы на полшага продвинули вопрос формулировки в том, что она будет членом НАТО, и этот вопрос будет решаться через реализацию плана ПДЧ. То есть Грузии вот таким образом надали с этой формулировкой возможность в 2016 году. То есть она оказалась впереди по реформированию и так далее. Но в прошлом году там, так сказать, в Грузии были определенные моменты, сбои, так сказать, продвижения вперед по вступлению в НАТО. Россияне очень плотно занимаются тем, чтобы, как мы понимаем, видим, не допустить ни Грузию, ни Украину. Но по итогам этого саммита и коммюнике мы видим, что так или иначе страны НАТО охарактеризовали ситуацию по Украине такую же. То есть мы как бы догнали в этом Грузию, но ни одной, ни другой стране не был дан даже план щодо действий вступления в НАТО. Это большая работа, конечно. А мы, по-вашему, Украина в ближайшем будущем может получить это ПДЧ, как думаете? Относительно ближайшего у меня сомнения, по крайней мере, пока не прояснится ситуация. Вы же понимаете, что это консенсус. Меркель в 2008 году, так сказать, под давлением и Олланд Путина, приостановили вступление. Это обернулись государством и народом. Грузии в 2008 году, Украина в 2014 войнами. Но выводы особенно они не сделали, вернее, сделали в пользу своих, эти руководители, в пользу своих государств, и поэтому ситуацию не изменили. И кроме них есть ряд государств, которые боятся дестабилизации и поэтому не хотят заострять отношения с Россией и с Путиным. И своя тельняшка ближе им к телу, и поэтому нам предстоит дальше бороться. В ближайшее время вряд ли, но в стратегии 30-го года, если говорить о каких-либо документах, кроме разговоров, открытых дверей и прочее, то там сказано, что это получается через 10 лет они видят, так сказать, рассмотрение вопроса о вступлении. А где-то там в промежутке может быть и предоставление ПДЧ. То есть тоже в зависимости от ситуации.
Хотя можно сказать, что по подготовленности, по выполнению там требований, соответствии государству и вооруженным силам, в первую очередь, мы скажем правдиво, опять-таки, если сейчас находимся в ситуации более продвинутой, чем ряд государств, можно их назвать или не хочу обижать, то есть по выполнению количества, качества всех этих положений и страной, и значит, вооруженными силами в особенности. То есть это наши вооруженные силы уникальны. Нет в мире больше любой другой страны, которая более 7 лет воюет с вооруженными силами такой мощного государства ядерного, как Российская Федерация. НАТО понимает это, перенимает опыт, но вот пока такая ситуация с НАТО для нас. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагул у нас Ігор Романенко був з нами на прямому зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начального генерального штабу ЗСУ Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Роук у штаті Вісконсин, США, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо, что подключились к нам в эфир. Мнения по поводу саммита Байден-Путин разделились, как, впрочем, и всегда, когда проходят такого рода саммиты. Но все же я хочу услышать ваше мнение. Какое у вас сложилось впечатление? Как вы думаете, является ли встреча Байдена и Путина этапным событием, возможно, поворотным событием в вопросе взаимоотношений двух держав? Ну, я не знаю, если... Спасибо. Я не знаю, если... этого не уровне, но на данный момент просто надо, так сказать, у всех будут свои взгляды на это. И, естественно, кремлевская пропаганда — это большая машина, которая, что бы ни сделал Путин, всегда расскажет, что это было прекрасно и замечательно, и великая его победа во всех мировых войнах. Но реально мы видим, что президент Байден приехал в Европу, который он выполнил. Но НАТО, он подбодрил и организацию НАТО, и G7, и после этого посоветовал со всеми соратниками, альянсами. Он поехал и встретился с Владимиром Путиным на короткую, в общем-то, очень вежливую встречу, которая больше напоминала встречу врача с пациентом. Это была невероятная перемена после того, что мы видели в Хельсинки в 2018 году. Было просто позорной главой для, ну, в общем-то, для Соединенных Штатов, и это просто была бы радость, что мы этого не увидели, потому что президент Байден отстаивал американские и западные ценности и интересы, и в том числе право любой страны на самоопределение. И он очень четко отчеркивает разницу между демократиями и автаркиями, и этот саммит в Женеве помог ему показать, вот разница между демократией и между диктатором. Поэтому это было очень четко, не нужно было долго им советоваться, чтобы показать, чтобы было видно. В общем-то, я доволен результатом. Хотелось бы, чтобы Байден взял, размазал Путина по стенке, и нам бы всем было от этого так прекрасно и тепло на душе. Ну, не всем, но многим. Но, тем не менее, это нереалистично. Факт остается фактом. Ответственность на людях, которые живут в России, так же, как ответственность за улучшение ситуации в Америке или в Украине, в любой стране лежит на людях, которые живут в этой стране. Байден сказал, что через 3-6 месяцев можно будет уже обернуться назад и посмотреть, реализованы ли те договоренности, к которым они пришли. Как вы думаете, мог ли Байден говорить жестко с Путиным и сказать, вот что можно, что нельзя, и что нужно сделать в течение этих 3-6 месяцев? Вы знаете, как ни странно, это произошло, несмотря на то, что у нас даже не любят ждать, какие объекты являются особенно уязвимыми и важными. Можем, в принципе, представить, что наша инфраструктура, так сказать, является для нас очень важной. И именно вот атака на трубопровод и на компанию, которая там мясом занимается, и это повлияло на наш... Вот это очень серьезно, это влияние на президента, давление на президента Байдена.
он очень четко очертил границы, поставил красные флажки и сказал, что за это будут последствия. И, видимо, когда Путин спросил, какие, он сказал, подумай, а что бы ты сделал, а что бы произошло? Это очень интересный подход у Байдена, такой гипотетический. А вот что бы произошло бы, если? После этого молчишь, держишь паузу, и человек сам приходит к выводу. И вот мы сейчас будем наблюдать, при каким выводом пришел Путин. И Кремль, мы как на стройке говорим, так сказать, 0 дней без аварии, 1 день без атаки, 2 дня, а в Украине даже этого нету. Так что, да, за Путиным будет наблюдение ни в Европе, ни Америка. Никто не хочет этого, но пытаются понять, как можно остановить вредное влияние и атаки, которые идут в территории, где укрываются хакеры, где нападают на соседей. Вот что с этим делать? И Запад абсолютно приходит к выводу, что с этим нужно что-то делать, и поэтому так рады, что Америка вернулась. Что сможет сделать в этом смысле Байден? Он сделает все, что он сможет. А как вы думаете, смог ли Байден убедить Путина в том, что если будут новые нарушения, то за этим последуют разрушимые последствия для России? Вы знаете, я бы очень хотел надеяться на это. Да, я надеюсь, но я не знаю. Потому что, к сожалению, только действия покажут. И в Организации Объединенных Наций должны произвести определенное голосование по вопросу Сирии, где Россия может проголосовать одним образом или другим, потому что Россия сейчас контролирует доступ к еде для массы людей в Сирии. И если, например, путь улучшения, то они могут голосовать таким образом или другим образом. Есть какие-то моменты, где можно проследить, что происходит. Но, с другой стороны, главное достижение Байдена – это предотвращение войны. Поэтому как оценить то, чего не произошло, слегка тяжеловато. Но вот это в этом задача политика – сделать такую правильную вещь, и поэтому еще донести ее до избирателей. А как вот объяснить... Непростая у него задача. Да, и как вот объяснить несколько таких диссонансных точек? Это вот сначала Байден называет, значит, Путина убийцей, потом ему звонит, предлагает встретиться, через день-два вводятся новые санкции против России. Сейчас вот состоялся саммит, а до этого Байден отказывается вводить новые санкции против Северного потока-2. Вот это называется политика. Это вот то, что вернул к нам президент Байден. И это подход, который меняется. На самом деле президент Байден сказал, эмоциональный человек и честный человек. И когда ему задают честный вопрос, он, в принципе, не против ответить на него. Но после этого его, видимо, хватают все его советники и говорят, сэр, ну вы же понимаете, это неправильный подход. Он говорит, да, я понимаю, это неправильный подход. И после этого он говорит, что я не буду, так сказать, такие вещи больше говорить. Но, с другой стороны, он уже это один твердил. Поэтому это вот такие дипломатические игры, которые происходят. Но что, в принципе, вот на этом уровне президент Байден четко следит за тем, что он говорит, и в том смысле, что переговоры с Путиным находятся, так сказать, он их не собирается обсуждать. И нам приходится об этом, с одной стороны, догадываться, потому что он, так сказать, они не сказали точно, вот мы обсудили это и это и это. Путин будет это скрывать. А с другой стороны, все-таки есть действия. Хотелось бы, чтобы в журналах и газетах, и на телевидении, на канале ATR просто вот выдавалась вся информация, которая есть. Но, к сожалению, это еще невозможно. И Байден говорит, я не буду проводить все эти переговоры на первых. Поэтому он как бы, с одной стороны, может заявить, с другой стороны, может это отозвать. Слово, он не идеал, политик, и он дипломат, и он ищет способа решения проблемы, он подбирает какие-то ключи, пытаясь найти решение вот к этому замку. И последнее, что по Украине? Какие практические последствия эта встреча может нести для нашей страны? Вы знаете, мне кажется, что для Украины очень важно понимать, что ответственность лежит на украинцах, на
потому что какие бы договоры и желания не имели Меркель, и Байден, и Макрон, и все эти люди на свете, то, что говорит президент Байден, это то, что нужно улучшать ситуацию в Украине, нужно бороться с коррупцией, нужно бороться с олигархизацией, потому что вот эти вещи реально улучшат ситуацию в Украине и сделают ее более приемлемой для которые на самом деле Америка и Западная Европа очень показали, что они бы очень хотели, чтобы Украина смогла вступить в НАТО. Это было бы супер. Вот только, пожалуйста, вы не могли бы там на вашу машину колеса поставить. Вот. И это такая ситуация, которую, к сожалению, Запад не может решить. Ну и слава богу, потому что у Байдена много других проблем. Поэтому если он, по крайней мере, вот то, что он сделал, он открыл дверь, он показал карту, сказал, если вы это сможете сделать, у вас будут в истории Украины как великих деятелей, которые изменили. На это надо решиться, это надо сделать. Вот, по крайней мере, в Украине есть выборы и то, чего нет в России. Поэтому надежда есть, и движение в правильном направлении в сторону демократических перемен будет приветствоваться Западом и Соединенными Штатами на 110% при этом. Поэтому я бы сказал, лучше не задерживаться и поторопиться. Дякую вам дуже, пане Юрію. Чохсагл у нас. Юрій Рашкін був з нами на прямому зв'язку, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Висконсин, США. Пане Ярославе, после саммита прогнозируют встречу Байдена с Зеленским уже в Вашингтоне. З чим приїде Зеленський? Ну, ми маємо розуміти, що це та зустріч, яка готувалася, вочевидь, з моменту, принаймні, прильоту пана Блінкена і Вікторії Нуланд в Київ. І там було окреслено чіткий порядок денний, і здебільшого там пункти, які і так вже не перший рік становлять ось цей план взаємин України і США. По-перше, це стратегічний пріоритет на подолання корупції, причому мова навіть не про таку якусь дрібну побутову, а конкретно про те, чи можуть олігархи заводити своїх людей в державні підприємства, чи можуть вони вимивати з цих підприємств, да? Чи є там наглядові ради, чи вони є реально незалежні, чи не є спроби там нівелювати роль Національного банку, змінити там керівництво, чи не є спроби там повернути Приватбанк колишнім власникам. Конкретно ось два олігархи, в першу чергу Ігор Коломойський і Дмитро Фірташ, вони знаходяться в жорсткому конфлікті зі США вже не перший рік. Тому, очевидь, я думаю, Сполучені Штати, вони очікують від України якогось руху по їхніх справах. І по демонополізації ринку газорозподілу, так само щодо Фірташа. Окрім цього, це підписання конкретних законопроєктів. Було підписано законопроєкт про Бюро економічної безпеки, воно має бути створене. Обрано керівництво через прозорі конкурси. Те саме зараз на підготовчому етапі вже закон про реформу СБУ. Очікується, що з СБУ будуть вилучатись функції захисту економіки і контррозвідки в економічній сфері. Щоб СБУ була саме контррозвідувальним суто органом, який не зачіпає економічну, корупційну, тощо діяльність взагалі. Ну, це, принаймні, має істотно оздоровити орган, і це рекомендація НАТО, рекомендація США пряма. Це те, чого очікують під сам візит. Ну і окрім цього, ми маємо розуміти, що в Зеленського дуже широкий спектр питань, які постійно руйнуються ще з попередніх років. Тобто в 2018-2019 році там було закріплено певний порядок денний, Нафтогаз, Нацбанк, певні рухи до демонополізації, десь відбувся відкат, десь Зеленський запропонував якісь свої альтернативи. Ось деолігархізація – це, звісно, символічна абсолютна річ, але принаймні вона демонструє таку якусь політичну волю, передусім для таких партнерів, як Вашингтон. І важливу річ, насправді, сказав Блінкен в ході візиту. Він сказав прямим текстом, що відповідність критеріям МВФ – це є маркер успішності реформ. От якщо МВФ вам скаже, відповідайте критеріям, ось вам транш, то це буде означати, що реформи дійсно відбуваються таким чином, як би цього хотів Вашингтон. Что касается НАТО, вы уже упомянули. Я бы хотела тут остановиться чуть-чуть подробнее, учитывая, что вот недавно страны-члены НАТО приняли коммюнике по ПДЧ и так далее. Чего нам ждать? И вот это коммюнике, оно важное? Вот это важное событие было или просто такое заявление? Воно важливо рівно настільки, наскільки може бути важливою символічна заява. В чому специфіка? Цієї заяви в комюніке спокійно могло не бути. Тому що
Дійсно, все-таки російські війська на кордоні, а може їх не будемо дратувати. І ось ці 2-3 місяці постійно відбувалася комунікація з української сторони, коли наші посадові особи, посол в Німеччині, міністр закордонних справ, керівництво РНБО, сам президент постійно заявляли, нам потрібно ПДЧ, ми негайно хочемо в НАТО, нам треба в НАТО, інакше ми відновимо ядерну зброю, прости господи. Весь цей... Посол в Германії. Так, весь цей час... З західного боку не було підтримки цих меседжів. Тобто всі так трошки стурбовано переукувалися, тому що російські збройні сили досі на кордоні з Україною, навіть якщо вони дійсно бачать нас в НАТО, вони хочуть хоча б дочекатись кінця навчань Захід-2021 в такому разі. Але дуже важливо все-таки, що ми потрапили в це комюніке. І я тут згодний з паном генерал-лейтенантом. У нас унікальна у військовому плані країна, і в безпековому ми могли би бути донорами безпеки. Але правда, що ставки дуже високі. Приїжджав професор Джорджтаунського університету Філіп Карбер нещодавно до України. Він сказав, що Україна по характеристикам Збройних сил випереджує щонайменше 10 країн НАТО, які вже є членами. Так? Але те, що ми протистоїмо дійсно з ядерною державою, воно не робить наш вступ до НАТО таким же легким, як це було, наприклад, для Албанії. Резюмируя тему саммита НАТО, встречи Байдена и Путина, вот по итогам прошедших этих переговоров, можно ли сказать, что действительно уже окончательно сложилось мнение о Москве как о стране, которая является враждебной, или же пока что преждевременно об этом говорить, и что НАТО и Соединенные Штаты Америки будут пытаться каким-то образом договориться с Путиным, найти точки соприкосновения, взаимодействия и так далі? Я скажу так, що з цього приводу нам взагалі не треба переживати. Росію всі розглядають як, принаймні США, в респектабельному політику всі розглядають Росію як ворога, опонента і джерело світової нестабільності. Ще в 92-му році була розроблена доктрина Вулфовіца, яка передбачала гіпотетичну протидію США, от якраз появі такого монстра на руїнах колишнього Радянського Союзу. США превентивно до цього готувались, і цей монстр реалізувався. Я маю сказати, що російський напрямок в США зараз розглядається як пріоритетний, але не лише в плані прямого протистояння. Можливо, те, що зараз робить Путін, оці всі маневри з військами, оцей безпрецедентний тиск на опозицію, Навальний, ну просто абсолютно жорсткі івенти, це спроба такої, знаєте, останньої оборони, да, коли наближається внутрішній транзит влади в Російській Федерації. Він, хоча й буде всередині владної команди, але вже про нього пишуть. Наближаються вибори в Державну Думу восени. Тобто дуже багато факторів нестабільності, які провокують Путіна боятися саме цих сценаріїв західного втручання, того, що там, не знаю, що ЦРУ проспонсують там російську опозицію. Так, а нет ли ощущения, что Россия уже, в принципе, примирилась с санкциями, примирилась с разрывом отношений с Европейским Союзом и в любой момент может опустить просто железный занавес? Ви розумієте, можна примиритися з фактом санкцій, дуже важко примиритися з фактом втрачі щорічно 1-2% ВВП Росії, тому що в Росії дуже це великі гроші. І Росія, вона, звісно, може примиритися, але економічні показники страждають навіть не стільки від санкцій, скільки від контрсанкцій, яка Росія вводить чисто з політичною метою. От ми обмежуємо доступ західних товарів, одразу все всередині країни дорожче. Тому мені здається, що керівництво Росії, воно саме недостатньо комфортно себе почуває. І ті заходи, які вона проводить, дуже часто призводять в результаті до негативної реакції Заходу, до консолідації Заходу. На противагу тому, що Росія весь час намагається зробити, так? Вона намагається вбити там клин між Європейським Союзом і Штатами, Європейським Союзом і Британією. На противагу цього Росія постійно щось вигадує таке, що це призводить до консолідації Заходу. І ми бачимо, що тут, як мені здається, внутрішня політика є для нинішнього керівництва Російської Федерації причиною пошуку рішень зовнішніх. Тобто вся ця агресія – це продукт, який якось намагаються продавати на внутрішньому ринку, і маємо констатувати, з кожним роком продається все гірше. И вопрос касательно нашего уже украинского саммита, который запланирован на 23 августа этого года, это Крымская платформа. Насколько важно участие на этой платформе Соединенных Штатов Америки и, возможно, представителей Североатлантического альянса?
Ну, я скажу руководство так, Сєвєроатлантичного. я скажу так, що це буде участь безпрецедентна з тієї точки зору, що всі країни, Росія розповсюдила заяву, згідно якої всі країни, які будуть брати в цьому заході участь, вони автоматично порівнюються до держав, які висувають Росії територіальні претензії. І те, що попри це США, Туреччина, Великобританія, вони відмаркували свою готовність в цьому взяти участь, то це означає, що, в принципі, питання Криму, воно не сходить. Так? Ми не можемо говорити, що це повноцінна платформа, в якій проводяться перемовини вже про деокупацію Криму як якусь даність. Це, в першу чергу, комунікаційний майданчик, на якому Україна постійно зможе тримати питання Криму у фокусі. Але, на жаль, є такий стратегічний недолік в тому, що ми досі не отримали ось цю форму. Ми ще не знаємо, в якому вигляді буде платформа. Тобто, чи це платформа за участі міжпарламентських комітетів, чи це платформа за участі глав МЗС країн. Це взагалі було б дуже сильно, якби там з нашого боку глава МЗС, США, голова Держдепу, ну це була безпрецедентна річ. Або там спеціальні уповноважені особи, так? Тому що від рангу осіб, яких делегують західні представники, буде залежати спроможність самої платформи доносити. Я наголошую на тому, що це наразі платформа вже комунікаційна, але принаймні Росія, вона прекрасно усвідомлює усі чинні загрози від її реалізації. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсаг у нас Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Буквально через 5 минут смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим программу «Бугунь» уже на крымско-татарском. Не переключайтесь. Коршкенча. Eşit yumşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa.
Күзнің көзлері яғмұрнен ағылай, кірпіклеріңден тұзланып тамлай. Не ағылайсың сен, аят ашыққа, күзде біраздан айланыр қышқа, бір шей бітер. Күнің башқа текрарланмайжақ. Омыр ғайырдан ичбір қатасыз башлана алмайжақ. Вулицями Керчі тільки на човні, інакше краще не виходити. На східно-кримське місто впала майже двомісячна норма опадів. Після тривалої зливи розлилася місцева річка Міллек-Чесме. Так виглядає приватний сектор в районі вокзального шосе з висоти пташиного польоту. Підтоплено 236 будинків, зокрема на вулицях Жені Дудні, Комарова, Пирогова, Вокзальне шосе, Совєтська та інших. Все середмістя та центральна лікарня були знеструмлені. Працівники КРЕС перевіряють трансформатори на пошкодження. Всі шляхи центральної частини міста перетворилися на річки брудної і коричневої води, а в районі затопленого стадіону люди розчищали єдиний шлях для відходу води через грати поручнів. А где же службы, которые за это должны получать деньги? Тем более в этот момент. Автобуси та вантажівки ледь пересуваються в болотяних потоках. Легковики і поготів стоять майже по дахи у воді. Сильними потоками змивало навіть кіоски. Бедная машина. Это ж... А так виглядають зали та коридори Керченського палацу культури «Корабел». Лише тиждень тому тут давали концерт до Дня Росії та звітували про відремонтований коштом окупантів дах. Течет все. Балкон, все сиденья мокрые, все мокрое. Сильні пориви вітру при цьому ламали великі гілки та дерева. Тропічна злива вивела з берегів річку Джарджава, Аршинцево відрізано від центру Керчі, а мікрорайон Нижній Сонячний оточило величезне озеро, яке легковики подолати не в силах. Рятувати керчан терміново приїхав окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Інспектував затоплені вулиці в моторному човні, а слідом за своїм лідером відчайдушно гребуть невідомі парубки в кашкетах. Та сторона почала спадати, з тієї сторони річки. Она и там в Вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем? Слышь, ну реально, вот я даже с собой привез мелиоводхоз. Вообще ничего не можем, получается. Першу версію плавучого супроводу озвучив його радник. Мовляв, це МНСники пливуть до лікарні, їм так зручніше туди добиратися. В окупаційному МНС же заявили, що це не їх співробітники. Мовляв, це були цивільні. І вони, цитата, задоволені та щасливі повернулися на берег. Свою версію озвучив і Аксьонов. Нібито рятувальники супроводжують всі човни, бо мотор включати не можна, щоб його не пошкодити. А самі рятувальники в гідрокостюмах.
Способ передвижения по городу Керчь, к сожалению, в районе больницы и ряда подтопленных зданий, сооружений. Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, сопровождают их пешим, специально находятся в гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска повредить винт, ну и получить травму, соответственно, невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения. И я, соответственно, этим исключением не был. Точно так же мы проехали в больницу, ее надо было действительно приехать посмотреть, какая ситуация, что с лекарствами, что с продовольствием и так далее. Поэтому предлагаю всем паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, никаких сомнений нет, они сопровождают так всех без исключения. Але на відео добре видно, що у човні з Аксьоновим мотор працює, а люди на воді у звичайній формі МНС. І вони щосили намагаються човен наздогнати. З цього вже покепкували у соціальних мережах. А пловцы сзади – это охрана или посетители на прием? А сзади это общественники плывут? Надо было местами поменяться. Аксенова с руководителями вплавь пустить, а мужичков в лодку. У Керчі запроваджено надзвичайний стан. Евакуйовано 125 людей. Містян просять поки не вживати водопровідну воду навіть для приготування їжі. Владислав Стожук, Заман, АТР. Управляемости на машине 0. Броньовики, озброєні поліцейські та перекриті вулиці. Так швейцарська столиця готувалася до зустрічі американського та російського президентів. Першим до Женеви прилетів Джо Байден. Напередодні він узгоджував позицію Заходу на полях саміту НАТО та Великої Сімки. В доброму гуморі вітається з президентом Швейцарії та крокує до свого лімузина. Тим часом літак делегації Владимира Путіна кружляє в небі, аж поки не отримує дозвіл на посадку за годину після американського лідера. Диктатора ізолювали вже на литовищі, подали закритий трап та завбачливо протерли поручні. На ганку Вілле-Ля-Гранж лідерів США та Росії зустрічає президент традиційно нейтральної Швейцарії Гі Пармелен. Саме тут у 1985 році відбулася зустріч Рейгана та Горбачова. Далі міцне рукостискання та двері щільно зачиняє охорона. Все починається з так званої зустрічі у вузькому складі. Поруч з президентами голови зовнішньополітичних відомств Ентоні Блінкен та Сергій Лавров. Згодом долучаться їх заступники, радники з нацбезпеки, лідери адміністрації та посли. Перша домовленість – дипломати повернуться до служби у Вашингтоні та Москві після нещодавньої висилки. Після 4-годинних перемовин виходить Байден, а тоді й занурений в себе Путін. Дорогою невпевнено відповідає журналісту. Владимир Ильич, как переговоры прошли? Першим до преси йде саме російський президент. Без вступного слова очікує запитань. Часами закашлюючись, відповідає впродовж години. Похвалив Байдена за досвідченість та обізнаність. А щодо України відповідав неохоче. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот. Ще одна тема – утиски журналістів американських медіа, зокрема Радіо Свобода, яких Росія вважає іноземними агентами. Путін звів розмову на буцімто утиски його пропагандистів з Russia Today в Америці, а також заявив, що уряд Сполучених Штатів вкладає чималі кошти, щоб ослабити Росію, та вкотре назвав Революцію Гідності державним переворотом. Додав, що також, як і Байден, прагне передбачуваності, а окупацію українських територій назвав захистом інтересів. Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозициями. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца 3 объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям. И Юго-Восток, и Крым затем. И вы считаете, что мы ведемся непредсказуемо?
Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. Західні медіа цікавить також доля ув'язненого російського політика Алексія Навального. Відповідь Путіна – сам напросився. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить? Президент Байден іншої думки. На відміну від Путіна, він вийшов до журналістів на галявину біля озера і одразу сказав, що послухав відповіді Путіна для преси. Але щодо утриманого Навального має іншу думку. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених. Лідер західного світу говорив здебільшого про цінності демократії, серед яких свобода слова та права людини. Додав, що хоче прогнозованих стосунків з Росією, але не дозволить зазіхати на союзників та партнерів. Обговорили втручання у вибори, а також Путін отримав список 16 компаній критичної інфраструктури, за кібератаки на котрі Росія матиме особливо жорстку відповідь. Я вказав йому, що у нас є значні можливості в кіберпросторі, і він це знає. Він точно не знає, які вони, але вони значні. Якщо вони дійсно порушать ці основні норми, ми відповімо, і зокрема в кіберпросторі. І ще одне. Думаю, останнє, чого він хоче, це холодної війни. Побіжно згадав про Україну, сказав про непорушну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та наголосив, що прагне стабільності у світі. Ми маємо зменшити ризик випадкового конфлікту, і я радий, що ми сьогодні розпочали двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності. Хай дипломати та фахівці разом працюють в механізмі, який контролюватиме нову, досконалу та небезпечну зброю, що збільшує загрозу випадкової війни. Джо Байден окреслив часовий проміжок у півроку, за який прагне побачити прогрес у стосунках. Запрошення до Вашингтона Путін не отримав, як і Байден, поки не поїде до Москви. Наостанок американський лідер подарував Путіну кришталеву статуетку американського бізона на постаменті з вишні та окуляри-авіатори. Натомість отримав письмовий набір «Москва», розписаний під хохлому. Владислав Стужук, Заман, АТР. У Київському музеї імені Богдана та Варвари Ханенків представили картину під назвою «Свята Варвара». Полотно датується 18 століттям і, ймовірно, належить пензлю іспанського художника. Її подарував Україні шведський вчений, доктор медицини і філософії Торе Хальстрьом. Він вирішив подарувати її саме Києву, оскільки дізнався, що в Києві у соборі Святого Володимира зберігаються мощі саме цієї Святої Варвари. Однією з умов такої передачі стало те, що картина буде зберігатися саме в музеї імені Богдана та Варвари Ханенків. Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, металургів і шахтарів, а також захищає від раптової смерті. Свята Варвара вважається саме покровителькою від раптової смерті. Для католиків вмерти без останнього причастя вважалося найбільшою трагедією у житті. Раптова смерть вважалася трагічною, оскільки людина не отримала цього останнього причастя, її душа не спасеться. За розповідями, у Варвари був батько-язичник, який кинув її до вежі з 2 вікнами. Жінка попросила будівельників прорубати ще одне вікно в знак Святої Трійці. Повернувшись, батько Варвари зрозумів, що вона прийняла християнство і наказав стратити доньку. Там вона була після тортур страчена через відсічення голови. І тому іншим атрибутом Святої Варвари є меч, який вона тримає в руках. Повертаючись додому після страти дочки,
Її батько був раптово вражений блискавкою з небес. І таким чином помер цією самою страшною для християн смертю без святого причастя. Професор Хальстрьом придбав картину на аукціоні в Стокгольмі в 1994 році. Полотно можна буде побачити в залі іспанського мистецтва. Український воїн дістав уламкове поранення в районі Новотошківського на Луганщині. Там окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів. Пораненого бійця в задовільному стані ушпиталено. Гранатомети різних систем застосували і біля Луганського. Загалом окупанти 9 разів порушували тишу, зокрема з артилерії та озброєння бойової машини піхоти. Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новогородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Рекордна кількість щеплень від COVID-19. В Україні було вакциновано понад 76 тисяч людей. Це на 10 тисяч більше, ніж учора. За останню добу зареєстровано більше 1000 інфікованих, а майже 5 тисяч людей одужали. А в окупованому Криму досі зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу тут зареєстровано 151 випадок коронавірусної інфекції. 5 пацієнтів померли. А у Севастополі окупанти оголосили про посилення контролю за масковим режимом в громадському транспорті. Це пов'язано з різким зростанням кількості хворих. Місцеві інфекційні лікарні там заповнені вже на 80%. За відсутність маски в маршрутці, автобусі або тролейбусі окупанти обіцяють штрафувати перевізників на 100 тисяч рублів. Пасажирам поїздка без маски обійдеться від 1 до 30 тисяч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, saygılar RTL kanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Stüdyoda sizler için ben Gülsüm Halilova çalışam. Növbeteki Kırım'da devamında Kırım ve Kırım etrafında ve Kırım'ı, Ukrayna'nı meraklandırgan suallerini, meselelerini, haberlerini müzakere edecekmiz. O sebepten siz de bizim yayınımızga hoşula bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim edeyim. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. Eter.tv bizim Skype adresimiz. Yayınga çıkanın vakit men bularını aytam çünkü sizin sesiniz bizler için çok mühim, saygılı dostlar. Men ise stüdyamızga teşrif buyurgan musafirimizni takdim etmege hazırım. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sinaviraga Kadyrov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür. Biz de sizni ko'rdik, yaxshi olduk. Sizni çoktan görüşmedik bu studiyada. Nihayet yayınlarımız da başladı. Onun için mühim haberlerini laf etmege imkan da peyda oldu. Demek Sinaviraga birkaç günden beri tünevin bugün biz bu Женевада o'tkazilgan Putin ve Biden'ın müzakerelerini, görüşmesini laf etemiz ve elbette ki bizim Kırım'da yaşayan semiyetleşlerimiz için de bu meseleni ayrıca Kırım Tatar tilinde laf etip küçük bir analiz yapmağa da istedim ve siz bu mesele için en uygun insanlardan birisiniz deyip düşünüyorum. Nasıl siz aslında ilk neticelerini çıkardınız bu görüşmeden? Nasıl teessüratlarınız kaldı? Ne diyeyim, elbette beklenilgen dayın bu onun neticelerini görmedim. Niçin degende
Aslında böyle bir iki bir şüpheli duygular da var edi. Afsus ki o duygular gerçekleşti. Niçin degende Amerika'nın stratejik yönelişi şimdi değişmekte ve bu değişmelerin neticesinde bizim meselemiz biraz uygunsuzluk duyacak. Niçin degende şimdi Amerika ilk ve birinci düşman yani dünya hafızlığını hafızlık meselesinde birincide bu düşmanını Çin memleketini korumekte ve bu mesele biraz geostratejik meselede biraz bu güçlerin arasında değişmeler olacak ve Amerika açıktan açık etti. Şimdi Afganistan'dan çıkacak ve lakin ona askerleri şimdi ekseriyetle belki bu Orta Asya memleketlerinde yerleşebilir. Ya da bu Çin deniz etrafında yerleşmek meselelerin bakacaklar. Şimdi ondan da gayrı şimdi Avrupa'da NATO'nun güçleri Kenne'de kalacak ve lakin ekseriyetle Kenne'de o Amerika güçleri değil de ben belirtsem da ular da biraz bölünecek. Uların kaysı bir parçası değişecek. Bu Asya tarafına geçirilebilir. Ama diğer taraftan bu haftanın başında NATO sammiti ötkerildi, siz biliyorsunuz. Ve bu sammitte demek mühim böyle bir komünike degen vesika kabul etti ve anda demek ki Rusya dünya hafızlığı için böyle tehlike olarak kaydedildi. Çin ise sadece böyle bir çağrı yani vızıflarını koya dünya hafızlığı o günde. Yani bunlarını kıyaslayacak olsak Rusya daha çok tehlike değil mi dünyaya? Yani ne için Amerika bu meselede Rusya'yla birleşsin? Yok, Amerika'nın şimdi nelerini ekspertlerini dinleseniz yok Rusya değil. Aslında Çin birinci yerini şimdi almakta. Çünkü Rusya bu evvel bu SSR yani Sovyet Devleti'nin toprakların etrafında dolanan ve Rusya'nın küçük tek bu Harbi tarafından ve lakin o güçler de zayıflaşkanı görünüyor. Niçin de Suriye'ni alsak, Libya'ni alsak o zayıflaşkan görünüyor. Ama Çin bu tek harbi değil. Manda İktisadiyat da var. O çok biz ona bakmayız, biz ona o girilmeyik ve halbuki biraz terence dalsak bu meselede Çin Afrika'da, Latin Amerika'da ve ilahire şimdi pek cayragan ve güçleşkenini duyular. Böyle olsa yani Kenne'de biz göremezse Amerika'nın Ukrayna boyunca pozisyonları yani kavi durmağa devam etti ki Biden bunu da bir kere aytıp geçti. O'zunun çıkışında yani Ukrayna bütünlüğüne, egemenliğine ve ilahire destek etkeni yani bu böyle sistematik şekilde devam edecek mi? Böyle Rusya'nı tutup bir taraftan tutup diğer taraftan işte bazı meselelerde birleşip ve anlaşma ve Ukrayna meselesi böyle uzun yıllarga mı çözülecek? Yani bunu mu anlamaga gerek? Tamam siz doğru şimdi tahlil ettiniz. Ben de tamam şu fikirdeyim. Niçin degende unutmayın Avrupa Birliği'nin içinde
özara da zayıflıklar pek çok. Anda Rusya'ya çalışkan agentler pek çok. Ve NATO bir taraftan ve lakin Avrupa Birliği o NATO'ya giriyor, doğru mu? O şimdi unutmayın, Trump'ın kunde, Trump aslında NATO'nun bölgenede. O NATO'nun bölgenede ve o zaman Avrupa daha sıkça başladı etme. NATO'ya benzeyen böyle bir umumi kolektif Avrupa kolektifte kaysı bir teşkilat, harbi teşkilat tızıp durup özümüzün horçalamak meselesini öğrenmektediler. Ve o zaman NATO'nun zayıflaşkanını görgenedik. Ve Rusya'nın sonki yılları Gürcistan'ı sonra Ukrayna'nı basıp algan meselesi o NATO'nun zayıflaşkanını göstergenedik. Şimdi bu günlerin bakacak olsan doğru aytaz. Şimdi Rusya gene de hala onu bilirsin. Bu devletlerin arasında birincilik yerlerini ala bu dünya hafızlık meselesinde. Ama o dünya hafızlığı bu Avrupa tarafında. Onu ilk ucumu şimdi Avrupa'ya gitti. Hem de çoktan o görünüyor. Gelin bakayım bu sonki 4-5 ay içinde olan değişmeler. Şimdi aytayıq böyle Avrupa, Kore bu Beyaz Rusya'nın vaziyetine. Şimdi Beyaz Rusya'nı tamamıyla kaplap alacak halinde Rusya, doğru mu? Yani Garp Belarusya'nın da joydu. İşte onlar şimdi tırışacaklar nasıldır da o meseleni toktatmağa. Ve lakin siz bağışlarsınız bunda bu iki meselenin arasında Ukrayna biraz çetleşiyor. O Ukrayna hakkında aytılmay, Beyaz Rusya hakkında aytılar. Ve tamam deyende o aytam de ne Putin'de pek çok mesele, öyle bir meseleler var. O kaysı bir meselede geri kayıtmak mümkün ve lakin Ukrayna'ya gelgende ayakta türemek mümkün. Çünkü bakın bir taraftan Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Suriye, Libya, onda pek çok neler var. Ama bu meselede de Türkiye degen bir devlet var, Türkiye Cumhuriyeti ki o Ukrayna ile de özünün ittifakdaşlığını tuta ve bir taraftan bizlerge destekini bildiredi, diğer taraftan Rusya'nın da işbirlik yapmaya devam etti. Bu meselede Türkiye'nin rolü nasıl olacak sizce? Bilirsin. Ben belirlesem Ukrayna'nın içerisinde bu 5. kolona degen mesele var. Ular ekseriyetle buğa emniyet verirler. Emiş Türkiye, Rusya'nın işbirlik ve ilahı. Ya Ukrayna, Rusya'nın işbirliği yok mu? Alışverişini alacak olsak ne yazık ki daha mevcut. Ama gelin meselene bakayım bu Karabağ meselesinde. Niçindir? Manda Türkiye hiç bakmadı Rusya'ya, doğru mu? Azerbaycan'da kol tuttu ve bildirtti, Rusya'ya bildirtti. Halbuki kimdir üçüncü devlet kirişse bu meseleye Ermenistan'dan gayrı. Kirişkiye'nin özünde Türkiye, Azerbaycan tarafında bu savaşa girişeceğini ama bildirdi. diğer taraftan Azerbaycan'ın karşısında Ermenistan var idi. Ukrayna'nın karşısında dost doğru Rusya var. Tabii ki Ermenistan'ı destekleyen ilk devlet bu Rusya. Anlayınız. Bir mesele siz bağışlarsınız. Anda da Ermenistan biraz bu 30 senenin içerisinde biraz böyle bir mesele olup geçti. Anda bu Karabağ askerleri emiş ordusu, Karabağ ordusu
Ermeniler oğa Artsakh deyirler. Artsakh ordusu dep bu Ermenilerinin biraz ordusun işte saklaydı, aytayıq bolya. Mında da tamam bu Donetsk, Lugansk'de ular da şimdi Rusya'nın ordusunu saklayırlar, doğru? Ve mında biraz başka bir mesele. Mında ağırca. Niçin degende? Anda Rusya açıktan açık kırışıp olamadı. O Ermenilerin Ermen askerlerin işlettirdi ve ama böyle özün askerlerinden de yollap olamadı. Niçin degende bu ende hakikaten cenk ilan edilecek şekildeydi ve o alda Türkiye kırışırdı. Ama Rusya'nın da ağır vaziyetke koygan böyle karadan yani sınırdaş değil. Rusya Ermenistan'ın sınırdaş değil. Rusya'nın Ermenistan arasında bir taraftan Azerbaycan, ikinci taraftan Gürcistan. Onların arası bozuk. Onun için o askerli, o silahını da insan şekilli böyle doğrudan doğru albarıp olamadı. Ama alayık bu Ukrayna, Donetsk ve Lugansk tarafı bunda biraz başka. Şartlı sınır. Anda o silahını verip durup işletecek. O askerlerin bu LNR, DNR degen formasını giyip durup işlettirecek. Sizin fikrinizce, mına aklınızda mı birkaç müddet evvelsi, bir ay belki evvelsi böyle çok şiddetli bir şekilde Ukrayna sınırlarına işgal edilen topraklar tarafından Rusya'nın ceyhan askerleri, army teknikası ve ilahri müzakere edildi, aytıldı ve hatta böyle büyük çarpılış savaş meselesi bile meydana geldi. Sizin fikrinizce bu ne için yapıldı ve bunun Putin bir şeylerge erişti mi? Bilesem, bizler elbette onu bilmek mümkün değil. Tek böyle yani takip edecek olsak şimdiki vaziyet. Biz bilmeyik o zaman hakikaten de bu yani NATO devletlerinin bu harbi uçenyeleri geçkenliğin sebebim ya da o bütün dünyanın bu Ukrayna etrafında aynı zaman Kırım'da ve bu doğu tarafında Ukrayna'nın doğu tarafına koş çekip tutup belki Belarusya ekseriyetinin kırgenini çok duydurtmadı. Biz bilmeyiz. Ama herhalde bundan da faydalandı. O alıp girdi, ben bilmeyeyim kaç yüz bin insan asker. Ama alıp çıktı ondan ben bilmeyeyim kaç parçasını. Da bu demek Amerika meselesine devam ederken de malum olğanı ki biz endi çeşit sammitlerini müzakere ettik. Ukrayna'da özünün sammitini hazırla 23 Avgust günü Kırım platforması. Endi bu mesele etrafında da birkaç suallerim olacaktır. Sizin fikirleriniz Sinerga. Nasıl beklentileriniz aslında var? Bu sammitin semireliğine bir ümit işanç besleysiniz mi? Evet, umut var ve lakin unutmayın biz bu meselelerin aslında birkaç yıl evvelsi teklif ettik Ukrayna'ya bu Kırım meselesini ayrı kotarıp ve oge sürmek. Niçin degende o taktik tarafından da doğru olur edi. Ama niçindir Ukrayna bu meseleye emniyet vermiyordu. Hep Minsk'in peşinden Minsk anlaşmaların neticesindeydi. Ama Kırım dışta kalaydı.
Biraz şüphem var. Niçin degende ular şimdi ekseriyetle bakın. Samet bu bir kerelik olacak mı ya da nasıl olacak? Bilmeyemiz. Niçin degende bakın. Ular Rusya'nın da devlet teklif ettiler. Evet, Rusya gelmeyecek. Şüphesiz. Bu halde ne olacak? Ya zaten Rusya'nın geleceğine hiç kimse hiçbir illüzya ve inanç beslemedi. Yani bu maksatla kurulmadı ki bu platforma. Rusya'nın geleceği maksatla. Biz şimdi doğrusunu aytqanda gene de biz bilmeyik ne maksatla kuruldu. Men şimdi o... Yani men açık aytılgan tezislerge esaslanam. Niçin degende. Siz bağışlarsınız Rusya'da gelmegen olsun diye biz ne ona onda yani Avrupa Birliği'nde böyle toplaşıp durup kaysı bir vesikalar işlep çıkarıp durup bildirtmeye çaremiz yok idi. Var idi menimce. Halbuki bunda çok emniyet verili bu grupka emiş Amerika koşulsa böyle ahri. Ama elbette Rusya'sız bu mesele bakılmayacak çünkü Kırım bu Donetsk, Lugansk meselelerine geldiğinde Rusya demana sizge Donetsk, Lugansk o sizinki. O bizimki değil. O sizinki. Ve lakin Minsk anlaşmalarında böyle bir geliştik. Siz başta bu şartlarına amelge geçeceğiz, yapacağız ve onun neticesinde ular Ukrayna çevresinde kala ve Ukrayna devletinin sahipleri. Ama Kırımsız bağışlarsız değil. Kırım o ende Rusya ve Rusya'nın anayasasının içine kırsetilgen. Ve Rusya Kırım meselesini ayırmak meselesi aslında lafı tek. Nasıl bakla Rusya'da yani devletinin topraklarına bir tehlikeli ucum etmek şeklinde bakla ve onun neticesinde seni cezalamak da hakkı var. Çünkü öyle bir maddeler işlep çıkarıldı. Onun için bu yerde doğrusunu aytkanda ben bilmeyeyim ne şekilde olacak. Ben belirlesem en doğru olur edi. Bu platforma biraz başka şekilde olmak. Ya nasıl? Ben aslında bunu soracak idim. Siz ayttınız ki yani bizler Milli Meclis Kırım Tatar halkının temsilcileri zaten birkaç müddet evvelsi 2 yıl dep ayttınız. Ben yanlışmasam yıl evvelsi bu Kırım ile bağlı bir platformanın tüzülüğü teşebbüsünde bulungan edi. Bunun gerek olganını aytkan edi. Nasıl görünüyordu öyle olsa bu platforma? Nasıl olması gerek ki semereli olsun? Zaten Rusya'nın iştirak etmeyeceğini biz hepimiz bilemiz en baştan. Birinci ben belirlesem dünyaya göstermek gerek Rusya'nın yalanını. Yani bugünden bugün Rusya cinayi şeklinde Kırım'ı zapt etkenini dünya tanıyor. Dünya tanıyor. Ve lakin onun manası neden gelip çıkması? Rusya'da anda Rus halkının haklarını inkar edilir. Ve ondan sebep Ruslar ayaklanıp durup öz haklarını amelge geçirdiler. Bizler tek onların horçaladık degen meselede albara olsun propagandasını. Biz bu propagandanın tamam ile yalan olganını göstermek borçluyuz. Ukrayna hazırım o meselede. Niçin degende? Tamam deyende benim fikrimce bizler halkara konferensiyalar ötkazıp durup ona
bu platforma işlep çıkarıp o platforma onun temelinde yani propaganda değil de yani böyle aydınlatıf nesine albarmak gerekmez. Ne hakkında aytacak olam? Gelin biz göstereyik. Aslında Kırım'ın bu gibi meselesi yani kaysı bir devletke nisbetten kaysı bir devletke kirip kaysı bir devletinin parçası olmak meselesi öyle gibi meselelerin kime hakkı var bu meselede aslında referandum olsun bilmeyin başka bir kaysı bir şekilde anlaşmalar olsun kimin hakkı var bu kusta aslında pozisyonu bildirtmege. Mında bu sebep şimdi gelerek men belirlesem şimdi teklif edilgen bu tamır halklar hakkında lakin unutmayık. Bu biraz men sonra aytarım bu kanun güzel kanundur lakin o Ukrayna'nın etnopolitik meselesinden bağlı olan kanun. İşte Kırım Tatarlarının akların yerine getirecek kanun değil. Niçin degende? Biz eğer de baksak 1917 senesi Ukrayna halkı, Kırım Tatar halkı ve daha çok halklar bu Rusya imparatorluğuna yani Rusya Çarlığın devrinde Rusya'ya bakkan topraklarının halkları tamır halklar şeklinde öz haklarını kazandılar. 1917, 18, 19, 20, 21 seneleri her bir halk hayır. O tamam o zamanıydı. Bizlerde Ukraynalılarga oşap tamır halk olarak öz haklarımızın nettik. Ve lakin Ukrayna halkı çokluk olgandan sebep ve güçler çokçaydı. Uların güçü de neden ibaret edi? Ekseriyetle bu Avrupa devletlerinin sınırdaş olgandan sebep. Ama herhalde bu kanun lehasına Zelenskiy'nin tamır halklar ile bağlı kanun lehasının parlamentke verilmesinden sonra Putin'in reaksiyası, Rusya'nın reaksiyası böyle bir isterik şekilde olganından kendi de bu kanun lehasına böyle simpatiyalar peyda oldu. Siz bağışlarsınız kanun lehası bu kanunga olan simpatiyalar biraz başka meseleyle bağlı. Aslında Putin biraz korka bu tamır halklar meselesinin koterilmesinden. Niçin degende? Rusya kol tutmadı bu deklarasyaya o anda. 2007 senesi kabul edildiğinde o deklarasya Rusya kol tutmadı. Neden sebep? Çünkü biraz korka. Tamam deyende Rusya yani federasya neden ibaret? Bu tamır halklar umumen tamır halklar birleşmesinde olgan devlet. Doğru mu Rusya? Ruslarının yol başlığında bu tamır halklar öz haklarını tanıtarak yani böyle bir muhtar cumhuriyetler şeklinde. Yani o zaman da Kırım'ın gücü yetti tek muhtar cumhuriyeti şeklinde özünün devletçiliğini tiklemeye.
Nüçün degende ondan evvel Nomançili bicanlar biraz başka şekilde serbest bu. Ama aytayıq böyle Kırım Tatarlarından gayrı kimse bizge kol tutmadı. Halkımızga kol tutmadı. Kırım içinde olan ehalinin arasında Ukraynalılar da var idi. Lakin Ukraynalılar Ruslarga koşulup bizlerge vakti ayak çaldılar. Yardım etmediler. Ve böylelikle ne de olsa 21 senesi Muhtar Cumhuriyeti tuzuldu. Ve 44 senesi o muhtar 45 senesi tamam deyende bu Tamır halkına surgun etken son o Muhtar Cumhuriyeti yok oldu. Bu gibi mesele bu yolda, bu peşinde gitmek gerek menimce bizler. Çünkü tiklemek gerek olganımını. Şimdi biz tek bu kanunga verilgen bu Tamır Halklar Kanun leyhasına esaslanıp durup özümüzün gelecekimizin bağlasak bizler Muhtar Cumhuriyetini görmeyeceğiz. Şimdi ben bu kanun leyhası üzerinde birkaç sorularım olacaklar. Gitmeye isteyim. Hazırladım. Sizde de bir nuskası var. Bunda bazı sorular mende peyda oldu ki sizin fikirlerinizi de öğrenmeye isterim. Aslında demek bunda çok güzel, çok doğru şeyler yazılgan. Ben tamamıyla okup çıktım. Birkaç kere ve belki de çoktur. Ve benim misal dikkatimi celp etken bazı bir maddeler var ve ilk evvela ben şu maddeden başlamak istedim. Bu temsili organ ile bağlı. Madde 8. madde 1. punkt. Demek bunda temsili organın Nazirler Şurası tarafından tasdiklanğanı keçe. Temsili organın bu demek Nazirler Şurası tarafından tasdiklanğanı ve onun vazifeleri, işleri bu demek devlet organı tarafından tasdiklanan ve devlet organı tarafından da lahu etili degen böyle bir cümle var. Ben aslında bu mesele tarafında laf etmeye isteyeyim. Bu aslında şüpheli bir şey mi ya da sadece formal olarak biz buna bakmak gerekmiz. Çünkü temsili organı zaten kurultay seçiyor. Kurultay Kırım Tatar halkının işte toplantısı, parlamentosu ve sadece kurultay temsili organı belgeley ve demek Nazirler Şurası ise bunu formal şekilde böyle tasdiklay ya da ben başkaca anlayayım. Siz doğru anlaysınız. Üçün degende eğer bizler biraz akılga düşürsek bu Yanukovych endi prezident olganda bu Kırım'la bağlı olan adımlarını akılga düşürsek neden ibaret eder? Yani bu Sovet представители при президенте onu sastavını değiştirmek bağlı eder. Doğru mu? O zaman meclis çok meclisine beğenmedi ve ondan sebep bu ama bu ukaz boyunca Milli Meclis bütünlüğü sastavını kırmaktaydı bu Sovet представители при президенте. Ve o zaman onu sastavını değiştirmek peşindeydi ve ukaz çıkardı ve değiştirdi koydu. Tamam deyende bana böyle bir barıp da böyle bir vakit olur yani bu temsil etken organ talaplarını çok beğenmese devlet onu lahu eder ve başkasını seçer ve ilahir. Ya bu mümkün değildi çünkü temsili organı kurultay seçiyor. Siz bağışlarsa onun için ben sizge aytam kelin biz ya da başka bir teşkilat kurabilirler. Olmaz şüpheler var. Siz bağışlarsınız mında bu meseleni anlamak gerekmez. Kurultay
Evet, bu kanunga esaslanacak olsak bu cemaat teşkilatı şeklinde bir teşkilat. Ve lakin halkını temsil etken organa. Bu bizler öz aklarımızın yerine getirecek olsak aslında bu halkara deklarasyonu alacak olsak anda yazılar что устанавливает свой политический статус ve ilahri. Ama devlet tarafından yardım etmeli. Devlet yardım etmeli bu şekilde. Ama bunda biraz mekanizmler işlep çıkarıla o kontrolü. Nezareti atkın. Şunu da soramağa isteyeyim. Biz aslında bu tamir halklar ile bağlı Kırım Tatar halkının statusu, anayasaya değişmeler, kanun leyhazları hakkında endi çok aytamız. Bunların kabul edilmesi için talaplarda Kırım Tatarlar buluna ve bu üç kanun leyhasından en azından işte bu tamir halklar ile bağlı kanun leyhası şimdi elimizde var. Nasıl düşünüyorsunuz Neverağa? Aslında çünkü bazı bizim temsilcilerimiz arasında öyle insanlar var ki onların fikri şöyle, eğer tamir halklar ile kanun leyhası kabul edilse parlamentoda, endi bu kanunga esaslanarak anayasaya değişmeler de kirsetmek mümkün degen böyle fikirler var. İmkanı var mı sizin fikrinizce? Çünkü ikinci maddede Kırım Tatarlarının özünün akıbetini belgilep hakkında ayttılar. Eğer başına çiçek olsanız. isterdim o soy insanları onu göstersinler. Niçin de gene siz bağışlarsınız? Bana bu kanun kabul edilsin, bu leyha kanun olarak kabul edilsin. Endi mında görülür ki bizim vaziyetimiz ne şekilde olacağını. Siz özünüz 8. maddeni okup geldiniz. Ve lakin fırsat verilir devletke bizden isteyen dayın oyununu al barma. Ular iki lafın biri ondan ogniye. Emiş Kırım Tatarlar öz devletçiliğinin bu da muhtar cemhuriyeti şeklinde. Bu ne serbest devlet değil. Bu muhtar cemhuriyeti şeklinde laf alıp barlaydı. Eğer de Kırım Tatarlar öz muhtariyetini tikleseler yarın ular Türkiye'ye barıp hoşlayacaklar. Öyle anlamaya mümkün. Rusya'ya barıp koşulmaya mümkün. Çünkü Ruslarga bergen ediler vakti fırsat bu muhtar cemhuriyetini kurmağa bizim aklarımızın ayak tübüne alarak onlarga verdiler fırsat muhtar cemhuriyetini kurmağa. Yani Rusya'ya koşulmaya mümkün, Türkiye'ye koşulmaya mümkün değil. Böyle bir mantıksız bir argument şeklinde yıllar devamında işletip gelediler. Ali bugün onu işletirler. Siz bağışlarsınız. Bu kanun kabul edilebilir. Ve lakin biz bu kanuna esaslanıp durup öz akıllarımız gerekli derecede tıklep olamayacağımız. Niçin degende bunda o gerekmiyor kalganlığı. Tamam deyende bir iki maddeni netseniz baksanız o yeterli. Ya nasıl bu etnopolitik umumen Ukrayna... Öyle olsa nasıl pluslarını kaydediyorsunuz bu kanun leyhasının? Çünkü mesela aklarımızın tıklanılması, Nedra meselesi çok mühim ve güzel bir maddesi var. Til meselesi ve ilahri. Yani kenede bu kanun leyhasının özüne göre yaxşı tarafları da var. Siz yaxşı taraflarını siz men mahın etme. Siz bağışlarsınız bu kanun leyhasını göz önüne alacak olsa yani Kırım muhtar cemhuriyeti bu olgan muhtar cemhuriyeti şeklinde o kalacak. O muhtar cemhuriyetin içinde kaysı bir bizlerin aklarımız gözde tutulacak. O hakkında. Lakin menimce bizim milli hareketimiz biraz başka şekilde aklarımızın tıklenmesi için kureşmekteydiler. Yani
olğan muhtar cemhuriyetimizin. Çünkü o milli muhtar cemhuriyeti edi. Yani 1991 senesi Ukrayna Rusya'ya çok karşılık gösterip olamağından sebep o fırsat verdi Ruslarga, Kırım'daki Ruslarga bu muhtariyetini kurmağa. Ve lakin ben niçin gene de aytam, biz Ukrayna hazırım tanımağa, bizim aklarımız gerekli derecede. Yani o muhtar cemhuriyeti, milli muhtar cemhuriyeti olğanını ve bugün oğa esaslanıp durup bizim aklarımızın yerine getirmeye hazırım. Eğer de hazır olsa o zaman bu platforma çalışabilir. Bence bu sualını bizde çok bu studiyalarımızda seslendireceğimiz ve bu studiyalarımızda bu gibi sualını elbette ki müzakere edeceğimiz. Bence de uzun müddet. Çok sağ olunuz Sinaver Ağa. Studiyamıza gelip suallarımızga cevap bergeniniz, bazı bir meselelerde aşikar etkeniniz, o'zingizning fikrlaringizni Kırım Tatar Milliy Hareket iştirakchisi Sinaver Ağa Kadyrov studiyamızın musafiri edi. Saygılı dostlar, men ise ne yazık ki bugünkü informasyon programmalarımızda yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının yayınlarından ayrılmanız. Zira 5 dakikadan son sizlerine en sonki ve meraklı haberlerinin zaman informasyon programması selamlayacaktır. Sonra bu studiyada meslektaşım Aydar Mujdabayev Prime programmasında sizlerinin konuşacak ve musafiri ile meraklı meseleler ve subjetler alıp baracak. ATR'li olunuz. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit Kırım'ımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Сөйлесін кенді дердіні, инлеген юрегімнің хасеветіні, кечмішлер рухларыны, көз яшларыны, халқымызның соңы yok қайғыларыны. Сазым телі сөйлесін кенді дердіні, хансарай этрафыны, чешмелеріні, бақ-бақчасын, тоғы-башақлы кен чөллеріні, дағдан ескен шифалы салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer, Kerimlerini söylesin sazım. Кереч соғақларында тек қайықнен кезмек мүмкін, да яқшысы евден чықмамаға. Ярмаданын шарқында ерлешкен шерге геже 2 айлық яғанақлар нормасы түшкен. Девамлы яғанақлардан сон шер мерkezінден кечкен Мелек Чешме өзені ташып ялларындан шықты. Вокзал юлу районында ерлешкен хусуси евлер кварталы топеден бойле корыны. Жени Дудник, Комарова, Пирогова, вокзальное шоссе, Советская Ведигер соқақларда ерлешкен 236 евні сув басқан. Шер мерkezindeki binalar ve hastahane elektrikadan söndürüldü. Elektrikçiler zarar көрген трансформаторларына тешкіре. Шернің мерkezindeki sokaklar кірлі сувнен өзенлерге чебірілді. Сув басқан стадион районundan су өзенге кетмесі үшін ерлі сакинлер пармақтылықларына темізле башлады. А где же службы, которые за это должны получать деньги? Тем более в этот момент. Автобус ве юк арабалары біле зорден гурультулі ақымна кече енгіл арабаларына есе бұтынлей сув қапылап алды. Гурультулі ақымлар атта киосыкларына алып кете. Бедная машина, это ж... Bu ise Керечтeki Медениет сарайынан салон ве коридорлары. Кечкен авто Русия күнне бағышланған концерт кечірілген еді. О вақыт ишгалжилер айырған параға дан тамирленген аққанда эсабатты берілді. Течет все. Балкон, все сиденья мокрые, все мокрое. Күчлі елесе бұйық тереклеріні біле сындырды. Яғанақлардан сон Жар-Жава өзені де ташты. Аршинцева микрорайоны Кереч мерkezінден кесілді. Нижне Солнечный районына бұйық гөл сарап алды. Енгіл арабалар оны кечіп оламай. Кереч сакинлеріні құртармақ үшін ишгалжилер ел басшысы Сергей Аксенов келді. Сув басқан соқақларына мотор қайықы еле бақып чықа. Қайық артындан МЧС урбасында 3 инсан ялдап, оларны етмеге тырыша. Та сторона начала спадать, с той стороны речи.
Она и там То есть вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем? Слышь, ну реально, вот я даже с собой привез мелиоводхоз. Вообще ничего не можем, получается. Бу ялдаган инсанлар акканда ilk версияны Аксеновнан мислячысы сеслендірді. Санкидерсін бұ құртарыжылар су басқан хастаханеге кете. Санкидерсін ялдап тез жабармақ мүмкін. Ишгалжилерінің құртарыжылар қызметінде бұ оларының қадемлері олмағанын айтты. Санкидерсін бұ арби олмаған ерлі сакинлер мемнуниетілі ялыға барап шыққан. Аксенов есе өз версиясыны сеслендірді. Санкидерсін бұ құртарыжылар виолар бір қайықны озғара, чүнки мотор чалыштырылмасы чаресіздір. Құртарыжылар гидрокостюмлерде еді дей. Способ передвижения по городу Керчь, к сожалению, в районе больницы, ряда подтопленных зданий, сооружений. Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, сопровождают их пешим, специально находятся в гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска повредить винт, ну и получить травму, соответственно, невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения. Там, ну, я, соответственно, этим исключением не был. Точно так же мы проехали в больницу, ее надо было действительно приехать посмотреть, какая ситуация, что с лекарствами, что с продовольствием и так далее. Поэтому предлагаю всем паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, никаких сомнений нет, они сопровождают так всех без исключения. Ләкин видеода Аксенов олған қайықның моторы чалышқаны көріне. Сувда олған инсанлар есе ади МЧС урбасында виолар қайықның артындан етмеге тұрыша. Ичтимай ағыларда есе бұны фаал шекілде музакире етелер. А пловцы сзади – это охрана или посетители на прием? А сзади это общественники плывут? Надо было местами поменяться. Аксенова с руководителями вплавь пустить, а мужичков в лодку. Керечте февхоледе вазиет илан етілді. 125 инсан тахли етілген. Сакинлеріні бірқач күн девамында суағлары вастасынен берілген суларны құлланмамаға чағырдылар. Владислав Стужук, Заман, АТР. Управляемости на машине 0. Халк депутатлары юқары шура минберінің янында көтеклешті. Көтек гуманитар ве информацион сиясеті мәселелері бойынша комитетінің башы Микита Потураевның за життя мұхалифет платформасына қаршы кескін сөздер айтқаны үшін башланды. О, халк бұл фракцияны құршымлаған вақытта фуқарелік девірі бетежегіні білдірді. Бұндан сон фракцияның азалары минберге шығып, сықшмаға ве итешмеге башладылар. За життя фракциясының мебусы Илья Киева, Слуга народа фракциясында Николай Тищенко көтеклешті. Бұл вақия телевизион ве радио яйынлануы. Милли шурасының фаалиетіна тертіплеген қану лейқасына рей берудені беліп кетшті. Тут нас питали, коли закінчиться епоха бідності, тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і мусимо йти повільно і знищувати вас політично разом з всіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності, епоха брехні. Парламент рейсінің чағыраулары көтекні тоқтатып оламады. Бұның үшін Дмитрий Разумков 15 дақалық тенефусны илан етмеге мечбур oldu. Тенефустен сон Потураев афу сорады. Шановні колеги, на превеликий жаль, мої слова були сприйняті як образа і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії, тим більше на насильство. Сподіваюсь, що всі фракції будуть працювати на благо України і тільки зміцнювати довіру до парламенту і кожної депутатської фракції групи. Переконаний всіх вас, колеги, якщо, вибачте, так мене сприйняли, ще раз вибачаюсь, емоції іноді зашкалюють, точно не мав цього на увазі. Вибачте ще раз. Зырхлар абалар, Силялы полис хадимлері ве қапатылған сұқақлар. Исвечері пайтақты, бойлы Америка ве Русия президентлерінің қорушуыны азырлана.
Женеваға бірінші оларақ Джо Байден келіп шықты. Кеченлер оппозициясына НАТО ве ең құбетлі еді девлет саммитінде таздықлады. Күлімсіреп, Швейцария президентіне селямлай ве өз лимузины тарапына yol Бұл вақыттесе Русия иеті авалиманда қолмаға рұқсет алмастан бір саат девамында мемлекет семасында айланмаға мечбур олды. Тежауылжы девлетінің президентіні авалиманда изоляция яптылар. Қапалы трап вастасынен түше, қол тайынғычларыны се түшместені бел да бір кере темізлеп сүртелер. Лагранж вилласында Америка ве Русия лидерлеріні Швейцария президенті Ги Пармелен қаршылай. 1985 сенесі бұл ерді Рейган ве Горбачевның құрышы бот кералген еді. Қол тұшылындан сон қапыларыны қарауыллар қапата. Порошов тартер көпте башланды. Президентлер янында тышышлері назирлері Энтони Блинкен ве Сергей Лавров. Соныра музакерлерге оларының муавинлері. Төлкеслік меселелері бойынша мислиятчылар, мемуриет елбашылары ве елшілер қошыла. Бірінші аңлашма сүргін етілген елшілер Вашингтон ве Москваға қайтарыла. 4 саат девам еткен Порошовден сон Байден ве өзіне далған Путин чықып, кеткені вақыт журналистлерінің суаллеріне жауап бере. Владимир Ильич, как переговоры прошли? Матбуат васталар оғыны бірінші оларақ Путин чықа кіріш сөзіні айтмастан суаллер бекли. Бір саат девамында журналистерінің суаллеріне жауап бере. Байденны тәжірибесі ве білгісі олғаны үшін мақтап, музакерлерде Украина аққанда не лаф еткенлеріні істемей аңлатты. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот. Порошовда Америкаға айет матбуат васталарынан журналистлері тақып етілмесі де музакер етілген. Оларны Русияде четел агентлері оларақ танылар. Путин есе Раша Today журналистлері де Америкада тақып етілі деп жауап берді. Бұне берабер Америка акимиеті Русияны зайыфлаштырмақ үшін бірчоқ пара масраф еті. Украинада өткерілген итибарын қылябыны есе девлет деврама деп адландырды. Байден кібі вақияларынан кетішатыны евелден көрмеге істегенні айтып, Украина территориясы ишғал етілгеніні Русия менфаатлары құрчаланмасынен аңлатты. Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозициями. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца 3 объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям. Юго-Восток и Крым затем. И вы считаете, что мы ведемся непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. Ғарп мемлекетлерінің мұқберлеріне Русияде әпске ташланған мұхалиф Алексей Навальныйның тақдирі де мирақландыра. Путиннің жауабы өзі қабатлы. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить? Президент Байден башқа пікірде. О журналистерге гол янында тоғайда изат бермеге шықты. Путиннің жауапларына діңлеген айтты. Навальный тұтылмаса аққанда башқа пікірде олғанын білдірді. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених.
АБД лидері демократия кыйметлері аққанда чоқча айтты. Олар арасында сөз сербестлігі ве инсан ақлары. Русия елі мұнасибетлерді кетішатны белден көрмеге істегенні айтып, иттифақдашларына басқа етмеге бермежегіні қайдетті. Америкада кечірілген сайлауларға Русия қарашмаса аққында лаф етіп, Байден Путинге кибер уджум япылмамақ керек олған 16 шirket аққында малюмат берді. Оларға уджум япылса, Русия серт жевап алacak. Я вказав йому, що у нас є значні можливості в кіберпросторі, і він це знає. Він точно не знає, які вони, але вони значні. Якщо вони дійсно порушать ці основні норми, ми відповімо, і зокрема в кіберпросторі. І ще одне. Думаю, останнє, чого він хоче, це холодної війни. Байден Украинаны да аңып девлетіміздің топрақ бүтінлігіне қол тұтқанны айтып, дүнияда стабиллік олмасына ерішмеге істегенні қайдетті. Ми маємо зменшити ризик випадкового конфлікту, і я радий, що ми сьогодні розпочали двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності. Хай дипломати та фахівці разом працюють в механізмі, який контролюватиме нову, досконалу та небезпечну зброю, що збільшує загрозу випадкової війни. Путин Вашингтонға даветнаме алмады. Байденді Москваға бармайжақ. Құрышуынан сонында Америка лидері Путинге Америка бизонның бүллер эйкеліні ве авиатор көзліклеріне диетті. Русия лидері есе Байденге Москва адлы ве Русияның ананеви темсаллерінен язма тақымыны бақшыш еткен. Луганск живарында бір Украины майджысы яраланды. Анда ишгалжелер граната аты жейлі атеш açқан. Яраланған арбины хастаханеге еткізділер. Бұне берабер жінкеберлер Жебенің дегер қысмында да чешет түрлі граната атыжы системаларны құлланған. Уммен алғанда ишгалжелер 9 кере атешкес режиміні бозған. У сырада артиллерия ве БТР-лернен атеш açып. Неподалік Зайцево, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новогородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для человечества Украины и Крыма темы и беседуем с самыми знающими людьми. Сегодня я рад приветствовать у нас телемостом, в нашей студии телемостом из Нью-Йорка, из-под Нью-Йорка. Человек, которого я очень уважаю, считаю одним из крупнейших, серьезнейших и проукраинских американских аналитиков, профессора Игоря Айзенберга. Салям алейкум. Салям алейкум. Ой, у вас прекрасное произношение. Вы освоите крымский язык, я думаю, за полгода, если захотите. Да, но я просто скажу для зрителей, я буду в порядке исключения говорить по-русски сегодня, как мы договорились, чтобы нас лучше понимали в Крыму. Саголнес, Игорь Бей. Но встреча, понятно, что мы будем обсуждать. Тут, в общем, по нашим одухотворенным лицам уже все видно. У нас, помните, Игорь, вот этот фильм, где Остап Бендер и говорил купцам этим старогородским: отовсюду мы слышим стоны. Вот. И отовсюду мы слышим, безусловно, стоны по поводу встречи Байдена с Путиным. Стоны абсолютно разноголосые. Говорят, что Байден все слил. Говорят, что Путин победил. Говорят, что Путин запуган. Говорят, что Байден просто уничтожил его. Говорят все, что угодно, но я не знаю.
только версия совместного распития водки не рассматривается, а все остальные как бы рассматриваются. Вот, поэтому, ну, у нас, вы знаете, это же каждый пень береза, каждый таксист политолог. Ну, это юмористическое вступление закончил. А теперь я хочу замолчать и послушать вас, как человека, абсолютно неупередженного, да, вот забыл, как это слово по-русски. Непредубежденного. Непредубежденного, да. Ваше вступление полный, насколько это вы захотите, анализ встречи с зрителями АТР, ну, это очень политизированные люди, которым очень, очень важно, как это будет влиять на Украину, на Крым и мир. Да, спасибо большое. Я думаю, что в Украине, насколько я вижу, были очень завышенные ожидания этой встречи. Ну, наверное, не только в Украине. Скажем, в Америке таких ожиданий не было. Больше того, в американском публичном пространстве эта встреча практически почти до конца прошлой недели не обсуждалась. То есть ее стали обсуждать вот за 2-3 дня до того, что она произошла. Обсуждали ее вчера, ее обсуждают еще сегодня. Я думаю, что завтра ее обсуждать перестанут. Дело в том, что совершенно понятно, что на этой встрече не могло ничего такого особенного произойти. Нужно просто хорошо понимать, когда, при каких обстоятельствах эта встреча была Джо Байденом предложена, когда он позвонил Путину и предложил встречу провести. Это было в середине апреля, если я не ошибаюсь, 14 апреля, или 14 или 13 апреля. И когда имела место наибольшая с 2014 года концентрация российских войск по всему периметру границы с Украиной и в Крыму, когда Россия буквально начала блокаду Азовского моря и воинственно вела себя в Черном море. И я думаю, что аналитики американской разведки пришли к выводу, что каким-то образом эту ситуацию нужно охладить, потому что была, видимо, какая-то вероятность, что Путин может все эти войска двинуть вперед в какой-то момент, если почувствует, что никто не будет активно против этого возражать. И Байден тогда позвонил Путину, предложил встретиться, тем самым стало очевидно, что большой войны не будет, по крайней мере, до того, как состоится эта встреча. Ну, а затем повестка дня этой встречи, она обрисовалась очень быстро, потому что она состояла в основном из двух вещей. Первая вещь — Соединенные Штаты очень заинтересованы в проведении переговоров о заключении нового договора об ограничении стратегических вооружений, о сокращении стратегических ядерных вооружений. Точно так же, как в этом заинтересована и Россия. По одной простой причине, ну, есть глобальная причина, конечно, случайное возникновение ядерного конфликта, чего, очевидно, не хочет никто. И есть другая простая причина. Обе стороны имеют на боевом дежурстве по 1600 ядерных боеголовок. Плюс, я боюсь ошибиться в цифрах, гораздо больше еще не на боевом дежурстве. И содержать такой ядерный арсенал, постоянно его обновлять, это стоит очень дорого. Есть большое заблуждение, что гонка вооружений выгодна Западу и невыгодна России, потому что она Россию разоряет. Но дело в том, что в Америке это тоже не бесплатное удовольствие. Огромные ресурсы съедаются. Поэтому все американские администрации, начиная с администрации Никсона, вели с Советским Союзом, а потом с Россией переговоры о заключении новых и новых договоров об ограничении, сокращении стратегических вооружений. Вот это та область, в которой они могли договориться. А больше они не могли договориться ни о чем. Но в Америке это всем комментаторам, которые говорили об этой встрече, было очевидно, потому что нет больше позиций, по которым есть общие взгляды. Таких, я имею в виду, глобальных позиций. Потому что есть очень глубокие противоречия
между Соединенными Штатами и Россией, в взглядах на мир, на то, как мир должен быть устроен, на то, как относиться к другим странам и так далее. Эти противоречия разрешить, с моей точки зрения, пока в России власти Путин и те, кто вместе с ним, просто невозможно. Они не разрешили. Надеяться на то, что их можно разрешить, я не знаю, надеется ли кто-то. Я был очень удивлен, когда, например, вчера обнаружил, что многие, скажем, российские, оппозиционно настроенные люди были очень огорчены тем, что Байден не стукнул кулаком по столу и чего-то там не показал Путину Кузькину мать, как говорится. Но очень наивно было этого ожидать. Байден никогда не будет заниматься сменой режима в России. Да и никакой президент Соединенных Штатов этим заниматься не будет. Потому что это дело людей в России, менять власть. Когда они этого захотят, власть сменится. Если они этого не захотят, власть не сменится. Может быть, конечно, смена власти путем верхушечного переворота. Такое в истории России много раз бывало. Но на это влиять извне тоже никто не может. И поэтому ожидания от этой встречи, они были очень завышены. В Украине я понимаю, что тоже были разные ожидания и тревоги. Как обычно в Украине есть такая большая категория людей, которая боится того, что в украинских социальных сетях называют зрада. Всюду зрада, то есть всюду измена, нас сливают, все, нас сдадут. Абсолютно это... Я не представляю себе, как можно думать о Байдене и его администрации, что они откажутся от поддержки Украины. Это невозможно просто, потому что абсолютно никак невозможно. Потому что, во-первых, политика Байдена и его администрации основана на ценностях демократии, свободы, прав человека. Для них это абсолютно первостепенно. Байден это вчера отдельно подчеркивал, по-моему, большую часть своей пресс-конференции посвятил тому, что он об этом говорил. И поэтому Соединенные Штаты по этой причине будут всегда поддерживать Украину. А кроме того, в национальных интересах Соединенных Штатов сильная демократическая Украина, которая станет со временем неотъемлемой частью демократической цивилизации и находятся на пути к ней. Это отвечает интересам США. Поэтому естественным образом Джо Байден и по этой причине будет поддерживать Украину. То есть для меня совершенно исключено, что пока президентом является Байден, что каким-то образом может уменьшиться поддержка Украины со стороны Америки. Или что каким-то образом Байден скажет Путину, друг Владимир, ты можешь там делать в Украине то-то и то-то, мы закроем на это глаза. Этого не будет просто потому, что это невозможно. То есть Байдену бы для того, чтобы так сделать, пришлось отказаться от самого себя, от всего, что составляет существо его личности. То есть это просто невозможно. От слова вообще. И поэтому опасения, которые были в Украине по поводу этой встречи, что что-то там произойдет неприятное для Украины, я не понимаю, на чем они были основаны. У меня есть даже такое подозрение, что это разгонялось из России. Я согласен абсолютно с вами, Игорь. Абсолютно, да. Потому что Украина, к сожалению, является очень легкой мишенью для российской пропаганды, поскольку даже не надо переводить ничего. Русский язык в Украине понимают все. И можно просто вести пропаганду на русском языке. Какие-то посылать такие месседжи такого содержания, которые вносили хаос. Но хаос — это то, что выгодно России, любой хаос ума. И поэтому ожидания встречи, они со всех сторон были крайне завышенными. Вот у тех, у кого какие-то ожидания были. Они были крайне завышенными у российских, оппозиционно настроенных россиян, скажем так. Были опасения, которые были в Украине, и не были ни на чем основаны.
То есть эта встреча могла принести вот только один конкретный результат. И она его принесла. То есть Байден и Путин договорились о том, что начнутся переговоры о стратегической стабильности, то есть переговоры о заключении нового договора об ограничении сокращения стратегических ядерных вооружений. Просто потому, что это единственная область, где они имеют общие позиции. И та, и другая сторона хотят дальнейшего сокращения ядерных вооружений, потому что та и другая сторона обладают таким огромным преимуществом над всеми остальными ядерными державами вместе взятыми, что оно лишено смысла. То есть они могут, и США, и Россия могут сокращать свои ядерные арсеналы абсолютно без ущерба своей собственной безопасности и продолжая иметь возможность уничтожить противника. Они, как говорил Байден, они обсуждали еще другие вопросы. То есть они вроде бы пришли к какому-то возможному согласию по поводу того, чтобы предотвращать распространение терроризма из Афганистана. Но, по крайней мере, из того, что говорил Байден, следует, что они это обсуждали. И Байден, другая сторона этой встречи состояла в том, что Байден высказал Путину очень большие претензии по поводу действий России. И, очевидно, показал ему, что может ждать Россию в случае продолжения этих действий, например, в случае продолжения кибератак, в случае продолжения агрессивных действий против Украины. Вот, собственно, и все. Мне кажется, понимаете, мне кажется, что гораздо более интересными аспектами поездки Байдена в Европу был саммит Большой Семерки, был саммит НАТО, был саммит США, Европейский Союз. Там были приняты гораздо более важные решения, гораздо более существенные. Почему-то, насколько я вижу, скажем, в украинском сегменте интернета, и даже на украинских новостных сайтах, украинскими телеканалами этот аспект поездки обсуждается в разы меньше, если вообще обсуждается. А между тем, например, возьмите вот такую вещь. На саммите Большой Семерки, на саммите США и ЕС было принято решение о том, что к 2030 году в 2 раза сократится выброс окиси углерода в атмосферу. А к 2050 году он будет сведен к нулю. А ведь это, между тем, означает переход на зеленую энергетику. И где вот будет, мне интересно, где будет Россия с нефтегазовой своей экономикой к 2030 году? Где она будет к 2050 году? Вот этот вопрос очень мало обсуждается. А именно эти решения, они важны, потому что они определяют будущее, в котором мы будем жить, в котором наши дети, наши внуки будут жить. Причем это будущее не такое далекое. Исторически вообще просто ничтожнейший срок, очень маленький срок. И кроме того, если мы почитаем другие решения Большой Семерки, решения НАТО, например, о поддержке Украины, поддержке Грузии, поддержке Молдовы, если мы посмотрим на все это, если мы посмотрим на то, что НАТО подтверждает, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда будут в этом готовы, что никакие третьи страны не могут наложить на это и не могут участвовать в принятии решений о вступлении Украины в НАТО, то вот это, с моей точки зрения, важнее, чем встреча Байдена с Путиным. Встреча Байдена с Путиным, ну вот как сказал сам Джо Байден, он начал свою пресс-конференцию вчера с того, что он сказал уже, было много шума по поводу этой встречи. Для меня это вот просто встреча. Ну вот мы встретились и поговорили, что всегда лучше поговорить лично, чем общаться через средства массовой информации или даже чем общаться только при помощи дипломатов. Ну вот, собственно, и все. То есть никаких глобальных решений на этой встрече не могло быть. И я уверен, что, скажем, этот вопрос о переговорах об ограничении вооружений, которые не решили, которые начнутся, это очень мало людей интересует. Это на самом деле это затрагивает, скажем, жизнь американцев. Огромные деньги тратятся на поддержание ядерных вооружений, на разработку новых ядерных вооружений.
Значит, их сокращение высвободит деньги для каких-то положительных вещей, созидательных, так, а не разрушительных. И поэтому Соединенные Штаты заинтересованы в таких переговорах, причем заинтересованы, начиная с администрации Никсона. Не было такой американской администрации, которая в этих переговорах не была. Администрация Рейгана, которая самая жесткая была по отношению к Советскому Союзу, практически все время ввела переговоры с Советским Союзом об ограничении вооружений. В течение лет это было бесплодно, потому что Советский Союз не хотел идти ни на какие уступки, но в конце концов вынужден был пойти на уступки. Игорь, поэтому вот, да. Игорь, смотрите, хорошо, что вы Рейгана вспомнили. Главное, чем пугал Рейган Советский Союз, это СОЮЗ, система вот это космического отслеживания и перехвата ракет на подлете, то есть нейтрализация угрозы. То есть вы стрелять можете сколько... Ну, как такой железный купол, тогда такого никто не знал определения, ну, космический колпак над Америкой, да, чтобы вот, но а почему вы уверены, что Путин пойдет так легко на сокращение ядерных вооружений, если он может так себе репу почесать и подумать, что, ну вот сейчас, условно говоря, у нас по 100 ракет, а когда будет по 10 ракет, все эти 10 ракет американцы с их технологиями легко будут перехватывать над океаном, а я останусь в дураках. Мне кажется, он даже на это не пойдет. Вот у меня есть такое ощущение. Может быть, и не пойдет. Это зависит, я думаю, от того, какими он обладает материальными средствами для того, чтобы поддерживать боеготовность своего ядерного оружия, развивать его. Это очень дорого. Ему может хотеться много чего, но не все, что он хочет, он может, потому что это действительно очень дорого. И Россия после распада Советского Союза утратила очень много соответствующего потенциала. И поэтому я не думаю, что она вот может все, что Путину бы хотелось. Ну просто Путин способен, извините, они же такие режимы, как российские, они способны бесконечно затягивать пояса своему народу по принципу: сынок, ты будешь меньше есть, а не я буду меньше пить, да? Вот как в анекдоте. Я с вами согласен. Вполне возможно, что переговоры эти не приведут к результату. Ну, тогда Америка будет вынуждена, соответственно, соблюдая паритет, тоже продолжать развивать свою ядерную триаду, совершенствовать свое ядерное оружие. То есть понятно, что Соединенные Штаты не пойдут России на уступки в этом вопросе. Следующий вопрос уточнить хотел. Вот обещание принять, ну, как бы уже 100% обещание вроде как принять Украину и Грузию в НАТО, да, и даже упомянутый ПДЧ, что будет дан, да, без сроков. Это, извините, я не обязан высказываться там политкорректно, это как обещать жениться, но не сказать когда. Вот от чего зависит этот временной ответ «когда»? От этих 6 месяцев, которые Байден дал Путину. Если он будет вести себя не так, то агрессивно, то, допустим, Украину и Грузию могут принять там буквально на следующий год. И если он будет себя вести потише, то этот процесс будет в таком, ну, в рабочем режиме, да, в таком, в медленном. А если будет агрессивен, то будут в ускоренном режиме. Какие варианты вот здесь? Я думаю, что это меньше зависит от поведения Путина, от того, что он будет делать. Это больше зависит от Украины и Грузии. Потому что Украине и Грузии поставлены конкретные условия, что они должны сделать для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, тогда вот и будет предоставлено ПДЧ. И в случае Украины это абсолютно конкретные вещи, о которых администрация Байдена много говорила открыто, много говорила путем подачи сигналов. Я думаю, что очень конкретно об этом речь шла, когда государственный секретарь Блинкен был в Киеве в начале мая. То есть это деолигархизация, и это судебная реформа. Потому что до тех пор, пока в Украине не будет независимого суда, и до тех пор, пока олигархи, те или иные олигархи, будут продолжать иметь огромное влияние на политику Украины, из того, что, например, Байден говорил вчера на пресс-конференции, не вчера, извините, после саммита НАТО, в понедельник, каждый день, выступал в понедельник.
Вот из того, что он тогда говорил, просто следует, что иначе убедить все 30 стран-членов НАТО, они должны единогласно проголосовать за предоставление ПДЧ, не удастся. И это можно, совершенно очевидно, что это можно понять, потому что если олигархи или часть олигархов могут безраздельно влиять на власть или на смену власти в Украине, то Украина не сможет считаться надежным членом НАТО. Потому что Игорь, хочу уточнить. Смотрите, ну есть тут нюансы такие, я вот свои сомнения вам скажу. Допустим, есть же политические стандарты членства в НАТО, есть военные стандарты членства в НАТО. Насколько я слышал, Болгарию приняли с 1% выполненных военных стандартов. Украина, по словам Зеленского, на 19% соответствует. Там, да, но я думаю, что в плане, что это воюющая реальная армия, то есть ее можно брать в НАТО хоть сейчас, в принципе. И она стремится к стандартам, и раздел на бригаду уже, как бы и командование обучается в американских школах, там и вводятся натовские стандарты связи и так далее. То есть это не вопрос какой-то такой непреодолимой силы, да? Тем более, что желание как бы соответствовать технически есть, и соответствует там в военном смысле есть. Теперь вопрос политический. Я прошу прощения, а насколько соответствует антикоррупционным стандартам, стандартам независимого суда член НАТО Турецкая Республика, например? Или насколько соответствуют некоторые члены там, восточноевропейские, соответствуют этим же стандартам политическим? Я не думаю, что намного больше, чем Украина. И вот понятно, что там консенсусное решение, да, должно быть, но подсознательно любой член НАТО из любых вот этих стран, в том числе из стран, политики которых переходят сразу в «Газпром» после отставки, да, то есть это просто коррупция вот таких размеров, больше, чем вообще, чтобы это можно было подумать, когда там премьер-министры переходят работать на Россию, значит, они на нее и работали до этого, да, то есть это вообще страшная вещь, как предательство фактически, безнаказанное, то... Есть такое выражение, готовы ли вы умереть за Нарву, да? А теперь эти все достаточно, извините, трусливые европейские страны, правительства такие будут говорить, а мы хотим умереть за Мариуполь или мы хотим умереть за Поти, да, или за Тбилиси. И так, в принципе, они могут саботировать вот это ПДЧ и обещанное сколько угодно долго. Тем более Россия уж точно хотя бы одной стране НАТО, в одной стране НАТО может купить все правительство, ну, не целиком, ну, понятно, о чем я говорю, да? То есть, но есть ли вероятность, что будет ситуация такая, что все-таки и настолько будет очевидно, что Украине нужно вступать в НАТО уже, что США как бы как самый старший партнер и основной инвестор НАТО, донор НАТО, эту ситуацию дожмут. Но я имею в виду не формальности, я имею в виду практически, потому что формальности мы знаем, там есть процедура, там, но и было бы желание, они бы вчера приняли, на самом деле, было бы политическое желание. Я думаю, что давайте разберем. Вот, я думаю, что ваша ссылка, скажем, на Турцию, но она не совсем корректна в данном случае. Турцию принимали в НАТО в других исторических обстоятельствах. Она заявила желание вступить в НАТО, и для НАТО это было очень большое приобретение, потому что Турция находилась на ее южном фланге НАТО, то есть это очень важно было просто в силу противостояния с Советским Союзом, безусловно, поэтому Турции могли простить очень многое, когда она вступала в НАТО. Что касается стран, как теперь называют Центральная Европа, раньше говорили Восточная Европа, но обратите внимание, что когда, например, Польша, Венгрия вступали в НАТО, они соответствовали критериям того, что такое правовое государство, что такое демократическое государство. Там проходили свободные выборы, сменялась власть, там был довольно-таки независимый суд, скажем, в Венгрии очень много было ущемлено, после этого в Польше меньше, но тем не менее понятно, что их никто не будет исключать из НАТО в связи с тем, что там изменилась политическая ситуация. Но тем не менее, смотрите, и в Венгрии, и в Польше вполне возможен возврат к обычным демократическим нормам. Как бы Венгрия управляется авторитарным премьером Орбаном, но никто же из нас не вечен, и Орбан не вечен. Да, поэтому в Венгрии вполне возможен возврат
обратно ко всем нормам демократии. Как возможен он и в Польше после такого правопопулистского поворота, который произошел там, по разным причинам. Там нет полного отката. Но, Игорь, но Украина демократическая страна, раз, но у нас выборы свободные. Зеленский выиграл честно выборы, да, и смена власти произошла. Выборы свободные, согласен, безусловно. Это один из важнейших критериев, является ли страна демократической. Безусловно, этот критерий в Украине работает. Это никаких сомнений нет ни у кого. То есть в Украине проходят регулярно свободные выборы, регулярно сменяется власть в результате выборов, и ни у кого по этому поводу нет никаких претензий. Но я думаю, что американская администрация, вообще аналитики, скажем, американской разведки, оценивая ситуацию в Украине, могут иметь сомнения по поводу того, не изменится ли курс в какой-то момент Украины в результате очередной смены власти. Просто потому что, ну вот вспомните, когда Зеленский только стал президентом, вспомните его риторику тогда и его окружение, и сравните с их риторикой сейчас. Она отличается заметно. Правильно? То есть, когда Зеленский только стал президентом, он говорил, что, или даже еще до того, что он стал, говорил, что он референдум проведет о вступлении в НАТО. Сейчас он требует немедленно предоставить... Да, это абсолютно такое... Но мне приятно это наблюдать, я честно скажу. И мне даже вот многие сейчас критикуют Зеленского за его такие немножко, ну, может, не дипломатические заявления про НАТО и так далее. Но мы в ситуации находимся. Но это все-таки лучше, чем молчать тряпочку или говорить какую-то ерунду про там мир и так далее. Потому что знаете что? Ну, Украина в конце концов, Украина 7 лет воюет. В конце концов, она сдерживает Россию. И это заслуга, которую уж, по крайней мере, поляки точно могут оценить, да, и литовцы, и, ну, и все думающие люди, ну, наверное, понимают, что Украина приносит жертвы. Для защиты кого? Не только себя же, понятно, но для защиты рубежей Европейского Союза и НАТО. Я с вами согласен. Но думаю, что в реальности, если мы отбросим вещи формальные, посмотрим на вещи вот так реально неформальные. Для Соединенных Штатов, для того, чтобы уговаривать других союзников, которые, скажем, возражают против предоставления Украине и Грузии ПДЧ. Серьезным аргументом в пользу таких уговоров, и даже настойчивых, скажем, уговоров или требований, было бы то, что Соединенные Штаты были бы абсолютно уверены в том, что невозможно изменение курса, что есть консенсус такой очень глобальный политических элит в том, что Украина, в том, что Грузия должны стать членами НАТО, во-первых. А во-вторых, все-таки без того, чтобы остальные критерии демократического государства, кроме проведения свободных выборов, что, безусловно, в Украине есть это огромное достижение Украины в том, что проводятся каждые 5 лет свободные выборы, действительно свободные, меняется власть, меняются президенты, меняются правительства. Но и очень существенным моментом является наличие независимой судебной власти. И будем откровенны, на сегодня в Украине независимого суда нет. Но это самая большая проблема. Это действительно, вот если эту проблему решить, да, вот давайте так посмотрим трезво на вещи, то в принципе все остальное, ну вот если провести настоящую судебную реформу, ну, которая будет признана, что все она проведена, да, и хотя бы начнет работать новая судебная система обновленная, то в принципе все остальное, ну, я прошу прощения, но какие еще вопросы? Потому что... Останется еще одна проблема. Какая? Влияние 4 олигархов, в частности, влияние одного из них на нынешнего президента, не просто чрезмерно, но как бы выше крыши. Да, но вторая часть проблемы — это, конечно, олигархи. Абсолютно согласен, законы должны, ну как вот в Польше вы в негативном ключе привели в пример, но там на самом деле, как в Литве, законом невозможно, олигарх не может влиять на политику. С определенного момента они привели такие законы, что, ну, может нравиться, не нравится такая или иная партия, но, по крайней мере, за ней точно не стоит какой-то олигарх просто тупо с мешком денег, да? Вот, Ну да, безусловно. Я Польшу привел как негативный пример, ну, потому что как бы, там произошел откат от некоторых норм
характерных для классической западной демократии. Но я абсолютно уверен, что он опротивен. То есть более того, уверен, что даже просто путем проведения очередных выборов... Да, конечно, да. Ну, то есть это все в пределах колебаний, в пределах такой, ну, общебольничной нормы, скажем. Но не знаю, насколько там... Я согласен. Насколько там в Венгрии они там с геями начинают бороться уже от безделия уже совсем. Ну, какую-то ерунду просто. Слышь, но Венгрия, она же тоже, по идее, может заблокировать решение. Там, вот Орбан просто друг Путина. Я не хочу, чтобы Украина была в НАТО. Он это не скажет, но скажет, а меня не устраивает вот еще вот этот пункт. Или вот этот попункт не устраивает. Так можно бесконечно вступать. Но я не знаю. Но мне кажется, что все эти вопросы могут быть обсуждены конкретно, наверное, и будут обсуждены на встрече в Белом доме, когда Зеленский приедет. Безусловно, они будут обсуждаться, но, смотрите, для Байдена и его администрации важно увидеть действия, не имитацию действия. Ну, понятно, да. Потому что, скажем, проект закона об олигархах, который Зеленский представил, это, безусловно, имитация. Это не ограничение олигархов, это проект закона, по которому Порошенко можно признать олигархом. И, по-моему, единственной целью этого законопроекта было, ну не единственной, но главной целью было признать Порошенко олигархом. Но как бы Порошенко все-таки не самый богатый даже человек-то в Украине, да. Безусловно, он не является олигархом ни по каким... А скажите, может Америка так вот, ну, так похлопав по плечу, сказать Украине в лице там президента, ну давайте хватит вот этим заниматься, там за Порошенко охотиться, и закрывайте эту тему. Если вы хотите в НАТО, то давайте по-другому. Давайте вот эти реформы, о которых вы сказали. Ну а в принципе, и как бы если вы деятельно подтверждаете, все остальное это в Украине есть. Ну слушайте, ну никто не отменит конституционное направление в НАТО. Ну это невозможно. 2/3. Плюс все консенсус вы говорите, но он есть. В Верховной Раде, как ее не избирает. Там больше 5-й части пророссийских не будет уже, понятно, да? Я думаю, что сейчас впервые за все 30 лет независимости Украины действительно, скажем, в политикуме наиболее такой широкий консенсус есть. Почему именно сейчас, а не тогда, когда 2/3 в парламенте одобрили изменения в Конституцию? Потому что просто парламент он был гораздо более проукраинский, как бы сознательно проукраинский. То есть в нем популистов не было. Ну или почти не было. Популистские партии имели очень мало представительства. Ну смотрите, ну вот второй состав парламента подряд, свободно избранный, там, как вы говорите, не популистский, более популистский, второй состав парламента. Ну, если вот сейчас голосовать, я уверен, что подтвердит курс на НАТО. Ну, просто это смертоубийство, если он этого не сделает. И это очень хорошо, потому что это большой шаг вперед. Но я думаю, что главное, что должна делать Украина для того, чтобы приблизиться к НАТО, это в первую очередь провести реальную судебную реформу, создать реально независимый суд. И смотрите, только на днях буквально послы Большой Семерки сделали заявление по поводу законопроектов о судебной реформе. Очень много замечаний высказали. Венецианская комиссия высказала замечания. То есть нельзя имитировать то, что мы что-то делаем. Нужно делать. И, к сожалению, мне кажется, что очень часто нынешняя власть в Украине этого не понимает или не хочет понимать, или искренне заблуждается. Я не люблю плохо о людях думать как бы заранее, но они должны это понять. Не устроит Америку имитация, что вот мы что-то, вот смотрите... Да нет, да понятно, Игорь. Скажите, а почему, что это за сакральный срок 6 месяцев? И это первое, почему именно 6 месяцев, а не 7? Вот, и не до Нового года, например, а именно 6 месяцев. Если засечем, да, то вот от этих дней это какой у нас будет? Я что-то не считал даже. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это за 2 недели до Рождества, за неделю до Рождества в Америке, да, почему-то так. Вот, получается. Или это фигура речи? Это первый под вопрос. А второй под вопрос такой. А не кажется ли вам, что эти же полгода, они даны и Украине на что-то тоже? Вот так, как бы так. Потому что четко же не сказано. И он про Россию не сказал, что он ждет за полгода. Я так думаю, что там некий лист на стол Путину лег с кондициями какими-то, да?
Я думаю, что да, хотя Байден сказал, что он не вел переговоры в стиле, вот если вы то-то сделаете, то мы вам вот тем-то ответим. Я думаю, что да, Байден просто сказал, что является неприемлемым в действиях России, и что если какие-то из этих абсолютно неприемлемых действий России будут предприняты, то, соответственно, Америка отреагирует, ну, возможно, 6 месяцев. Я не знаю, почему 6 месяцев. Может быть, как бы срок, который администрация американская себе дала за тем, чтобы понаблюдать, что будет предпринимать Россия. Если она будет предпринимать какие-то злонамеренные действия снова против американских интересов, против безопасности США, их союзников и партнеров, ну, значит, очевидно, Байден просто будет считать, что Путин идет в банк, делает вещи на зло и, соответственно, будет отвечать. То есть, возможно, просто Байден как бы дал такую передышку, что Соединенные Штаты не будут вводить какие-то дополнительные санкции в течение 6 месяцев, если Россия не будет предпринимать никаких злонамеренных действий в течение 6 месяцев. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас Америка будет наблюдать просто за тем, куда качнется маятник, да? Если, допустим, будет за это время предпринята одна хакерская атака, понятно откуда, да, это уже будет сигнал, что, значит, в общем, Путин не понял и даже делает назло. Ведь мы понимаем, что в России случайных хакерских атак не бывает. Это как пример просто, да, у нас меньше минуты. Безусловно. Да, меньше минуты остается. Согласен. Я хочу, чтобы вы такой короткий итог подвели и будем прощаться, к сожалению, хотя с вами прощаться совершенно не хочется. Я с вами совершенно согласен, абсолютно согласен. То есть, да, если будет хотя бы одна хакерская атака, Байден очень четко сказал, что будет кибератвет. Подтвердил ответ на наводящий вопрос журналиста. Кибератвет, он сказал, да, будет кибератвет. И что Путину сказал, что у нас очень большие кибервозможности. И мы, соответственно, ответим. Байден даже говорил, там, что России бы понравилось, если бы мы вывели из строя нефти и газопровод. То есть он, очевидно, дал понять, что... И не только кибервозможности, но вообще всякие возможности. Я думаю, за словом «кибер» стояло больше, чем кибервозможности. Безусловно. И, кстати, в этой связи опять я бы хотел вернуться не к саммиту Байден-Путин, а к решениям НАТО. В коммюнике НАТО говорится об ответе на гибридное агрессивное действие со стороны России. Да, Игорь, дорогой Игорь, вынужден эту часть нашей, я думаю, многосерийной беседы, я с вами готов разговаривать вот реально постоянно. Вот и я уверен, что ни один зритель не отлип, и мне тут пишут в Фейсбуке мои друзья, что просто благодарят вас за то, что вы приняли участие. И, кстати, последняя ремарка, которую я сделал. Я вот, кстати, тоже думаю, что Путин, он так устроен, что он начнет, наоборот, вредить сам себе, потому что большего врага Путина, чем сам Путин, я пока не встречал на сей день. Очень возможно. Очень возможно. Вы знаете, что говорят, что вот мне пишут, что обстрелы участились на линии соприкосновения, на линии фронта, то есть, а там всем управляет Москва, как вы понимаете. Безусловно, это все управляет Москва, и, безусловно, это тоже входит в то, чего Байден будет... Зачем Байден будет наблюдать, Соединенные Штаты будут наблюдать в течение ближайших 6 месяцев. Потому что на любые злонамеренные действия России, на любое продолжение агрессивных действий, на любое обострение этой агрессии обязательно будет ответ. Вот смотрите, да, ну и Путин, я думаю, что вот учитывая его манеры мышления, я уже все завершаю, перетянули мы все, что он будет тыкать, пробовать что-то хулиганить и смотреть на реакцию Байдена. Как вы думаете, у Байдена хватит решимости отвечать сразу, как бы адекватно, а не говорить, ну еще потерпим, еще полгода, еще год? Это последний вопрос. Абсолютно уверен, что хватит. Если будет какое-то явно агрессивное, неадекватное действие со стороны России, обязательно будет ответ. Ну, я имею в виду на зло. Я имею в виду на зло. Если он поймет, что Путин делает на зло, то обязательно ответит. Если он поймет, что Путин делает на зло и проверяет его выдержку, его терпение, то ответ будет обязательно. И у меня в этом нет никаких сомнений. Я вас понял. Как говорят, я вас услышал, но это не очень хорошая фраза. Я вас внимательно очень слушал, как и наши зрители. Желаю вам хорошего нью-йоркского дня.
У вас там Вам еще... и всем зрителям хорошего вечера. Будьте все здоровы. Все будет хорошо, обязательно. Никогда не сомневайтесь в этом. Вот, Все будет обязательно хорошо. Это не я вам сказал, это из Америки сказали. Спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам донатами. Особенно благодарю тех, кто делает это через сайт Patreon, потому что там есть возможность постоянной поддержки. Для того, чтобы мы могли разговаривать с такими людьми, как Игорь Розенберг, который просто все по полочкам раскладывает спокойно, четко. Но это ли не удовольствие от такого телеканала, как наш, просто и подписка на канал, на АТР небольшая даже. Какая по силам, да, это ваша сопричастность к нашей борьбе. И в том, что Россия развалится, и в том, что она проиграет, но нет никаких сомнений стратегически и тактически. По-моему, Игорь Розенберг все очень подробно объяснил. Спасибо, что смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университеттерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalışты. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile бераберлікте Ветан Хадимы намында газета шығардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафындан шығарылған Терджиман газетасында çalışы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Sonra Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарирі oldu. Sonra o Ахмеджит шерінде Миллет деп адландырылған газета нешір етті ве айны заманда Қырым Милли Құрылтай рейсі вазифесінде bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmaq ile berabерlikte em yazıcı, em dramaturg, em de acayip edebi tercüman еді. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alğa kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның «Neden bu alğa kaldık» piyesasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
перелистывая страницы истории репрессий, вспоминая судьбы политзаключенных, мы нечасто говорим о тех, кто их защищал. Салям алейкум, азиз достлар. Между тем, многие из этих людей заслуживают внимания и благодарной памяти потомков. Сегодня, когда в Крыму репрессии стали неотъемлемой частью жизни крымских татар, мы с благодарностью думаем о правозащитниках, адвокатах, судьбы которых пересеклись с судьбами активистов крымско-татарского национального движения. Сегодня мы вспомним лишь некоторые имена тех, для кого защита гонимых была делом чести и актом солидарности. Его имя известно каждому крымскому татарину – генерал-правозащитник Петр Григоренко. Борьба Петра Григорьевича за право крымско-татарского народа жить на родной земле – это отрезок жизни длиной в 20 лет, годы в заключении, психушка, вынужденная эмиграция. Познакомился Григоренко с крымско-татарской проблемой благодаря писателю Алексею Евграфовичу Костерину примерно весной 1966 года. А вскоре Петр Григорьевич стал не просто наблюдателем, но активным участником движения за возвращение крымских татар на родину. Его первое публичное выступление в защиту крымских татар состоялось 17 марта 1968 года в Москве на банкете, устроенном крымскими татарами в честь дня рождения писателя Алексея Костерина. Обращайтесь за помощью к мировой прогрессивной общественности и к международным организациям. То, что с вами сделали в 1944 году, имеет вполне определенное название. Это чистейшей воды геноцид, один из тягчайших видов преступления против человечества. Это лишь один из тезисов его речи. Уже менее чем через 2 месяца, 7 апреля 1968 года, Григоренко напишет своим близким. Шестое чувство подсказывает, что господин Арест ходит где-то рядом. Вы все прекрасно знаете, что я не совершал ничего такого, что можно было бы определить даже по нашим государственным законам как преступление. Все, что я делал, делалось открыто и с честными намерениями. Ровно через год и месяц, 7 мая 1969 года, Петр Григорьевич, прибывший в Ташкент защищать крымских татар на суде, был арестован. Однако за этот год он сделал немало. В июне 1968-го Григоренко приехал в Крым. Он устроился работать грузчиком в Ялте. Время от времени Петр Григорьевич приезжал из Ялты в Симферополь, наблюдая и участвуя в демонстрациях протеста крымских татар, которых власти категорически отказывались прописывать на родине. Тягостными были эти впечатления. Он описал их в книге воспоминаний «В подполье можно встретить только крыс». Разговаривал с ними, переходя с места на место. Сердце кровью обливалось при виде этих людей. Рассказать это невозможно. Надо было видеть это множество полуголых грязных детишек, спящих на цементном полу вокзала и аэропорта. Власти предупреждают, татарам не помогать. Жестокая, бездушная власть. Пока я жив, не забуду эти картины. Петр Григорьевич вернулся из Крыма в Москву в конце августа 1968 года. А 29 августа того же года в Крыму арестовали активиста крымско-татарского национального движения Гамера Баева, предъявив тяжелую статью «Антисоветская агитация и пропаганда». Как-то раз Баева вызвали на допрос, где ему представили адвоката. «Мне он с первого взгляда очень не понравился, напоминал гэбиста», рассказывает Баев. «Мне адвокат не нужен. Я сам себя буду защищать», отвечаю я. И тут он передает мне письмо от матери и от Петра Григорьевича, в котором Григоренко сообщает, что это ученик известного адвоката Софии Калистратовой Николай Монахов, и просит не отказываться от защиты, поскольку через адвоката он сможет получать информацию о ходе процесса. Так я познакомился с адвокатом Николаем Монаховым.
эрудированным и порядочным человеком, с которым впоследствии очень подружился. Тогда, чтобы защищать крымских татар, требовалось большое мужество. Баева судили в Крыму в апреле 1969 года. Он получил 2 года заключения. А через несколько дней, 7 апреля 1969 в Ташкенте был арестован Петр Григоренко. Решением суда он был признан невменяемым и помещен в спецпсихбольницу МВД для так называемого лечения. На деле карательная психиатрия была подлым и сильным оружием антидемократических режимов в борьбе с инакомыслящими, с теми, кто в понимании властей позволяют себе мысли преступления. Как пишет в своей книге «Карательная медицина» Александр Подробинник. Карательная медицина – орудие борьбы с инакомыслящими, которых невозможно репрессировать на основании закона за то, что они мыслят иначе, чем это предписано. Таким образом, система карательной медицины возможна лишь при большей степени единомыслия в стране, почему она и развилась в тоталитарном СССР. Такое лечение от инакомыслия Петра Григоренко длилось до лета 1974 года. В 1991 году, уже после смерти генерала-правозащитника, психиатрическая экспертиза признала Петра Григоренко здоровым. После освобождения из психушки Григоренко не оставляли в покое. Слежки, обыски, допросы, беседы в органах были повседневными явлениями. В мае 1976-го он стал членом-основателем Московской Хельсинской группы. Осенью того же года участвовал в создании Украинской Хельсинской группы. В ноябре 1977-го Григоренко получил визу в США на 6 месяцев вместе с женой для операции и свидания с ранее эмигрировавшим сыном Андреем. Однако уже 13 февраля 1978 года указом Президиума Верховного Совета СССР был лишен советского гражданства и тем самым права возвращения в СССР. Мотивация. Учитывая, что Григоренко Петр Григорьевич систематически совершает действия, несовместимые с принадлежностью к гражданству СССР, и наносит своим поведением ущерб престижу Союза СССР. На Западе Григоренко активно включился в общественную жизнь, возглавил заграничное представительство Украинской Хельсинской группы. Читал в университетах лекции по правам человека, участвовал в различных международных форумах. Встречался с главами правительств, включая президентов США Джимми Картера и Рональда Рейгана, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Его статьи публиковались в ведущих средствах массовой информации демократических стран. Но тоска по родине не покидала его. Увы, на родину Петр Григорьевич так и не вернулся. Он умер в 1987 году в США. Там же и похоронен. Когда мы вспоминаем Петра Григоренко и его усилия в защиту крымских татар, вспоминается еще одно имя – адвоката Софьи Калистратовой. Всю свою жизнь она защищала беззащитных, боролась с беззаконием властей. Защищала адвокат Софья Калистратова и активистов крымско-татарского национального движения. Она родилась в сентябре 1907 года в селе Александровка Льговской волости Рыльского уезда Курской губернии. Ее отец, сельский священник, окончил духовную семинарию, затем некоторое время учительствовал, а после женитьбы принял сан и получил приход. Мать Зиновия Федоровна, веселая и общительная, была атеисткой. После революции семья Калистратовых распалась. Василий Акимович отказался сложить с себя сан, а Зиновия Федоровна отреклась от мужа-священника. Поповскую дочку Соню в 14 лет не приняли в комсомол, а в 25-м она переезжает в Москву, где поступает в университет на факультет советского права. По окончании университета Софья год работала стажером в управлении уголовного розыска и милиции Мосгорисполкома, а с 31-го юрист-консультом сначала в Московском областном комитете профсоюза сельскохозяйственных рабочих, а затем в юридической консультации ВЦСПС.
ее коммунистические воззрения серьезно эволюционировали. После 1 декабря 1934 года, когда был убит Сергей Киров, ее вера в коммунистические идеалы и партийных вождей быстро сходила на нет. А когда начались массовые аресты друзей, которые не были врагами народа, это Софья знала совершенно точно, иллюзий больше не осталось. Уже во время войны в июле 1943 года сбылась ее мечта. Она стала адвокатом. Калистратову приняли в Московскую областную коллегию. Работала она в Кунцевской юридической консультации и, как отмечалось в ее характеристиках, была одним из выдающихся адвокатов коллегии. Последнюю официальную благодарность и почетную грамоту Моссовета Софья Васильевна получила к 60-летию в сентябре 1967 года. По-видимому, по инерции, так как ее требование оправдательного приговора для ее первого политического подзащитного, диссидента Виктора Хаустова, вызвало в адвокатуре настороженность. Арест писателя Юлия Даниэля и Андрея Синявского осенью 1965 года инициировал невиданное событие – политическую демонстрацию на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года. Неизгладимое впечатление на Калистратову произвело то, что впервые в советском политическом процессе обвиняемые не признали себя виновными. Первым политическим делом Калистратовой было дело Виктора Хаустова, обвинявшегося в организации 22 января 1967 года на площади Пушкина демонстрации протеста против ареста Гинзбурга и в злостном хулиганстве. Приговором от 16 февраля 1967 года он был осужден на 3 года по статье 190, часть 1 и на 2 года по статье 206 с отбыванием заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РСФСР частично прислушался к аргументам адвоката. Статья 206 была заменена, и хотя срок остался прежним – 3 года, но уже в колонии общего режима. Это была пусть небольшая, но победа. Во время этого процесса Софья Васильевна познакомилась и подружилась с Петром Григоренко, Владимиром Буковским, Валерием Чалидзе, Павлом Литвиновым, Ларисой Багарас. Вскоре она стала своим человеком в кругу правозащитников. В этот период Софья Васильевна знакомится с проблемой крымских татар и участвует в защите активистов, боровшихся за права своего народа. Я продолжу свой рассказ в нашей следующей программе. А сегодня я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Sağlıkla kalınız.